management, Chinese market landscape, and also tips for fashion jewelry brands in general. So, okay, let me first start off by introducing our Wave Showroom. So firstly, let me talk about my business partner, Yiru Ding. She is the founder and CEO of Wave Showroom. So basically, sorry, yes. This is Yiru. Yeah. Hi. Hi, I'm Yiru. Nice to see you guys. Okay. Nice to see you again, Yiru. Yeah, so basically with a degree in international fashion retailing from the University of Manchester, she has a strong educational background in fashion, which allows her to tackle any problems related to the sales and also the after sales process as a whole, and offer tailor-made solutions to each and every buyer who we are working with. By going on business trips throughout China on a monthly basis, she has developed a strong relationship with our company's 1,000 plus retailer network, which simultaneously results in a deep understanding of their local market. Because as you know, I mean, China is such a big, incredibly huge market. So that also means that cities like they have different preferences because it's such a big market. Like for instance, what the retailers and their customers prefer in, for instance, Beijing is totally different from the retail market in let's say Chengdu or Chongqing. So after Yiru single-handedly setting up the sales department, she always sets high service standards for the team to follow unconditionally. And therefore now at the moment she mainly focuses on the business development of the company on a national level. So with her admirable, there's no substitute for plain hard work attitude, she keeps pushing the boundaries, earning both respect and praise from industry peers and also from buyer shops and also from brands actually. So that's like a brief introduction about Yiru. And then a brief introduction about myself. I'm actually originally from the Netherlands, but I have been living and working in Shanghai for the past 12 years already, which if I say it out loud, it's quite a long time already. Doesn't feel that way because, you know, I mean, like living in China, especially in Shanghai, it's such a dynamic city. It just, you know, time flies, really time flies. It's been 12 years already. Yeah, so I started my international career here in Shanghai, and I got actually a really nice opportunity to start working in the fashion industry at an early time in 2012. And then, yeah, during that time, I was actually responsible for the preparation and execution of numerous domestic and also international projects, which included sales events organized in Shanghai, but also in Paris and Milan. Having worked with hundreds of international designer brands, I can truly say that I have contributed to the sustainable development of said brands in the local market here, and really created market awareness and also sales for the brands in the Chinese market. So, I mean, it's not a coincidence that I have been working and living in Shanghai because I studied international business with Chinese language major. So I already had like a kind of Chinese language base, like a foundation. So that's why I also thought at the time, already a long time ago, I thought it was like smart, you know, to learn Chinese because at that time, especially the Chinese market was like booming crazy. So that's why, you know, I studied international business with Chinese language major, and therefore I can fluently communicate both in Dutch because I'm from the Netherlands, but also in English and also in Mandarin as well. So, you know, with the language talents that I have, including the enthusiasm and genuine love for fashion, yeah, you know, it's just a really right mix to start doing what we have been doing so far. So, yeah, that's the introduction to both of us. So let me see here. Okay, so let me tell you a little bit more about our Wave Showroom, about our company. So we have been established in 2017, now exactly 5 years ago. We are based in Shanghai, and actually we have a very simple mission.
Our mission is just to develop the sales and strengthen the awareness of fashion designer brands in Greater China by providing a multifunctional on and offline B2B showroom platform offering the highest level of service. So, I mean, I guess for a lot of showrooms, this mission is kind of the same. However, I believe for Wave Showroom, it's very important that we focus on the highest level of service, because in the end, you know, we are a service provider. And we just need to make sure that not only our brands, but also our buyers and everything in between, our suppliers, etc. And of course, you know, our company employees, that everybody is, you know, satisfied with the service that we put out. And this is something that we put a lot of focus on. So below you will find several points that basically kind of describe our company and our company's background and our company's philosophy. So first of all, we have a rich experience, both between Iru and myself. We have 15+ years of local fashion industry experience, which obviously comes in quite handy. Besides that, you know, we provide an advanced order platform. Advanced order platform means basically that we can provide on and offline wholesale retail cooperation models. So in the next slides, I will also go into more detail about this. So besides that, we also have an extensive customer database, which is more than 1,000 top A wholesale clients. So these wholesale clients include multi-brand concept stores, include department stores, include online sales platforms, which Iru will also go into more detail at a later stage. Besides that, what we also offer is localized wholesale services. So that means that we have an online order platform combined with offline sales events. So basically, we will do, like during Shanghai Fashion Week, we will organize these temporary sales campaigns, in which I will also explain in more detail later on. And then buyers can both place orders offline, but also online. So we have like an integrated B2B platform in our company website, where you can, where buyers can log in. Everybody has their own login. And then, so not everybody just, you know, not everybody can check everything. You need to have a login provided by our site. Yeah, so that's also actually very important. That's also something that we take pride in. What we do, we really focus on the quality of our buying network. So we really make sure that each and every buyer who works with us is also capable in terms of like not only quantities that they can deliver, but also overall quality of the store itself, the interior, the brand mix, everything. So yeah, so basically buyer shops can place offline orders, but also online orders in our B2B platform integrated on our company website. So then besides that, we also provide localized retail services. So what we can do is, for instance, set up the fashion brand's own web shop or offline pop-up events. So these pop-up events can be both wholesale and retail. Depends on, you know, the preference of the brand. Then besides that, number 6 is carefully curated brand mix. So what we do is we make sure that we focus on the local market demand and also, you know, the suitability of the brands who we represent to the local market. Because in the end, you know, for us and also for the brand, it's important that it's the right fit. We need to make sure that the brand aesthetic, the price point, etc., is in line with the market demand is. And in China, you know, this market demand can shift quite fast. So, you know, we are quite flexible in that as well. So number 7 is that we also have a leading PR network. Because, you know, a fashion showroom shouldn't only be focusing on sales, but can also focus on PR, meaning that, you know, the brand needs to have promotion in the local market in order to generate sales as well. So this is an important aspect of our business as well. So we have a leading PR network where we daily interact with top local celebrity stylists or fashion magazines or suppliers who do like fashion events, etc. So number 8, what we do is we also offer professional importing procedure so that we can safely and efficiently import all goods into China. That means that buyers who buy from us directly, and we will buy from the brand and we will import the goods.
So that's something that we provide as an additional service, which we believe is very important and also very inconvenient, not only for the brands, because we are the sole contact person, but also for the buyers as well, because we're the sole contact person for them as well. This is maybe a little bit subjective to say, but we have an excellent overall service. We have been voted by industry peers as the best showroom platform in Greater China. We do believe this is because we provide such good after-sale services. We really make sure that the buyer is satisfied with the services that we provide and also with the brands that they are selling, because in the end, what is the most important part is the sustainable development of the fashion brands we will present in the Chinese market. So we need to make sure that the customers are loyal to the brands that they buy and sell, and that's what also makes our business successful, and that's what makes the brand's business successful and the buyer shop business successful as well. So overall, we are a reliable partner. We usually have like every season around 80% brand cooperation resigning rate. That means that we every season we have at least like 80% of the brands that have been working with us the previous season. Which are very high numbers, and we are very satisfied with. Okay, let me cut in a little bit, Chuck. Just wanna simplify a little bit for some audience that are not so familiar with your business model. So basically, it seems like your range of service is quite various, or even more like variety than other showrooms that I experienced before. So you have like wholesale business model, you're working as kind of like representative or distributors, right? And you also have I think this is very new, that I just had a talk with you the other day, that you also push the retail experience for some brands. So you also like do the services around like building the brand for getting into retail store, and also like building their own pop-up retail store as well. So for the wholesale business model, how do you do that? I mean, so you buy from the brand, right? And then you resell it, or you work as a reps, like the brand just sell to your client, you get a commission. Can you just like simply explain in that model? Yeah, actually it's like a synergy between the both, because we buy directly from the brand, but we buy according to the orders that we receive from our customers. So it's not like like a traditional distributor who just places a big bulk order and then has these items, and then they sell them to the shops, which is like the traditional model. We actually have more like a synergy, that we first communicate with our shops and they place the orders with us, and then we place according to what they place, we place to the brand. So that means that we as a showroom don't have any like additional stock, and the brands also don't have to like produce any extra orders. We just order exactly, they just order exactly what is ordered from our side. So every season you start the process from curating the brand, and the brand will work with you in developing the product as well, right? Which you will explain in the next slide, how you like develop the brand altogether. And then each season, the brand will just make the collection and ship to Shanghai for you, so you can do the showcase during the Shanghai Fashion Week, making the sales campaign, right? And then you have a big network of buyers that you invite to view the collections. Can you kind of like get into it a little bit, like just to visualize for the audience that never been there, for each sales campaign, how busy you are, like how many days you organize a show, or like how many buyers like approximately that come in and then checking out your product that you curate? Yeah, okay. So actually I will go into more detail about especially this topic at a later stage during the presentation. But what I can say now already is that indeed how we usually work is in terms of like the wholesale service that we provide, is that we organize during Shanghai Fashion Week. During this period of time, we organize the seasonal sales campaign, which usually is around 1 week, because Shanghai Fashion Week is also around 1 week. So that means that during Shanghai Fashion Week, or just before Shanghai Fashion Week,
literally all of the Chinese buyers of the shops from all over China come to Shanghai to attend Shanghai Fashion Week, not only to check out the runway shows, but mostly to do their seasonal buying. So, you know, during that period of time, we are basically at the most busy, that's the most busy time for our company. Yeah, because during that period of time is the seasonal buying, and that's when, you know, the magic needs to happen. So, so yeah, I will like go into more detail about this a little bit later during the presentation. So let me move on to the next slide. So this is like a short like explanation of the brand mix we have at the moment. So as you can see, the majority of brands we are representing at the moment are from Asian countries. So we represent brands from Thailand, actually, also. As you can see, we have Dry Clean Only from Thailand. We have Maison G from Thailand. And then we also, on the next slide, you can see we also represent Sculpture, who's based in Thailand, and then also Wonder Anatomy from Thailand as well. So 4 brands at the moment. Going back to the next slide, as you can see, what I mentioned is most of the brands we represent are based or located or designed from Asian countries. The reason for this is that we feel that the Asian aesthetic in general, and especially the fit and silhouette, is very compatible with the Chinese market, obviously, you know, because China is also Asia. And yeah, we just feel that it's the overall design aesthetic, I would say, and price range is very compatible with the market demand at this moment. So that's one of the reasons why we represent most of the brands we represent are Asian brands. But besides that, we also have, for instance, Baum und Pferdgarten, who is which is a Danish brand who was established in 1999. It's a very established brand in Europe. We are very happy to be working with them already from last season. Who are selling quite well in the Chinese market. And then we also have, like, for instance, House of Errors, which is from the United Kingdom. It's a fairly new brand from 2020. As you can see, it's quite street, but the brand itself, they have very high ambitions. They compare themselves to, for instance, Louis Vuitton. You know, they set the bar very high, and we actually see also a lot of potential for this brand in the Chinese market. So besides that, we also, for instance, represent Mikio Sakabe from Japan. Mikio Sakabe is already a very established brand in their local market. Mikio Sakabe has actually been working with us already from the start of our showroom since 2017. So we have, you know, really seen the brand grow in the Chinese market immensely. Not only because of their sales in ready-to-wear, but they're also designing shoes as well. So their shoe design has actually been very popular in China during the past couple of years. And yeah, we are doing very decent sales for them. And as Tansha mentioned earlier, we also do pop-up events. And we have recently done a pop-up event for Mikio Sakabe in China, in Shanghai. Which was retail oriented and mainly focused on really pushing the brand awareness in the local market, making sure that you know, our goal would be to have each and every Chinese person wear a piece of their clothing and wear a pair of their shoes. So that's what we have been doing for this brand. Yeah, and then besides that, maybe also a brand that you might know as Roman Chic. Roman Chic is a brand from South Korea who has been working with us also for several years already, and is doing very well in the Chinese market because of their overall style, their overall price point, and they already have like quite a big following, not only in terms of buying network, retailers who know the brand, but also retail consumers. So people who go to the buyer shops to buy the products, they also already are very aware of this brand of Roman Chic. So yeah, let me move on to the next slide. Mr. Shah, I have a question. Yes. Sir, yes. So from your brand list that you're seeing now, so what is the perspective from Chinese market when they're looking at Asian-based
designers or European or international based designer, which one moves more, or what's the actual perspective about all those, the designer's origin? I mean, like, honestly speaking, in terms of like the origin of the designer or the origin of the brand is not as important as the overall aesthetic and overall price point of the brand. So if the brand has a very nice aesthetic and is very suitable to a buyer shop's local market and the price is right for them, then it doesn't really matter where the brand is from. However, I will say that during recent period, we have received some requests from buyer shops saying that, okay, if the brand would be able to produce in China and then send from within China, that would be an advantage. Because if that would be the case, then it can be designed, for instance, in Thailand. But if it would be produced in China, then it can be an advantage in a way that the shipping fee would be less, of course, and there wouldn't be any importation fees and tax and like more difficult ways of getting the goods. So this has been said, like, not by everybody, of course. This is just a small portion, a small part of the buyer shops who were asking about this. So it's a very interesting question you ask, actually, because it's more like a cost related. Is it more like a cost related more than political issue, right? So it's not political. It's not politically motivated. It's more like purely in terms of cost and time also. I mean, cost not as much as time, I would say, because if you need to ship from overseas and you need to do the importation, obviously it will take a little bit longer, and then the shops, they will lose some valuable selling time in their shop. So that's why it can be preferred if the brand would like produce in China, but it's not a necessity, it's not a must. It's just like some buyers would prefer that. So having said that, actually this is a good point. The logistics and the capacity of the productions, again, also very, just like we had a conversation yesterday with the designer, that it's extremely important for the China market, for the brand to be ready to supply to that market, because the time, I know I'm working with you, I know that the time pace is very fast in China, how the buyers want the product, need to deliver in time, need to be like properly QC, and like, need to be like, the designer and the brand has to be prepared for the capacity to produce and supply for that market. Otherwise, it's difficult to continue. Like, just like Chak mentioned in the previous slide, that 80% of your brand selection are continuous brand. So you feel that it's important to select the brand that has potential to grow with you, right? You want to have a long-term relationship with the brand and building the brand together, right? So why? Because I know that some showroom, they just keep rotating the brand sometimes to refresh the showroom or having new things. But why would you insist to work with the existing brand, like more than half of your brand selection? What's the good point of making a long-term relationship with the brand? I mean, that is a very good question. I feel like, or not only I, our whole team, our whole Wave showroom, our philosophy is sustainable development of a brand. So first of all, that starts with selecting the brand that we believe, according to the market demand, according to our experience, which brand has the potential to really grow in the Chinese market. Because in the end, this is our business. So we need to make sure that each and every brand who we are working with has the potential to really develop and make sales, and, because otherwise it's no use to work together. So that's, I would say, the first part. The second part is just that it's important that, let me think. It's also the time and effort that you spend with each brand for each season, right? Like if you and also sorry, it took me a little bit of time, but it's like very important also, not because China is such a big market. It's not like, okay, this brand, we believe in the potential, but for instance, the buyer shops, they want to see another collection. They want to see the next season.
So, which is also understandable, you know, because for instance, some brands, they are very good at spring, summer, some brands are very good at autumn, winter, some brands are good at both. So it's important for the buyer to also see like kind of how the brand is developing. So we want to also, if we see the potential of the brand, it doesn't necessarily mean that the market or our buying network sees that right away. So sometimes, you know, it takes time. So for instance, with let's say Baum und Vertgarten, the Danish brand, they also we see like at the first season, like everybody say, okay, yeah, we see the potential, but they are still a little bit apprehensive. But now for the second season, we already see a very big trend developing. Like, okay, yeah, they also have a very strong spring summer collection. So it takes time, you know. It's not like, okay, this brand is not selling the first season, we want to switch to another brand. That's not how we work. We really see the long-term business relationship, and we really want to develop the brand in a way that we feel is sustainable, and also we feel that, you know, is in terms of sales is profitable. So when you only work with brands for a really short period of time, I don't know, it doesn't really represent the whole potential of the brand in the Chinese market, I would say, just because it's such a big market, you know. So I would say that's actually the main reason why we why we have like this high resigning rate, and also why brands believe in our basically our philosophy, that we are not, you know, looking at the thing that is in front of us, we are looking at the big picture, and we want to make sure that we develop the brand in a way that is sustainable and in a way that is very profitable in the long run. Yeah. Thank you. That's really nice. That's the showroom really like believe in you, the and vision. want to grow with you over time. Yeah. That's great. Exactly. Sorry for interrupting you. I will let you go. That's all right. Right. Yeah. I'm not sure if 1.5 hours is enough for us. Let's go with it. So yeah, I'll let you continue. Okay, no worries. But thank you. I really appreciate also, you know, that you take the time to ask questions and understand our business model, because in the end, yeah, you know, we are very appreciative for this opportunity to highlight our company and, you know, the services that we provide, but also to highlight the Chinese market in general, because, you know, it's just, yeah, it's very important for you to understand. Okay. Cool. So this I can go through quite fast. This is just like a slide where we put several pictures of the showroom sales campaign location, which is like during Shanghai Fashion Week, as I mentioned earlier. So during Shanghai Fashion Week, we have like a space of around between 400 to 500 square meters, where we display samples of the brands we represent. So as you can see on the top side of the slide, there are 4 pictures, which is all the same venue, because we have been using that venue for several seasons. And then below, the slides below are all different venues. So we have been showing in Soho, we have been showing in Jing'an Park building, which is a really nice building. We have been showing in like a very cool lane house on Changla Road, in a very nice kind of office building called Paramount Metropolis. And then also we have been showing for spring summer 20 season, we showed at the Xintiandi at the Taiping Lake, which is actually opposite, which was a space which was directly opposite of the Shanghai Fashion Week venue, where the runway shows were organized. So so now actually for the upcoming season, for actually next week we will be showing in a very beautiful lane house space, which is like newly renovated. You will see a picture later on, which is a really, really nice space, which we will be showing the collections of the brands we represent during next week. So okay, let me go to the next slide. So this is actually nice to see. So you will have an idea of how like a showroom sales campaign, how it looks like. This is a video of, I believe, the autumn winter 20 season. So I will show this to you, so you will have an idea how it looks.
That's very Okay, nice. cool. So I'm not sure because I muted. I just muted we heard it. We heard the it. microphone, so I don't know if you had the music or not. We just sorry. unmuted it. We heard it like the second half. Yeah. Okay. It was very nice. Thank you for showing us. Yeah. So what you basically saw was a day during one of our sales campaigns where you can see buyers making selections of the brands and the collections we represent. So yeah, so you have like an idea how that works. So now I will move on to the showroom business model. So basically, I feel like what's important to discuss first is what is a fashion showroom. So a fashion showroom is basically a platform where wholesalers can order fashion merchandise for their retail stores. So obviously, you know, a fashion showroom is a lot more, but I would say like this definition quite captures the essence of a fashion showroom. So below you will see 5 points, and these 5 points basically say a little bit more about what a fashion showroom is. So a fashion showroom is a brand representative in the local market. So that means that the brand partners with the showroom in the local market, and the showroom represents fashion designer brands. Besides that, they have a brand portfolio. So they work with fashion designer brands on seasonal collections, as you just saw in the video as well, you know, of the sales campaign. So by saying like working with fashion designer brands on seasonal collections, that doesn't only mean that that will take place during the sales campaigns. It will also be year round. So I will get back to that later for the sales services. So the third part is that a fashion showroom should actually focus on sustainable brand development. So that means that they will be developing the represented brands sustainably in the local market. So this is more kind of like subjective, because that's exactly what we are doing. And that's actually what fashion showrooms should be doing, but I guess not everybody is doing. But it's still important to mention. Then the fourth part is what fashion showrooms do is they provide sales services. So they generate sales for the brands year round in the local market, not only during sales campaigns, but also year round. And then the fifth part is that they provide PR services, which basically create brand awareness for the brands in their local market. So so this is basically like a general explanation of what a fashion showroom is. So let me move on by asking why a brand should work with a fashion showroom. So let me tell you like why it's advised to firstly find a local partner before entering a new market, and before the brand starts to develop in their local market, both in terms of awareness and sales. So the first part is actually that the local fashion showroom has an understanding of the market, especially in China, because China is such a huge market. It's so big. There are so many different market preferences in between, you know, between cities in China. So it's important that you find a local partner who will have a deep understanding of their local market. Because for instance, for a brand from, let's say from Thailand, who is not aware, who has never been to China, or who has been to China but doesn't have any resources there, it's very difficult to really promote and start selling your brand in that set market. So that's why, you know, it's better to have like it's advised to have a local partner who will have deep understanding of their local market. Honestly speaking, this doesn't only go for China. This actually goes for the whole of the world, you know, the rest of the world as well. It's always good to have a local partner. So the second part is that this local partner has a significant market reach,
Obviously, you know, they have been doing it for quite some time, so they will have a large customer database, which will be directly available to the brand. So if you don't have a local partner, then you need to do everything by yourself. And obviously it will take more time, it will take more effort, and it will also take more cost to really realize what you can have actually with a local show, with a local partner right away. So the third part, excuse me, yes, sorry for timing in. So a question, would the brand also participate in how you choose the retailer to place the product? Yeah, yes. So how it works, so how it works actually is that for us, we have, for instance, a buyer shop from our buying network who is interested in buying the brand. Then they will place an order with us. Then afterwards we will send this order to the brand, and then along with like a brief shop analysis in which we will state like the brand's location, the brand's brand mix, some pictures of their store design. And then in the end, we provide them with our advice saying like, okay, you know, we suggest that you work with this shop, why, the reasons why. And then in the end, it's up to the brand if they decide or agree to work with this shop. So they can either accept the order or reject the order. That's up to the brand. I have a quick question. What if you receive a huge order for that particular retail store, and it happens that the brand order doesn't want to put that product in that particular retailer, maybe, you know, for the reason of the brand positioning, or, you know, other reasons. What would you then obviously, you know, we are the local partner, so we are the most familiar with the market itself and also with that particular customer. So we will provide enough information for the brand to really make calculated decision. So in the end, if they decide, okay, you know, even though this is a big order, I don't want to sell there because it's not according to my brand identity, or, you know, the brands that they are selling are not in line with my positioning, then we accept that, and then we respect that, because in the end, you know, we also need to listen to the brands, and if they feel like this is not the right stockist for them, then we need to respect that as a partner. But of course, you know, we will provide them with as much information as possible to perhaps see if they still want to work with them. But if not, then not, of course. Thank you for your answer. Thanks. Sure. Okay. The third part is actually what's important is that the local fashion showroom will be like the sole contact person in the market. So because of this one contact person, it will maximize efficiency in communication, which will also just be very convenient for the brand as well. You are just, you know, communicating with one party. You don't need to communicate with each and every shop that are buying your products, your brand. So that's why, you know, we just make it very efficient in terms of communication. Then the fourth part is that the fashion showroom, the local fashion showroom, is an experienced service provider. So they're responsible for the development of numerous brands in the local market. So they have kind of like diversified ways how to make sure that they can tailor make certain ways of selling the brand to attract the most sales as possible. And then the fifth part is to protect the brand identity in the new market. So this is actually the question, kind of like what I just answered also to your question, is that the showroom needs to make sure that the brand is stocked in the right retailers. So on the one hand, of course, you know, you also need to see sustainable development in terms of sales. So you need to make sure that you also are actually selling the brand. However, you need to also make sure that you're selling the brand in the right stockists, because in the end, if you don't have like a good management on that part, then the brand maybe for the first season will sell really well and do really good. But then because everybody is selling it, you will get kind of like a pricing war, or you will get like all different kinds of issues.
which will lead to the downfall of the brand. And then like a brand can collapse very fast, like within like 2-3 seasons, the brand is gone in the local market. And that's just a shame. And then that goes all the way back to what we are discussing already at the beginning, is that a local fashion showroom should really focus on the sustainable development. So that's why making sure that the brand is stocked in the right retailers is a very important part of that. Okay, if you have any questions, just let me know. Otherwise, I will move on. Let's move on. Yeah. Okay. So this is actually interesting to mention, how to choose a fashion showroom, which I believe is also important for the brands to understand. So basically, below is a selection of topics for the brand to consider when they have decided to start working with a fashion showroom. So of course, every showroom will have different strengths. So it's for the brand to decide which strengths in general are the most important and which ones should align with the brand's philosophy. So first of all, the showroom brand mix is very important, obviously. So does the showroom brand mix align with your brand's overall identity? So this is actually important. As you might have seen in our brand mix and the Wave Showroom's brand mix, what we do is we provide like quite a wide range of aesthetics, quite a wide range of price ranges, but we still believe it's a very cohesive mix of eclectic brands, not only contemporary, but also some streetwear, and women's wear, but also some menswear. So we just want to make sure, that we cover basically all the areas, but still keeping it into a cohesive mix. So coming back to point number 1, having a brand mix that has all kind of like similar brands, because, there are also companies who work like that, might be difficult to really sell and really show uniqueness in your own brand. So that's why it's advised to really check out if the showroom brand mix is like quite diverse, because then also it will show that the showroom has a kind of like diverse buying network as well. And it will also show that if you work with this showroom, they will also push your uniqueness and not only just focus on the things that is similar to other brands. So moving on to the second part is what's important is the showroom buying network, of course. So does the buying network align with your brand's overall identity? So this is obviously quite sensitive information. This is not information that usually showrooms would like provide you with right away, which is understandable. I mean, this is like very valuable information and valuable resources of the showroom itself. However, what they will do, what we also do as Wave Showroom, we provide like a selection of shops who we are working with, and just to have like a general idea, okay, what kind of caliber stockists, retailers, department stores, multi-brand stores we are working with. So the brand has an idea, a general idea, which is important. Number 3, which is also important, is the territory of cooperation. So what regions does the showroom cover? Basically, for us, for Wave Showroom, it's actually we cover Greater China. So that includes China mainland, Hong Kong, Taiwan, and Macau. But some showrooms only cover like one city. Some showrooms only cover like a region within China or only China mainland. So it's important for the brand to also know exactly what territory of cooperation is being discussed. Then the fourth part, which is also very important, obviously, is the overview of available services. So for a brand, it's very important to know what is the general scope of the services of the showroom. So that can include like sales services, PR services, design consultancy, etc. So it's important to understand what services that the showroom provides for a brand to really make sure to make a selection and make sure that the showroom that they choose is in the end also the showroom that provide the right services for them. So the fifth part is about terms of cooperation, which is obviously also a vital part of choosing a showroom. So you need to know, exactly, you need to know what terms are involved when cooperating. So some showrooms, they work with entry fee, with commission fee, with PR fees, with design and consultancy fees.
So I will not go into a lot of detail on this part because that really depends on each and every showroom. However, you know, if people who are attending this this presentation are interested in knowing more about us, we also have like the contact information at the end of this presentation as well. So let me move on to the. Chuck, I have a quick question for the first topic about the sure. showroom brand mix. So basically, you mentioned that you kind of like curate a cohesive mix of the brands with you know, variety of categories like accessory, menswear, women's wear, and you kind of like pick a different brand with a different strength so that they're not competing each other. But in the meanwhile, I think those brands that you select still have to be in the same kind of like they complement each other. Not complementing, but like in the same segment or in the like they have to be, you know, each showroom just represent a different direction of aesthetic or how each showroom like tap in the type of clientele, you know, like for your showroom, you probably consider yourself as a curator of like high street contemporary brand, right? So even the brand within your showroom are different with the different strengths, but they have to share some of the common things in order for the showroom to build a great impact to attract the buyers. So when the brand want to pick the showroom, for example, looking at the neighbors brand are the first thing to look at. But then how can we balance? If I'm speaking in on behalf of the brand, like if I want to choose a showroom that I'm going to work with, how can we balance with okay the direction of the aesthetic we want to go with the showroom or the difference between each brand strength, you know, like can you clarify this more a little bit? You know, it's kind of like it's a fine line of saying that you're gonna be together with the brand that looks like yours, or are you gonna be like completely different from others in the showroom? Yes, so this is quite, I would say, a complex question to answer. What I can say though is that for us, it's most important, as mentioned, that we need to provide like a cohesive brand mix, because I would say our philosophy is basically to provide a mix that buyers can come to our showroom and basically can see at least like 2 brands of one aesthetic or 3 brands of one aesthetic. And then we provide, as you know, accessory brands as well. So when shops come to our showroom during, for instance, a sales campaign, they will see a lot of different styles, and you know, they will have like at least, let's say, if we represent 20 brands, around like between 8 to 10 brands that really pique their interest. So if you have like all kind of like similar brands in terms of aesthetic, then they will just, maybe they will like a lot, but then in the end, they will just maybe choose 1 or 2, because otherwise you will have too many similar styles to sell in your shop. And in the end, where in our experience, where buyer shops also really profit from is that they show a diverse mix of brands in their shop to their retail customers. So so that's why I don't know if that really answers your question. But it's important to really, for us, at least for Wave Showroom, to really show uniqueness of each and every brand. And because we have a lot of unique brands in their own way, it also attracts a very large buying network. Because if you just have, like, for instance, only contemporary women's wear, then you will only attract these buyers, and then you will basically lose a lot of the different buyers, and your target audience will be a lot smaller. So that's why we just want to have like a more wide range, so that our target group will also be a lot wider as well. Yeah. I think the answer your question somehow. To my complex question. Yes. Sorry. Okay, let's go on. Let's move on. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. So so this is basically working with a fashion showroom. So this is during the period of time when a brand is working with the fashion showroom. So working with a showroom shouldn't just be a contract. It's actually a partnership. That's our philosophy, at least, and we believe it should be like this, since the showroom is the brand's face in the local market.
So it's important to discuss how the cooperation will evolve into a fruitful long-term business relationship. So below, there are some topics to keep in mind throughout the cooperation with the showroom. So first of all, mutual responsibilities. So it's important to clarify mutual responsibilities on a regular basis. So you can set up meetings, let's say every 2 weeks or every month, or, you know, just to go through and make sure that everything, the strategy that you have basically agreed on together is also really pushed. And what is the result on that? And if it's working, if it's not working, what adjustments should be made? So that comes to the second part in terms of like direct line of communication. This is very important, especially in China, because it's such a dynamic market. I mean, just to give you an example, we receive messages on WeChat. I don't know if you're familiar with the app WeChat, which is like used by basically everybody in China and also actually overseas as well. So we get messages from our buying network at midnight, 12 o'clock, 1 o'clock, just asking about like, can I reorder this brand? Can I place an order of this? So just, you know, it's like a 24/7 hour business. So we really need to make sure that there is a direct line of communication between the brand and between the showroom and the brand. So you can be like very flexible and be like very hands-on. So this is very important because, you know, if you're not that communicative from the start and throughout the cooperation, then it might affect the sales as well. So, and the third part, which is important to mention, is to keep an open dialogue. So it's important to discuss new strategies, to discuss design ideas, to discuss service additions. So for instance, if a brand is working with Wave Showroom purely on the sales part, then afterwards they feel like, okay, you know, we want to do a little bit more in terms of PR, which we actually applaud, because PR promotion is really a tool to push the sales in the Chinese market as well. So, you know, we can discuss with the brand throughout the cooperation what services we can add to the current cooperation. Besides that, we receive obviously, regular market feedback in terms of like the design of the brand. So then we also know what kind of designs work, what kind of designs don't really work in our buying network. So, you know, it's important to keep an open dialogue and see how to mutually develop the brand in the Chinese market. And the fourth part is basically what I also mentioned just now. It's reviewing the market feedback. So you really need to, the brand needs to listen to the feedback of the market, and the showroom also needs to listen to the feedback of the market, of course, and act accordingly. So if a certain aesthetic or certain prints or certain colors or etc. is not working, then, you know, there needs to be an adjustment really fast, and just need to make sure how to make it in a way that the brand's identity is still maintained, but it will be more suitable to the local market. And then the last part, what is important, of course, is to build mutual trust. So basically, working towards mutual trust should be the goal of working together and trusting each other's capabilities. So, you know, having said all the above with responsibilities, communication, keeping an open dialogue, market feedback. So if this is all kind of like intertwined and synergized, then you will simultaneously build mutual trust, because what the showroom is getting from the market, they are informing to the brand, and then the brand is adjusting it to the local market, and then the sales is starting to grow. So that will build mutual trust. Okay, so I think this is all clear. So let me move on. This is actually just like a side note, which is also important to mention, is that there are basically showroom versus trade show. So even though there are similarities between a fashion showroom and a fashion trade show, they are actually two completely different business models and shouldn't be mixed up. So below you will find some distinct differences for your reference. So the left side is fashion showroom, the right side is fashion trade show. So the fashion showroom is basically a service provider, whereas the fashion trade show is just a location provider. So that means that, you know, the fashion showroom, they will do all kinds of like
sales services, PR services, design consultancy services, whereas the fashion showroom just will provide a space. And this space, the brand will rent for a certain period of time, usually during Shanghai Fashion Week. And then they will show their collection, and the brand needs to go there and do the sales themselves. I need to follow up on the sales themselves. The fashion trade show just provides a space, basically. So then the second part is in terms of sizing. So for a fashion showroom, usually on average in China, the brand mix will range between 10 to 30 brands. Whereas the trade show usually like average they don't have any limit, that's for sure. And they usually have between like 80 to 200 brands. So the size is a lot bigger, the scope is a lot bigger. That's why I guess, it's also more difficult to provide any additional services because it's such a big, big size. Then number three, what we already mentioned before is that the fashion showroom has a brand selection, which is a carefully curated brand mix. However, the fashion trade show just provides a brand selection. There is no curation of brands. Basically, every brand who pays the fee that you pay can join. Exactly. So then scope of services, as I mentioned before, fashion showroom, they provide sales services, PR services, design consultancy service, and more. However, for the scope of services of a trade show, they basically provide the location, and they will also obviously promote the event itself. So they have their buying network, so they will also promote the event. But that's basically all that they will be doing. So this kind of trade show in China basically is more suitable for local brands, for Chinese local brands, whereas a fashion showroom is more suitable for international designer brands, actually. So last but not least, the location of the space. Usually a fashion showroom is located more in the city center, whereas the location of the space of a trade show is usually out of the city center. The reason for this obviously is that, for instance, in Shanghai, there's no such a big space that can inhabit, let's say, 200 or sometimes even 300 brands. So they need to go out of the city where they have a bigger space that they can use for the trade show. That's another good point. That's another point is, showroom will work with the brand throughout the year, not like trade show. They will just provide the location and work with you for just a certain period of time. Yeah, that's exactly right. Yes. Yeah. So that could also be another point, actually. Thank you. Sure. Cool. So let me move on. So then about the showroom sales services. So below you will see a selection of sales services. So one of the most important aspects of working with the showroom is the ability to generate sales for the brands that they represent in a local market. So below there is some general showroom sales services for your reference. So in terms of seasonal, first of all, there is the seasonal offline sales campaigns. What I actually want to say first is that here there are 5 selection of sales services, and then I will point out one, which will be seasonal offline sales campaigns, and I will discuss it more into detail in the next slide. So so I would just want to say that first. So basically, seasonal offline sales campaigns are organized during Shanghai Fashion Week, which at the moment is twice a year, but most likely in the future will be 4 times a year, also for pre-collections. Then the second part is year-round sales promotion. So that means that the showroom will be in direct contact with its buying network outside of Fashion Week periods as well. For instance, when buyer shops want to place reorders, or when, for instance, a brand has a capsule collection which they want to launch outside of Shanghai Fashion Week. So then, obviously the showroom will also promote these collections as well. Then the third part is that a sales service can include offline sales events. So that can be wholesale, but also retail. So there can be organized separate brand events, which are focused on one brand or additional brands, several brands and their network as well. So this is like I said, general services. So this doesn't mean that each and every showroom can provide these services, but in general they can.
So the fourth part is basically setting up the brand's own mono store. So that means that the showroom can assist in opening the brand's own store in the local market. So that can be a store in Shanghai or a store anywhere else in China, depending on the territory that the showroom is responsible for. And then the fifth part is setting up the brand's own e-shop, which usually is also focused on retail. So that would be like for the showroom and the brand to select an online platform together, which is most suitable to set up the brand's own e-shop. So that can be an e-shop either like as an app, that can be an e-shop either on like Taobao or Tmall, or it can also be an e-shop, for instance, in like a social media platform like Red. Chuck, so all these services, are you talking Yes. about Wave showroom services or the showroom in general? Well, this is, honestly speaking, these are Wave showroom services, but this is also a selection of services that actually most of the other showrooms will also be able to provide. So how will you manage the order? I'm talking about the subject number 4, set up the brand's own mono store, right? How would that create the conflict of interest between the brand and the showroom? There's not really a conflict of interest in terms of like we can assist in opening the brand's own store, but in the end, it's the brand's own store. So we only assist in setting up the store, but then in the end, the whole operation and everything, we can assist in it, but it's not we don't own the store like this. Yeah, so it's the brand's own store in the end. Chuck, sorry to cut in, but I'm just trying to manage the time as well. So I'm sure you have so many things to share, but maybe we, because we also have new parts about the market, and we just kind of have like half an hour. So sorry for rushing, but just to let you know, so we are on the same pace of the time left. Yeah, okay. So moving on then to the seasonal sales campaigns, I will maybe talk a little bit faster. So this is like no worries. This is like one of the parts that is actually very important to mention, which is like organizing the traditional offline sales campaigns during Shanghai Fashion Week. So basically, during Shanghai Fashion Week, either spring, summer, and autumn, winter, the seasonal sales campaigns are organized, which is basically still the most important sales period for both the brand and the showroom. So on the left part, you will see the Wave showroom space that we will be using for next week, actually, which is a beautiful space as mentioned before. So on the right side, you will see that seasonal sales campaigns are usually organized, at least 4 seasonal sales campaigns throughout the year. Then besides that, during these sales campaigns, thousands of stores will visit Shanghai Fashion Week each season to check out the collections of the brands who the showroom represents. Then besides that, season will show the collections of each brand. And then also during this period of time and after the period of time, we also have like, there is an in-house sales team at the brands and buyers' disposal who will be receiving orders and following up on the orders. And then during Shanghai Fashion Week, this space will also be fully equipped and all needed utilities are available. So this is like the seasonal sales campaigns, which is actually a very important part of the whole business model. Then, I don't know, this is actually also important to mention, but since we are basically a little bit running in terms of like timing, perhaps what I can do is just talk a little bit faster than I guess, because I divided the offline sales campaign into 3 parts. The first part is before the sales campaign, the second part is during, and the third part is after the sales campaign. So before the sales campaign, it's important for brands to have certain preparations and for showroom to have certain preparations. So it's basically the brands need to provide the collection materials such as lookbook, line sheet, inspiration, and then the showroom needs to translate and upload all the brand material and provide it to their buying network. So the brand will provide them with the
the pricing, and then the showroom will also set the pricing according to the brand's preferences, and also including, like, for instance, tax, importing tax, etc., to make sure that everything is covered. Then besides that, obviously the brand and also the showroom will be promoting the event. They will be promoting the sales campaign on their social media platforms. And then the brand is responsible for sending the samples to Shanghai, so the showroom can show the samples, the physical samples, in their showroom during the sales campaign. So in terms of, like, during the sales campaign, that's actually very simple. The responsibility of the brand is to make sure that the brand material provided is correct, and if there are any last minute changes, they need to inform the showroom right away, so the showroom can act on receiving any last minute changes from the brand. And then, yeah, basically the brand should keep promoting the event through diversified platforms, either social media or other platforms. And then the buying network, and then the showroom needs to make sure that they promote and sell the new collection to their best of their ability during this sales campaign. This is actually like, yeah, kind of like logic. And then after the sales campaign, it's important for the brand to check. It's important for the showroom to send all the orders to the brand along with the store information, etc. Then the brand needs to check the orders thoroughly, making sure, you know, that they confirm the orders. Once they confirm, they will send the order confirmation to the showroom. Then the showroom will receive the deposit of all the brands paid by the buyer shops. Then the showroom will pay to the brand, and the brand will start production. And then before the brand finishes their production, they will inform the showroom, so the showroom will chase the balance payment of their buyers and then pay the remaining amount to the brand, and then the brand will send out the goods according to the shipping instructions that the showroom provide them with. So this is actually quite complex, but I hope I kind of clarified it and summarized it in a clear way. That's very clear. Because yeah, we don't have that much time left. Yeah. But thank you for making a summary for your working process. That's very yeah. So yeah, actually, it's if also, as I mentioned before, if there are any more detailed questions, we are actually more happy to answer them. After the presentation, you can send us emails. The contact information will be in the last sheet of this presentation. We'll provide your point of contact right after the session. Sorry? We'll provide your point of contact at the end of the session. Oh, you can just write emails. Is that okay? Yeah. Okay, perfect. So in terms of PR services, it's also actually very important that, as mentioned before, that the brand is not only pushed in terms of sales, but also in terms of PR. So I think what is actually important now is just to mention that celebrity endorsement and celebrity exposures, including KOL and influencer exposures, are very important material to have for a brand in the Chinese local market. So basically, services for that would be like sample loan or product seeding to the most trending local celebrities or most trending KOLs and influencers. I believe in Thailand, this is actually also a very big industry and big part of the fashion industry actually at this very moment. Yeah, so because we are aware of PP, who is actually also the actor who is actually also very famous in China. And BBK. Yeah, so sorry. So PP is actually one of the top celebrities in China also at the moment, and we have actually one brand who we represent at this moment, Sculpture, who has had several exposures from PP, and their sales just went up really fast because PP has a lot of fans in the Chinese market. So that just goes to show that PR promotion, especially using celebrity exposures or KOL influencers exposures, is very important. So actually, Iru will also discuss a little bit more about that later. So the other parts I won't discuss them now at this moment.
let me move on to the endorsements. So in terms of like what I just mentioned about celebrity exposures and KOL exposures, is that it's important to make a selection for the brand, make a selection of preferred celebrities to endorse the brand, or make a selection of preferred KOLs or influencers to endorse the brand, because you need to make sure that their identity and their kind of like the way how they market themselves, how they position themselves is in line with the brand identity as well. This is very important. Besides that, it's also important that there are styles that are selected that are being promoted. So you don't need to necessarily promote the whole collection of a brand. You can just promote like certain styles and really focus on those styles that have identity and have like a signature identity or signature style, signature print, or logo of the brand that is really pushed in the right way. So then you will have this awareness really fast. Also for the brand, it's important to make sure that there is available stock of these selected styles, so that when the brand takes off, you also have stock to sell. And then besides that, what's also important to have is a strong brand story. So having a strong background and following in the brand's own market can also really tell a story to the Chinese consumers as well, which is also obviously important to have. That's actually the good point that we discussed yesterday with one of the designers, that whatever you put on the exposure, you should be prepared and get ready to have those stock available, because it's going to be like sales. It's going to be like exactly. That's very important. I mean, it would be a shame if you have a beautiful exposure and then you don't have any stuff to sell, because then you miss the whole idea of it. So so these are basically some examples of celebrity exposures that actually are from Wave Showroom that we have done in the past. So there are like actors, singers. This is like for I'm not going to go into detail about this because Iju also needs to start talking actually. So these are like several examples of celebrity exposures, and then there are also several examples of KOL influencers, just for your reference. So, okay, this has been my part. I guess it took a little bit longer than expected. So I will now hand over the presentation to Iju, and she will tell you a little bit more about the Chinese market in general. Thank you, Chuck. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hi, Iju. Hi. Yes, okay. So I am going to talk about the Chinese retailers part, and excuse for my English if I don't explain it really clear, just let me know. No worries. Okay, so here are the examples of trendy fashion accessory brands focusing on the jewelry. I'm going to give you a brief about yes, a brief introduction to these brands. The first one is Toggler. Toggler is a relatively new brand. They don't really establish for a long time, but they are selling quite well because their price is good, quite relatively low, around 20 to 100 USD. Their retail price, yes. And they also have a really big product range. They don't really, they not only focusing on the rings, earrings, necklaces, they also do the lifestyle products like glass and bags, those kind of tote bags, easy to wear. Okay, the second brand, YVMIN, I don't really know how to pronounce their name in English, but they are they have been established for a quite long time, and it's a well-known accessory brand in China. They sell quite good. Their retail price is around 60 to 1,000 USD. They do a lot of crossovers with popular Chinese designer brands like Mingma, Shushu if you ever know about this brand. The third brand is Coffin Van. Coffin Van is like kind of cool brand.
Yeah, they simply do the metal as their main material. Metal, yes, jewelry with gold, silver, and their price is also around their retail price is around 100 to 500 US dollars. Okay, and the fourth one is Atelier Show. They only do leather and silver materials, and the price is around 100 to 500 US dollars. So the last one is Pupil Cascade. Pupil Cascade is not like as well known as the previous four brands, but their aesthetic is quite popular these days on the China social media platform. So I put it here to let you know more about the styles that Chinese market will like. So basically, the jewelry brands have a clean, simple cut, but with designed details. The market is always preferred by the market. And the Chinese market always look for something new. For example, different ways of wearing the jewelry or some new materials other than the metal we talk about. And the new materials, of course, it needs to be beautiful materials in a commercial way, because we are a showroom and we would like to create sales for the brand. So we need to think about ways to make more money. So they seem, of course, all of them seems to be like more like mid-range, contemporary range, not too expensive, not like high-end. Okay, and of course, a good quality is always needed. Because what we know about the jewelry brands, feedback by the buyers mostly is that the after-sale service is a little bit difficult. After time wearing the jewelries, the colors start to fade or the pieces got broken. They always need to fix the pieces and whatnot. As a shop. So this part will be considered when a buyer, they think about placing an order. So if the product can be, the brand can provide really good quality, it will increase sales, of course. Okay, so I will go to the next slide. The Chinese retailer management. I'm going to provide you with a general overview of the Chinese buyer shops. So the buyer shops industry in China is quite young, actually. It's fairly immature and a complex landscape. From the research I did, it's published by the RET Ruiyide China Commercial Real Estate, and also the Guanchao Fashion Network. If you heard about them, they're like authorities. The first time in China, they did a report of the buyer shop industry, shows that after a long period of slow growth since 1996, buyer shops entered an explosive growth period after 2010 and gradually moved to second and third tier cities. So after 2010, the number of buyer shops is like 4 times the total numbers of stores opened in the past 14 years. So we can see it's really a large number of fashion buyer shops opening during the first decade of the 21st century. A lot of professionals who study abroad of the fashion courses, they went back to China and opened stores. So these buyer shops, they are growing with the new Chinese or international designers together. And the Chinese buyer shops, they have extreme growth, especially in second and third tier cities. First of all, let's look at the data published by the Autumn Show and the Shitang Shanghai.
these two are like the biggest trade shows in Shanghai. The data they showed is like the total turnover in 2022 spring summer is expected to exceed 4 billion yuan, and with 9,000 buyers presented. And Shitang also published that they have received a total of 200 million orders yuan, and that's from the bigger designer brands, and that part of sales take up around 50% of their total turnover. So we can see the numbers is quite big. But we have a question, why buyer shops are becoming so trendy in China? We need to learn about the Chinese customers, because in the end, it's the customers, they drive the buyer shops to place the orders. So, okay. And the customers from the middle class of China, they got more purchasing power because the economy is growing and everything is getting better. So people start to they pursue their personality when buying products. They don't really pursue big labels. They just want to be distinctive, want to show their different personality of things they wear every day. This is the reason that the consumers, they want to be different, and buyer shops, so that buyer shops, they start to grow more and more. And the consumers, they want to show their personality, meaning that the designer brands have big opportunity in the Chinese market. That makes sense, right? Yeah, that makes sense. So when you say the customers who are in the middle class of China, so is that defined by the geographic area as well, like first tier city, second tier city, third tier city, or they're all like mixed in all city tiers? Yes, actually the first tier city already have a lot of people, rich people, and the market in the first city is kind of saturated, but the growth and the potential from the second and the third, fourth tier cities are huge. People from those part of cities, they are kind of less rich. Can I say that? Yeah. Yeah, and their fashion sense start to be awake because of the 传播 of social media. Because of the 传播, like the broadcasting. Yeah. Because it's always like from the top to the bottom, the things need to go out. Yeah, so it's also because of, I guess, sorry to interrupt, but it's also because of like the influence of social media, because social media in the end is available to everybody with an electronic device. Yeah. So it doesn't matter where you are. So, you know, in terms of like, for instance, TikTok in China is also very popular, and Red, the social media platform, and Weibo, social media platform, are all very important parts in really basically promoting new fashion in all cities, and all to everybody who has this app on their phone. So that's why people get more and more aware of what's available to them. Yeah. Thanks for helping explaining. Thank you. Okay. So the trend of the buying mode start to be popular. It's so a lot of business people, I mean, they run an old-fashioned ready-to-wear business model. They are interested in the buying model. They want to know what is buyer, multiple brand buyer shop,
and how that runs, how they can profit from this kind of model. So we can see from the kinds of buyer shops in China now, we have different kinds. The first kind I'm going to introduce is the traditional department store like SKP and Lancre. For this kind, they are, especially SKP and the LUXEMPORIUM, they have an traditional Chinese department store. I mean, they are traditional Chinese department store, and they get interested in the buying mode. So they opened a new department store, specialized ordering, placing orders for those designer brands. Yes. This is LUXEMPORIUM with the which will be with us later on. Yeah. Okay. And we also have brand shops in China like Zag or JNBY. JNBY is really a big brand, commercial brand in China, but they also opened their own buyer shop called Block, B1OCK. The spelling is B1OCK. And the Zag, they also have their own buyer shop, is called In the Park. The third part is the most, takes up the most percentage of the buyer shops is the multi-brand concept stores. Actually, what I am going to say here is like most of these category, they were street boutiques, small street boutiques. They sell those copycat. Yeah. Yes, copycat, and they buy clothes from the booth, from the market. It's not designer brands. It's these kind of street boutiques. They learned about the buying model and they turned themselves into a new shop, a concept store, and they order from designer brands. These kind of people, they take the most percentage from the buyer shops, from all the buyer shops in China. Yes. And what we know now, famous shops like S&D Junshan, but yes, S&D Junshan. S&D now is already a big chain store. Yeah, they have several shops. I mean, like around the 10, 12 shops in China. Yes. And for the bullet point 4 and 5, I want to talk about the special part of the Chinese buyer shops. Normally the buying mode, it's more like the buyer shops, they will make an OTB and they go out abroad and place orders for designer brands. But for Chinese buyer shops, it's kind of different because we can check on the definition. Is from the research that I mentioned just now. The buyer shop in China is a business model with the buyer as a whole, with the fashion concept of their target consumer group as the keynote. The style of the goods is a lot more important than the brand. So, which means the buyers, they listen to the market, not the brand. We all know that the designer industry is like what we design and we give it to the market, and the designer will lead the market. Normally it should be like this, but in China it's kind of different. It's the buyer or the market will decide what will be sold for the following season. So just to like also basically have some more effort, like put some more emphasis on that, is that what Iru is also saying is that basically you have certain shops in the local market that are basically benchmarks
So what they are selling, a lot of other shops will follow. So it's very important for a brand to also, as mentioned before, to have like the right stockists from the beginning, and then from that you can work out and like really other shops will follow their lead basically. Yeah, especially some of the shop owners, they are KOL, key opinion leader or influencers. So their customers are the fans of the shop owner. They just follow what their shop owner buys and recommend. So this is kind of the difference between the Chinese buying industry model and the European, the Western buying model. That's actually a smart move for influencer to open their own shop. Yeah, that's right. So besides this part, and for those bigger department store or chain stores, these buyers, they don't emphasize the uniqueness of a brand or the scarcity of products. They pay more attention to the popularity and the sell-through of the selected products. So this will give more pressure and be more competitiveness for accessory jewelry brands, as normally the budget for accessory brands takes up 20 to 25% of the yearly open to buy. So it's like only 20 to 25%, and you need to be commercial to be attractive to the buyers. Yeah, it's difficult, but it's challenging. And I mean, where there are challenges, there are also opportunities. So what Ido is also saying is that even though it's 20 to 25%, if you have a brand that really suits the market needs, then there's still a lot of potential and still a lot of money to be made. That's true. And also now the Chinese market is having that live streaming selling products way. And a lot of brands, they already start trying to sell products through live streaming. If the product price is really good, around like USD 50 to 1,000, around this range, live streaming can be a really considerate way to promote the goods. Yeah. Okay. The last point is, for the buying model, is also a Chinese buyer thing, because Chinese buyer is really specialized, focused on reorders. I was a buyer before, but the shop I work with, they don't do reorders. Reorder is the topic that we started the showroom business, and I realized that most of the buyers, yes, from the second, third, fourth tier cities, they really enjoy the reorder topic. Why is that? That is because, that is because evolved from the traditional Chinese clothing trade mode. Buyers, they will place style numbers of initial orders is large. From the initial order, they select a lot of styles, but less quantity. And after they start selling the goods, the market will generate the best selling style. So they will have one or two best selling styles, and then the buyers will give an in-depth quantity reorder, only focusing on the best selling style. So they can make more money. This is because of the traditional Chinese Chinese clothing, fashion industry. They really rely on the reorder, and the reorder is the way they make money. So so their thought, I think their thought moves to this new buying model, and so reorder is really important. It's very good that you brought up this point, because later on, when we have Monica, our guest, joining in, she will be, one of the topics that she will be talking about is also about the hero product from each brand. That it's going to be always
a seller. You know? Do you have time for Q&A session? Well, just curious if you have other slides left afterwards, because our time is running out. Time, a So, little bit. Yeah. okay. Yes. So, Actually, the last part is now it's quite fast, I believe. yes. Yeah. Okay. This is like a landscape percentage of the buyers in China. So mostly the buyer shops located in the eastern part will be more developed. I mean, the industry is relatively more developed than the western part. Now it's like everything is increasing and people are really curious about the buying industry. So more and more companies, individuals, they start their own buyer shops. This number is still growing till today, even though the COVID situation is like bouncing back, good, bad, but the buyer shops number is still growing. Well, so you mean that in the, sorry for interrupting. So you mean that in the east side, like Shanghai or other city, they are more mature with how they adopt the fashion trend and everything, right? They are more like fashion forwards than the west side of the country. Is that what you mean? The demographic is just talking about the number of buyer shops, the amount of buyer shops in each region. So that means that in the eastern region, the amount of buyer shops is 41% of the total. So it doesn't necessarily have anything to do with like the style or the aesthetic or like the maturity. It's mainly just discussing how many shops there are in that particular region. Okay, so that doesn't reflect that each region has a different, like you're not meaning that the east side have a more mature market for the fashion industry, you know? I mean, if you say it like that, then of course, indeed, the eastern market is more mature because they also have more shops there. So that makes sense, indeed. Yeah. Yes. Sorry, please go on. Yeah. No worries. And so the first chart shows the composition of the buyer shops located in first tier, second tier, and third tier cities of our customer database. Yes, this is only our data. Okay. And the second chart shows the square meters of the buyer shops we work with. And normally the most percentage is around 50 to 200 square meters of the buyer shop. So they can carry around 20 to 50 brands each season. But you know, Chinese buyers, they don't really have a loyalty in ordering the brands. Like Jack mentioned from the very beginning, some brands, they are more good at the autumn, winter. Some brands, they are better at the spring, summer. Yeah, so this really depends. And the buyers, they also check on the sales through. They really check on the sales through. If the sales through is good, they will keep ordering. And also the brand develop really good and fast in China. But if the sales through is not as good as they expected, they will drop the brand from the next season. This is just to share a little bit the truth, the fact we had. But this is also, of course, our showroom responsibility to, keep pushing the brand and just find solutions. So if, for instance, the first season is not selling well, we need to know why, and then the brand can make, the necessary adjustments for the second season to sell better. Yes, we will give the brand suggestions and how to meet the market demand, because to make from the very beginning as a new brand, to cater the market demand is better to start to let people know the brand, accept the brand, and after the brand is gaining more awareness, the brand can start design what they really want, because at that time people here in China, they know the brand and they will be, okay, wow, that is the real idea or the real core of the brand the designer wants to express. They can, it's easier for the people to accept. So what we are saying is we can be commercial at the first, and then we be concept, be experimental at a later stage. Okay. So the third chart is like the business, the sales model we are doing right now with the buyers. We do 100% buyout orders. We don't do other model.
Okay. Because consignment is kind of relatively not so fair for the brands, and the buyout is better. Understand. Okay. So last part, I will give some tips for the fashion jewelry. So let's do fashion jewelry. Don't do the fine jewelry because of the price. Yes. And secondly, precious metals are preferred. Precious metals like the gold, silver, I just showed the pictures. And also pearls is a good idea. Be aware of the materials like acrylics and glass, because glass is easy to be broken. Yeah, or if we can have like the human-made artificial glass material, yeah, that won't be easily broken. That's of course will be really perfect. And the suggested price range will be around 75 to 285 US dollars retail price. Yes. For retail, okay, this is very good point. Okay, and the product category, besides the rings, earrings, necklaces, we also suggest the brand can do like lifestyle and the hair accessories, like hair band, hair clips. Yeah, because it's like the hair accessories is also a trend nowadays. The last tip is really important to hire a PR agency, because besides the products itself, to promote the brand, to have some traffic exposures on the Chinese market, Chinese social media platform is really, really, really important. Yes, we need to promote it, let more people see the brand, see the product, and build more brand images, stress the brand image. That's very like helpful tip for the young jewelry brand. Thank you so much. Even me, it's like I'm learning from you right now about price. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. You think we have time for one quick? I think we need to jump Wrap it for up? another section after this, but this is the contact for your showroom. Yes. Right. Yes. So here is the contact of our showroom. As you can see below is our email addresses, both from Iru and myself. Below is also our company website as well, which everybody can check out. You can see the official WeChat account, Weibo account, Red account, Instagram account. Yeah, so I mean, if you have any questions from your side, anybody who is attending at this moment has any questions, you can just send an email to us. And we will reply you at our earliest convenience. Yeah, I mean, I think I can say both from Iru as well as from myself that we are very honored to be able to speak to everybody today. We want to thank the DITP for inviting us, and thank you very much, Tansha, for trusting us, because actually Tansha is also working with us on several brands as well with our Wave showroom. So we really appreciate all the support that you have been doing, and we are really looking forward to our next seasonal sales campaign, which will be next week. And we're also looking forward to keep in touch and potentially have another attend another seminar if possible, because as you might have heard, we have a lot of information to share. Oh my God, you had a lot. I guess I thought at first that it wouldn't be enough, the information that we have, but actually it turns out that in the end, a lot of things that I actually still wanted to say, I didn't have the chance to. So anyway, I hope that the information that we have provided as Wave Showroom, both Iru and myself, has been sufficient. And again, if you have any questions, you can just let us know through email. Yeah, but thank you so much, Chuck, and you are very knowledgeable, and the experience that you share are very valuable. We very appreciate that. Even me, have been working with you for many years, I'm still learning new things from you and you today. So I believe all the audience also gain so much information and knowledge from you guys. Thank you for your time, and good luck for the sales campaign. Good luck for all the brands that you carry, and
hope you take some rest because I know you go to bed late every night. So please take some rest after the campaign. So I'll talk to you later. I will jump into another section. Thank you so much. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye, Chuck. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. นั่นมากเนื้อหา น่าเสียดายมากมีเวลานิดเดียวจริงๆมีคำถามจากทางบ้าน เดี๋ยว ด้วยนะครับ เก็บคำถาม เดี๋ยว แล้ว เก็บไว้แล้วกัน เราไป Q&A ตอนหลังเลย เพราะว่า ทีหลัง เป็นคำถามที่เป้กับพี่ได้ เรามี ช่วยกัน คำ ต ต อ อ บบ ได้ ได้ ใช่ ครับผม เดี๋ยวยังไงจริงๆตอนเนี้ยเรามีคือเมื่อกี้เราเป็นเซสชันที่เราให้ buyer เข้ามาพูดคุยแล้ว ครับ แล้วต่อเนื่องเลยเนี่ยเราได้รับเกียรติจากone of the top buyers เลยในเมืองจีนเนี่ย ครับ มาเป็น guest speaker ที่จะมาแชร์ด้านจากที่เขาทำงาน ครับ ก็คือจริงๆมันต่อเนื่องกัน ครับ จากโชว์รูมสู่ buyer และดีมากเลยที่คุณช้ากับคุณยูอะ เมนชั่น เขาเริ่มเกริดวิธีการทำงานของ ครับ buyer ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีคุณโมนิก้ามีอยู่ในสายนะคะ คุณโมนิก้าเป็น senior merchandiser manager จาก LUXEMPORIUM ที่เป็นห้างใหญ่มากคือจริงๆแล้ว LUXEMPORIUM เนี่ยเมื่อกี้คุณยูเขาได้พูดขึ้นมานิดนึงแล้วว่ามีห้างที่เป็น traditional retailer หลายอันที่เป็นยักษ์ใหญ่แต่ว่าหลายๆ retailer ตอนนั้นนะก็เริ่ม develop พวก concept store หรือ multi label store ครับ แล้วก็ขยายไปหลายเมืองแล้วโดยที่ LUXEMPORIUM เนี่ยก็คือเป็น one of the biggest department store ที่อยู่ในเครือของหวังฟูจินกรุ๊ปซึ่งเป็นเครือ retailer ยักษ์ใหญ่เลยแล้วคุณโมนิก้าเนี่ยก็เป็น leader ในการdevelop merchandise plan สำหรับส่วนที่เป็น multi label store concept store อะค่ะก็เดี๋ยวจะเชิญคุณโมนิก้าเข้ามาพูดคุยน่าจะรออยู่ในสายแล้วjust can you pull up Monica, are you here yet? I believe you already joined a few minutes ago, so it's มีป่ะคะคุณโมนิก้าอยู่ป่ะ Okay, let's pull up her screen. Hey, hi Monica. Hey, hi. how are you? Sorry for keeping you waiting. I really appreciate you. I No know worries. our staff told me that you already joined a while ago, so you probably heard of what we talked with Chuck and you regarding how the showroom business work and how they work with the buyer. So that's a very good introduction to your part actually, because it's like continuously flow into yours. So thank you for your time. I already introduced you to our audience a little bit what you have done, but maybe you will give some introduction about yourself a little bit here briefly. Yeah, and I'll pull up your screen. Okay, sure. Hello, everyone. I'm Monica. I'm from LUXEMPORIUM, China. I'm very glad to be here and to meet you guys. It's a pleasure. So Monica actually worked in the industry for a long time, and she is also another knowledgeable person that will share with us the business model of multi-label store and the buyer shops today. So let me ทีมช่วยเอาสไลด์ขึ้นมาได้ไหมคะ So we have some topics to share with the audience today. First of all, the first part, I will let Monica to introduce the LUXEMPORIUM store a little bit because that's the best way to explain how the multi-label store business model work. It's like LUXEMPORIUM can be the good example to introduce this business model. And then Monica, you can explain a little bit about as a merchandiser and a head buyers, how do you work with, getting new brands in your store, how you allocate the product mix in each location. I know that LUXEMPORIUM have tons of branches. So how do you manage to work with the OTB, open to buy budget, and how you select the brand and integrate all the product lines into your retail experience. So that will be the first part that you're going to be talking about. And the second part is kind of the tips and the knowledge from your insight, how you're going to advise the brand or the new, the young designer to prepare for getting into China market. So here, I'll start with, so now I'm putting up on the screen the multi-label store business model. Do you want to share your slide about the LUXEMPORIUM store? Yeah, sure. Yeah, let me show my screen here. Okay. Okay. Yeah, I think yeah. I saw this presentation already. Yeah, me too. But I'm very excited to see it again because
oh my God, it's like it's like very eye-opening for me. Yeah, let's start. Okay, yeah. Please allow me briefly introduce LUXEMPORIUM. And LUXEMPORIUM is the fashion trade company. We are the subsidiaries of Wang Fujing Group. And Wang Fujing Group is the largest state-owned retail company in China. Actually, the history of the Wang Fujing Group is quite long. We established from 1955. Yeah, it's almost the same age as the new China government, so it's a quite like long history company. And LUXEMPORIUM, actually we have like several business models, and we have like I mean several categories, like ready to wear, sneaker shop. We have like shoes and bags, and also jewelries, and cosmetics, and living at home, and also art toys, which are quite popular in China now. So with all these business models, we shuffle the different categories into different stores. So for in LUXEMPORIUM, we have different store models, like a buying system department stores, which is around 6,000 square meters, located in Beijing. And we have many multi-label stores, around like 1,500 square meters to 2,000 square meters for each store. And also we have like small, like we used to call it like a mini shop in many tier cities, around like 500 square meters. So overall, now we already have around like 15 stores in China. And in the coming years, we plan to have more. And our target is by the 2026, we target to open more than 60 stores in China mainland. Yeah, that's the plan we have. Okay. Different tier of the city, right? Pardon? This cover all different tiers of city. I know that you have store in Beijing, which is a first tier city, and the rest is like the second tier and third tier mixing in your. Yes. Yeah, well, it will mixed. So actually, the map of LUXEMPORIUM by 2026 will cover all the major cities in China. So yeah, with around I mean over 60 stores. Yeah. Okay, and hereafter is our current brand mix. As you can see that our team curate the leading fashion brands all over the world. So yeah, we're quite proud that we built quite solid and the partnerships with so many brands. But consider that we have like quite big development plan in the future. So we hope this brand matrix is getting bigger and bigger. จะรอสัญญาณนิดนึงนะครับ ก็คือนี่คือแบรนด์มิกซ์ในแต่ละแคตตากรีคือโซนมันใหญ่มากขนาดที่ว่ามีหลายๆ department within ในสโตร์เลยมีทั้งแบบ luxury contemporary มีซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะจำได้ว่ามีอีก new development มีแบบพวกแบบ street brand เดี๋ยวนะเขาน่าจะสัญญาณขาดสักครู่นะคะหลุดไปแล้วสักครู่นะคะระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ผมขอฝากข่าวนิดนึงนะครับ
ทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะมีการแจกนะครับแบบสอบถามนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะว่าเรามีวอลเชอร์ 2,000 บาทนะครับผมถึง2 ใบให้ด้วยนะฮะสำหรับใช้ในร้านอาหารนะครับผมในที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดมหานครนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมสิ้นของวันนี้นะครับผมเราจะมีให้กรอกแบบสอบถามทุกคนถ้ากรอกแล้วเนี่ยเราก็จะจับเหมือนแบบจับฉลากเนาะนะผู้โชคดี2 ท่านนะครับวอลเชอร์นะฮะเอาไว้ใช้รับประทานอาหารนะครับผมที่นี่นะครับผมในร้านอาหารที่เดอะสแตนดาร์ดนี้นะครับเดี๋ยวผมรอสัญญาณนะครับผมกลับมานิดนึงนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องเทคนิคเรื่องสัญญาณนิดหน่อยแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วฮะหรือให้ผมนี่ไงทุกคนเป็นแคชวอลเชอร์นะฮะ 2,000 บาทนะครับผมแจกให้เลยสำหรับผู้โชคดี2 ท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่จนจบนะครับผมรายการทุกคนวันนี้นะครับโอเคเขากำลังพยายามเข้ามาติดต่อกลับมาแล้วนะน้องปูนฝากดูว่าเขา access เข้ามาหรือยังโอเค just let's pull her up and our screen as wellดีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพูสกรีนของเราขึ้นมาก่อนได้ไหมคะเด็กขอให้คลิปอยู่บนจอตลอดเลยได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคสักครู่นะคะทุกคนระหว่างที่ติดต่อนี้นะครับแล้วก็เราจะประกาศผลนะทุกคนผู้โชคดีนะฮะบน IG นะครับผม BLING 22 DITP นะครับ BLING 22นะฮะ DITP นะครับแล้วก็เราจะติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีแล้วกันเนาะนะครับผมพูดเลยนะครับจริงๆเมื่อกี้ขอจำแบกไปคำถามที่โอเคมีคำถามจากทั้งน้องปูนถ้าโมนิก้าเข้ามาแล้วให้สัญญาณหน่อยนะคะอันนี้บอกขึ้นแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาขอ go through like Q&A question จากเซสชั่นที่แล้วที่คิดว่าอาจจะช่วยตอบได้ในบางส่วนเพราะว่าได้ทำงานกับชาร์กมาสักพักหนึ่งนะคะมีคำถามจากออเดียนซ์มาว่า do buyers care how many years the brand are established before they decide to place an order if the brand are completely new like 1 or 2 years so for example do they have a chance อันนี้บอกเลยว่าไม่ความอายุของแบรนด์ไม่ได้มีผลขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่ชาร์กกับยูเขาพูดอะค่ะว่าทุกซีซั่นนะโชว์รูมหรือว่า buyer เองก็มองหา new potential brand อยู่แล้วบางทียิ่งใหม่เนี่ยเขายิ่งเป็นแบบคนยิ่งจับตามองใช่แต่ว่าพอยคือมันไม่ใช่อายุว่าเราเก่าหรือไม่แต่เราเก่าพอที่จะไปหรือยังก็คือถ้าเราคิดว่าแบบแบรนด์อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องแบรนด์ identity แล้วก็การ develop product ที่แบบชัดเจนนะคือถ้าเราเคลียร์หรือชัดกับแบรนด์เรามากๆแล้วอะแล้วเราพร้อมลงสนามอะแปลว่ามันยังไงมันก็ attract buyer หรือว่าคนซื้อเข้ามาอยู่แล้วไม่ได้ matter ว่าอายุแบรนด์ขนาดไหนอาจจะไม่ใช่แค่นั้นด้วยอาจจะพูดในส่วนของcapability ในการที่จะผลิตในการที่จะ fulfill order ด้วยนะครับไม่ได้จะเป็นในการที่จะผลิตด้วยใช่เพราะว่าอย่างของweb showroom อะค่ะเขาก็มี carry แบรนด์ใหม่มากๆจากเมืองไทยคือเมซงจีเนี่ย for example ก็คือจริงๆเป็นยังดีไซเนอร์ที่ยังมากๆจริงๆคือเพิ่งทำแบบ collection ขึ้นมาแล้วก็ product สวยงามอะไรอย่างเงี้ยแบบถ่ายรูปดีอะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบเข้าไปขายทีแรกแล้วก็ก็ได้เซลล์อย่างเงี้ยที่คุยกับน้องเขาก็เลยรู้สึกว่าก็อย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อยากจะ encourage ให้แบบรุ่นใหม่ๆดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆหลายๆท่านที่แบบว่าอยากจะเริ่มทำแบรนด์หรือ even แบบทำในช่องทางออนไลน์ Instagram อะไรเงี้ยคือถ้า product เราดี communication strategy แบบภาพเพิ่มอะไรเราชัดเจนอะเรามีตัวแทนเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีในต่างประเทศเนี่ยเขาก็สามารถ introduce เราได้ใน first stage แล้วก็ถ้ากลัวเรื่อง brand history ก็เอาไอเดียของพี่ปุ๋ยเมื่อวานใช้ในการเล่าถึงคุณป้ามาม่าอากงอาม่าครับผมก็ไล่มาเขียนแล้วทุกคนก็จะมี root ของตัวเองอะค่ะโอเคMonica is back now Monica you here sorry hi welcome back welcome back yeah I'm back sorry yeah the line is just cut off no worries or we cannot see your face so not sure if you turn on the camera
Can you please turn on the camera? Okay, cool. Yes. Okay. So, Okay. Is it okay now? yes, but we don't see your We face. see the screen. Yeah. Okay. It's okay. Oh, we see the your yeah. Okay, Yeah. here we are. You wanna yeah. I see your screen now too. Okay. Okay. So this is a Okay. category of the product that you focusing on in overall store of LUXEMPORIUM. Yeah, that's the current brand mix of LUXEMPORIUM, and as you can see that actually we divide each category into like different subcategories. It is because that we are grouping like different subcategories into different stores and to build more I mean like a strong image to the customers. Like outerwear, we have like several brands and we put them together and to let the customers to easy to shopping in our stores. Okay, and also we have like outdoor and also like actually outdoor is quite popular in China now. And also like the China Power designers. Also that's the shoes bags categories and the same logic, and we divide it into same different groups. Okay, and that's the home and living part. And also we have like eyewear and jewelry section in those stores. And the Bloom label actually is a small garden. It is a more like a fragrance and perfume and beauty. Yeah, it is the beauty part. Okay, that's the development plan of LUXEMPORIUM by 2026. And yeah, as I briefly mentioned before, we have like the buying system department stores, which are the flagships and the largest stores of LUXEMPORIUMs. In those stores, we curate all the categories of LUXEMPORIUM together in one space. So the customers are quite easy to find everything they want in these stores, but still when not shopping mall but department stores, I mean, is very tense offering of merchandising within the space. And the second business model is the multi-level stores. Is around 1,000 to 2,000 square meters. It's the main type of LUXEMPORIUM stores now. Yeah. Because I mean, this kind of stores are quite good for the most of the cities in China. Usually we open the stores in the ground floor or the second floors. Sometimes it's a double deck in the shopping mall. So in this size of stores, we mainly focus on the ready-to-wear, shoes and bags, and the jewelries. So it's more like fashion forward kind of direction. And the third type is the mini stores. I would like to say is a mini one. Yeah, it's 500 to 600. So this kind of stores are more for the third-tier cities, because the third-tier cities, the city, I mean, the market size is not as big as the first tier and the second tier. That's why our stores comparatively is smaller. So I mean, accordingly, the brand mix are also I mean, more focused and more I mean, the less I mean, the shorter brand mix.
Okay. So let me clarify a little bit more. Like the first type, it's just like a department store, so that's mainly in the very big property, right? Because square meter is huge, and it's just like ห้าง แบบเป็น department store ห้าง you contain many brands, corner like shop in shop for each brand, also that kind of like department store. The second one is what you call multi-level store. Is kind of like a well curated concept store with a mix of different brands within the same space. So this second type, are they like standing alone, or they are like inside the department store, or it's like in the plaza, or what's the physical model is like? It's more like I mean inside the shopping mall. So you occupy the whole floor. So it's a concept store within department store. It's not a standing alone. Yeah, it's a concept store inside. Okay. And the third one, which is the same thing but smaller scale for third tier city, where you focus on more like smaller selection of your brand. So meaning that for one brand, you have to be strategically allocate product or brand into each location. Like not every location that you will place one particular brand, because you have to see the market preference and something like that, right? Yeah, exactly. Because I mean, it's quite actually China is quite big market in terms of the climate and the culture, and I mean the GDP of the cities is very various situation. That's why the brand mix for each stores, we are customized to each stores. Yeah, please go on. Thank you for clarification. Thank you, Tansha. Okay. So I will show the pictures of our stores. I think it would be easier for you to understand our store concept. And the first one is our buying system department store in China. I mean, in China, in Beijing, and it opens in early this year. So it calls Beijing Dong'an. Yeah. Okay. This is the beauty part. So yeah, I think you can tell that actually our decoration is very I mean the style wise is very strong, because we would like to build more futuristic kind of decoration direction to our customers, and to provide them immersive ambience when they go in shopping in our stores. That's why you can see many different elements in the decoration. And as a picture on the right top, you can see the pink roof and with blue lining. Actually, the color wise, we pick from the Chinese history, like the Song Dynasty. So actually, we pick some elements, historical element from Chinese culture, and to mix them in the future concept in this project. That's why it looks quite, I mean, modern, and meanwhile also like Chinese traditional. Yeah, so still the heritage within the weak design, but seems like the futuristic style is a core identity for all LUXEMPORIUM stores, right? As so far as I've seen, Indeed. And this part is the sneaker shop, and we built it as a lab. As a lab for the future. So that's my favorite part. I really like it. Yeah. So that whole area is dedicated for sneakers only.
Yeah. This space is only for sneakers. So the sneakers will display on the grass shelf. That's a really cool Okay. idea. So for Chinese consumers, the immersive experience and the kind of like, you know, the interior design and the physical retail experience are extremely important, right? Like you have to invest a lot in store decoration in order to like provide the emotional like value to your as she mentioned, she wants the client to immerse with the environment, with the ambient. Wow. Yes, that's true. And actually, we received very positive feedbacks from the interior decorations. Yeah, customers are quite like it. And the second store is a studio store. So you can see it's a double deck. Excuse me, statistically, does all these investment boost up the number, the sales and the revenue? All these investment statistically, it helps with the helps the sale. Pardon? All the investment on these installment and the decoration, does it really boost the sale statistically? It's helping. Yeah, it's very important actually. Yeah, and we feel like it really helps the sales, and because we also the customers, right? When we visit the shop, if the decoration is very cool and is very like new and something different, especially for the young customers in China, is very important, and to shopping this kind of environment. And also like social media in China now is very fast developing, and not only the key opinion leaders and also now the key opinion customers, that this kind of concept is very it's very important now. So all the customers, they want to post like the beautiful stores and post the nice shopping experience on the social media. So actually the beautiful interior decoration is also help us to make good marketing in the social media platform. That's why I see that actually this kind of investment is very important. Okay. All right, thank you. Thank you. Yeah, that's a shoes bags area, and this is the jewelry area, and yeah, that's the Joy City in Tianjin, and this is the rendering, and the concept is the metro station, and we put the metro station concept in the future way into our store. Oh, that's really cool. Thank you. And let me ask, Tianjin is considered as a second tier city or third tier city? It's the second tier city. Okay. Yeah, it's the second tier city. Okay. Actually, the Tianjin city is quite big. Okay. Yeah, the Xiamen store. It's also on the way. And yeah, that's another Tianjin store we opened this year. Okay, and that's the Foshan store. Foshan is the third tier cities, the third tier city in the southern China. So as you can see, actually the store is not that big. It's around like 500 square meters. Okay, but still the decoration is very rich. It's very clear that even for the third tier city, you invest a lot in like store interior experience in order to provide the ultimate kind of like shopping experience. For even like the category of the products are not so varied, but you think it's very important to like make the best out of the space to provide a full experience. Yes, indeed. Because actually we see quite a strong potential in the third tier cities.
even though the market, I mean, the international fashion to the third-tier city customers, is like new things. They don't really familiar with international fashion, but still they got quite big potential. And many third-tier cities, the GDP growth, yearly growth is very strong. The consumption power of the VIP customers in those cities, they're getting stronger. That's why we invest this I mean, very strong decoration, a big investment in those stores is more for the future consideration. Okay, thank you. And that's the Chengdu store. The Chengdu store is one of our most one of the most important stores in LUXEMPORIUM, and we put like strong decoration in I mean the many installations in these stores. That's the sneaker shop, and that's the shoe specs part. This installation is it looks very nice, and it's quite big. It's a timer because actually this concept in the store is like a parallel universe. So you can see the one part is pink and the other one is blue. So the timer is like keep counting the time, and to remind the customers that you are in the parallel universe is quite cool concept. That's why a lot of like KOL and KOC take pictures and in front of this installation in our store. Okay, that's the ready-to-wear, and that's the denim bar. Okay, that's the outerwear part. That's the Hangzhou store. So Chengdu and Hangzhou are both big cities with a great potential of high spending power. Although in geographically, Chengdu and Hangzhou are not the first tier cities, but I think now in fashion industry is definitely the first tier cities, because the fashion sense of the customers, and also in the cities already have many many leading luxury brands already enter this market in the cities. So actually the volume is already there. That's why it's quite strong in terms of fashion. Okay, and this is Changsha. That's the jewelry part. Wow, that's very futuristic. This store looks very nice. We really like it. We're proud. And that's Taiyuan. Taiyuan is the third-tier cities in northern China. So you like put a big range of outerwear. So Taiyuan is kind of like in the northern, or? Yeah, in Taiyuan is in the northern part. Okay. Yeah. That's the Xining. Yeah, Xining is also in the northern part. Is quite near to Tibet. Yeah, that's what it is. Yeah, it's also mainly outerwear and sneakers. So not only the product mix in each location, that will be different, varies depending on the geographic location, but also the theme of the decoration has to go along with the product line as well. Like I saw you put on the screen the skiing themes for Xining. Yes. So exactly. Right. Yeah. Yeah. Thank you. Wow. Yeah, it's quite different. I mean, because still China is quite big market. In northern China, outerwear is very important item in winter, and it drives like big sales volume. That's why for all the northern part
stores, outerwear is a very like big section in the store. So let me get back to the product category again. I had a question while you showing previous slides. So I saw some of the category that you highlight up, like pants or outerwear. So meaning that you consider this specific category as a big potential for the sales, right? Or why don't you have other categories like dresses or shirt or blouse? Can you explain a little bit what's the big potential for pants and outerwear in your main category? Sure. So for outerwear, as I mentioned, because of, I mean, the geographically is very important for the northern part of China, and because we have like many stores in this part, that's why we really pay attention to this kind of brands and merchandise. So we build for all the stores in northern parts, we built especially this section in our store. And the other reason is now actually skiing is quite popular in China now. So we also consider to develop the outerwear part along with the skiing and train in China. And for the pants, actually pants is our the denim section, the pants section is based on our observation to the market. We feel like actually now the offering of pants which fit Chinese customers' demand is quite few. Because like for some European brands, actually they're offering a more, the fitting wise is more like European. They're very tall, they're very thin, and the proportion wise is different from the Asian. And that's why we see the potential here and to offering the customers to easy to choose from the pants brands that the fitting and the material and the styling is good for them. That's why we do the denim bar in our store. So you mainly based on denim products, right? Like lots of them. Okay. Yeah. That's why we called it like denim bar. Denim bar. Okay, so you have a specific concept for that category that you think is a big contribution to the sales then. Now I don't see that it is the sales wise is not like the very big contribution, but I think is quite a good offer to the customers, because when the styling is very easy for them to find the good matching pants within this section. So the shopping experience wise is very helping to the customers to saving them time. Okay, got it. Because maybe client, they're looking for sneakers and they want to buy a pair of pants too, but they always go together, like talking about streetwear, right? Sneakers. Yeah. So that's why we have like sneaker shop. So our salesperson will lead the customers and to for instance, you choose one pair of sneakers and you want to get a matching pants, so they just lead the customers to the pants section, to a denim bar. So they can easy to choose. Pretty much. That's right. Because streetwear is really became a thing. It's a big thing in China. It's a big thing in China. It's quite big thing. Yeah. Let's move on to the next slide, please. Okay. Thank you. Yeah, that's the Jinan store. It's also a double deck. Okay, and so it looks like your camera is frozen. Yeah. Okay. Oh, really? You have bad connection, maybe?
Okay, it's moving You're now. back now. Okay. Okay. Yeah, sorry for that. Okay. Okay. Yeah, that's the Zhengzhou. Mhm. Yeah, we call it moon the space Okay. because the concept is moon. Mhm. Is there any Yeah, reason that's- behind all these decoration theme? You mean this one? I mean, all the location. Is it any reason why you select this theme for this particular city? Why this city has to be related with the different universe and like stuff like that? What's the reason behind all these designs? Okay. Actually, when we develop a store, it's a co-working between project team and the buying team. Because when we select the store, first thing we will consider or what kind of categories fits the city, fits the market, and we are studying the business opportunity first. And after that, based on the brand mix, we make the design. That's why you can tell, even though the main direction is like the futuristic decoration, but still for each stores is slightly different. It's because of the different brand mix. Okay. Okay, that's Tianjin. And that's Xi'an. And here is the new project of LUXEMPORIUM. As you mentioned, actually streetwear now is very important theme in China, and also the ski wear is super trendy in China. So we developed a separate project for the Moon the Space skate park project. So the first two stores are in Shenzhen and Chengdu. Shenzhen is the first tier cities, and Zhengzhou is the second tier cities, but with very strong skateboard culture in the city. That's why we choose these two cities. Okay, that's the Shenzhen one. Yeah, that's the shopping mall. It looks very cool. So, because actually they got this quite, beautiful open space. Yeah, so it's very, easier to have like a skateboard event and the gathering within this shopping mall. That's why it's super good for the skate park. Okay. Yeah, that's arrangement for the skate park. The skate park beside our retail store. So for because LUXEMPORIUM will target to build a immersive ambience to the customers. That's why for each skate park, MTS skate park stores, we target to build this kind of skate park site along with our stores. So it's easy to have this kind of a good shopping experience. That's wow, cool. So it's even more than just design experience. It's like activity experience that emerge with the shopping experience. That's right. So when do you expect this project to be complete? The first store will open at end of this year. This year. Wow. Yeah. In Shenzhen, right? The first one, the first one is Zhengzhou, and Shenzhen is coming after. Okay. Yeah. Okay, yeah, that's Zhengzhou. And yeah, you can see that our store is here, and the skate park site is over there. So it's quite
I mean, near to each other. So we also plan many marketing events together with the site. Okay, so you will have the event and programming sets to fill in this space, and all the activities that you plan are going to be supporting the sales in the store as well. Exactly. Like promoting the brand that you carry, or introducing, launching a new product, something like that. Yeah, exactly. And because of the site is professional, and they will hold also the professional games in the site. So actually, especially within the skate park, this kind of like culture fans, this kind of customers, they really like the concept. I can't imagine how much demand in sneakers and streetwear in those cities, you know, that make you decide to invest into all these skate parks and everything. Mega size always for China. Yeah. Must be so much, you know, potential in sales. Yeah, you're right. Okay, It's quite really nice. Yeah, that's the site. It's almost done. And yeah, the store concept is also I mean the future direction, but with like more streetwear styles and elements blend in. Okay. And also in LUXEMPORIUM, we developed another new project, which is logging station. Logging station is the new business model of LUXEMPORIUM, and we target to curate the contemporary brands all over Asia market. Like from Korean and Japan, and also like from the other countries of Asian, but mainly focus on the contemporary part. Why do we have a strategy to push more Asian young designer brands into the new concept store? Are they like, how do you see the movement of the young Asian designers? This project is we consider like first is actually the supply chain part. Actually, the Asian supply chain is very competitive rather than the European part, and also the pricing. I mean, the actual contemporary parts in Asian market, we think is it's very potential. So also the culture wise, we feel like I mean China is a Asian country. Actually, the culture wise, the customers now they are more and more interested in the Asian brands. That's why we see the potential here. And you will be also promoting the local Chinese brands in this as well. We will also consider. So that's why we make the circle like the whole Asian part. That's our like the benchmarks for LUXEMPORIUM, like Shibuya, Paco, Le Bon Marché, and Samaritan. So just to give you an idea that and where our target is. Like Samaritan and Hankyu, Le Bon Marché. That's all. So it's very pretty clear for the positioning of LUXEMPORIUM. And I know that you had planned to 2026 that you are going to expand like 55
locations from now. I think like, so it's quite a lot. So yeah, that's very interesting. And I would like to go deeper a little bit into locations and tier of the city, so the audience can understand, because now we know you have so many locations and everywhere have different theme and concept to curate the product, or even the theme of design experience and how you provide a shopping experience. So maybe I will pull up my screen for the topic that we want to go to, and maybe you can, okay. So basically, we've been talking about the tiers in China, the tier cities in China since the morning. So just wanna providing more not sure โทษนะคะอันนี้เขาจะเห็นเต็มสกรีนป่ะคะเพราะหน้าเราบังอยู่เขาจะเห็นตัวหนังสือผลป่ะมันก็เอาหน้าเราลงก็ได้ okay so this is what we prepare a little bit to explain about the first tier city, second tier city, and third tier city. Just like you told me, Monica, before, you explained that basically the second tier cities are mostly the capital city of all states, right? Yes. Yes. And the first tier city is basically the city that the biggest one, like Shanghai, Beijing, Guangzhou, and Shenzhen. And now I heard that there's kind of like the upgrade version of first tier city, including like big cities, Chengdu, Hangzhou, Wuhan, and Nanjing, something like that. And the third city are like obviously the smaller one that we just like put on the list. So I can see that LUXEMPORIUM store had many branches in all of the tiers. So let's talk about the first tier city first. The market preference, how is this identified, or how it's differentiated from other tier city? What is the key consumer behavior in purchasing the fashion or luxury products? Okay, thank you, Tasha. Yeah, you really do your study. It's from yours, actually. This is what you explained to me before, so I would like to share this with the audience as well. Yeah. Okay, thank you. Actually, the first tier cities are the largest cities in China, and we only have few. And the first tier cities is not only big cities, but also I mean the GDP wise is super strong. And these cities actually the market is not only for the citizens, but also actually it's a window. I mean, for fashion, it's a window for the China home market. That's why for I think almost all the brands, when they get into China market, their first choice of their stores or the retailers, they prefer the first tier cities because of the customers, they really have the sense of fashion. They have the knowledge of the fashion. They got their own ideas of fashion. So it's quite I think it's quite a welcome atmosphere for the new designers when they get into China. But still, I want to mention that actually now I think China is one of the important market in the world, and I'm very happy to see that more and more international designers get into China market and to get into the first tier cities market. So actually the competition of the designers within this cities getting more and more fierce. That's a fact. Yeah, but still, as I mentioned, it's a window. That's why it's not only for sales. I think it's also for the marketing. And yeah, I mean, if one brand can get success in the first tier cities, it would be much easier to crack the second tier cities and third tier cities. So it's still, yes, it's I think the most important part.
It's like a gateway Yeah, to get into a greater China. So do you want to tell us that first tier city, they are more like a fashion leader? Yeah, like consumers are more familiar with the established brands, high-end luxury brands. So they are very open and they easily accept or adopt the new trend. Like they look for the more like edgy, fashion-forward brands. And I think yes, that's true. That's true. As you can see that for instance, now I think the most of the influencers, the key opinion leaders in China, they live in the first tier cities. I mean, most of them in Shanghai and Beijing or Chengdu. So actually, when they're doing shopping, they want the most special thing, most the edgy thing. So with this kind of environment, also the customers, they want something special, something niche. So yeah, that's true. So comes to the second tier city. Let me go back to the first slide a little bit because I believe many audience cannot read. Like the slide is not so clear on the screen, but the first tier, which is Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. The second tier city, Xiamen, Fuzhou, Wuxi. Oh, just long, but let's say it's all like capital cities of all states in China. Okay, thank you. Thank you for like making it more. Okay, so basically these locations, following the first tier city, the second tier city, I believe the market is also getting more mature now. The customers are more open to the new brands. And could you explain a little bit how the difference of the market preference they are from the first tier city? As you can see that actually in China we have like so many second tier cities, and most of them are the capital cities of the state. So actually the customers there, they also have like a certain knowledge of luxury brands, so they know the brands, but I mean the cities are not as big as the first tier cities, so they are still eager for the big for I mean they know the big brands, but they don't have like much access as the first tier cities. So they're still fan for the big name, but some of them I mean they travel to the first tier cities and very easily, and they already know the brand, so they're getting more and more mature. Now we can tell that some like designer brands get good feedback from in the second tier cities as well. So in this aspect, we think actually the market, I mean the second tier cities market is growing very fast. So like us, our LUXEMPORIUM, we introduce more and more designer brands into the second tier cities, but not a niche one, more commercial one. Because I mean, yeah, because I mean they're not completely ready, but they are fast developing. That's why we think that like more commercial designers in the cities is the right time. But I mean, we think along with the fast development in the future, and they will show their potential and the growth very soon. I'm just curious that for the brands that you place them in both first tier cities and second tier cities, the items wise, like merchandise wise, you don't need to place the same product in both tier of city, right? Even you introduce the same brand, but are you like selecting the same product
range or No. No. Okay. When we do buying, for instance, for the first tier cities, we'll more focus on like the seasonal items and the runway item, and yeah, to give the customers every season very different image of the brands and the newness of the brands. And for the second tier cities, actually, we will put more proportion of the iconic items. More a heritage of the brands mixed with the newness. And because the market need time to be educated, and they still need time to know. I mean, to get to understand deeply the brand culture. That's why we do this kind of like mixed buying strategy. So more commercial piece, more like the iconic item from those brands to introduce the brand first in the second tier city. Yes, especially for the designer brands, actually. That's a good point. Coming to the third tier city. Okay, let me go back to the list of third tier city a little bit. So I feel like there are tons of first tier city, smaller city that people can see on the list. So what's the criteria of picking the brand or choosing the product there for those smaller cities? For those smaller cities, the third tier cities, actually, I think they would be around 40 to 60 30 cities in China. These cities actually they are not familiar with international fashion. They will have very few brand boutiques in their cities. That's why for us it's important to introduce the big names into the market. And now because of the lack of the knowledge of fashion, they prefer the like big logos and big names, very iconic items. So from my point of view, the third tier cities now is a bit early for the designer brands, especially the young designer brands. But for the more mature and heritage brands, we see it's time. So it doesn't mean that they have differences in spending power, right? People have money everywhere, but just the way they perceive the brand and the behavior is different. Yeah, that's true. So for the third tier city, in conclusion, they still prefer more established luxury brands and something that they can show that they are wearing that brand, basically. Yeah, exactly. Yes, it's more about like show off with the friends and. So got it. I totally got what you mean. So in numbers, will you see a bigger numbers in revenue from third tier cities? In total, I mean. In total, because actually the size of the stores are much smaller than the first tier and the second tier. So I think the square footage efficiency is quite high, but the total revenue for each store is not as strong as the first tier and second tier, actually. So the first tier cities still generate more revenue. Indeed. Okay. Because I mean the market is much bigger. Okay. All right, let's move on. Okay. To the next slide. Yeah, that's very clear for this answer. Thank you so much. So next phase, it's going to be a last session of our discussion. Just want Monica to give us some little tips for all the fashion, accessory, and jewelry brands if they want to prepare themselves before getting into China market. So Monica just shared me earlier some tips. The key success to access into a retail business in China.
we were talking about having the hero product, right? Yes. Yes. Thank you, Tasha. I think when we do buying, we feel like if the brand has their hero products, it's very easy to crack the market. Because actually China is quite big market, and we want to develop a brand with whole China market. The hero item is a very good tool to introduce the products to the customers. And also, actually, the social media now in China is fast developing. Social media is not divided into different tier cities. Actually, the whole Chinese customers, they see the same content. So if we got hero items, so it's very easy and it's very fast to spread all over China market. And I mean, the profit will be it will be very nice. So in terms of the hero item, we see here is an example. Actually, it's a Chinese. It's a French-based. It's a French-based brand called 13th Muzzle, but the team is all in China, and they developed this kind of cartoon. The cartoon image on their clothes, and this cartoon image is very successful in China. So we called it a hero item. So although this designer is very young, but now in China they're very popular. It goes everywhere, and the sales performance is very good. And this brand is a local designer? Yeah, the teams are local. So it seems like if the brand builds some strong visual identity that can be easily remembered and penetrate the market with that iconic piece or some identities that people can get it right away, can recognize right away. So that's the best way to register the brand into their mind before like introducing the whole brand story or the culture. Yeah, indeed. And also, as we discussed, actually, China got different cities. So for one hero items or like hero image, we can develop for quite a long time. That's why it will be very beneficial to the brand and the retailers as well. Okay. And this theory also apply to all the consumer in every type of city, right? Including the first tier city and big city as well. Yes. Because actually they started from the first tier cities, but because of the item is very popular, that's why it spreads very fast into the second tier city and third tier cities. This kind of route. The hardest part is how to make your icons impact to the market. Okay. Yeah, because the impact on the market, they did very good, and also they did marketing like seeding to the celebrities, and that so to the influencers, so they make the strong products, and meanwhile with a successful marketing campaign. Okay. So to put it together and to bring the successful. Okay. Also, we want to talk about another advice that you suggest to us earlier. The right distribution. The right distribution channels.
So can you explain a little bit more what's the good strategy if the brand plan to penetrate the China market? What would be the best distribution strategy from the beginning for the small or middle-sized brand? I think for the small and the middle-sized brands, when they get into China market, firstly, it's very important to choose the right distribution channel. The right distribution channel means that with like the good retailing environment and with a good buying strategy, with good location. And because I believe that location is very important, and it's a window to the customers to know the brands. So if the location is right, it's very easy to spread within the customers. So the city-wise, I suggest to start from the first-tier cities and also the new first-tier cities, which we see like around like 15 cities. They are the new first-tier cities. So when we get the brand awareness within these major cities, the second-tier and third-tier cities customers and retailers will come to you automatically. So yeah, it's very important. And also I noticed that actually in China the e-commerce platform developing super fast. Yeah, we're very proud and is very good. But still, from my point of view, I think fashion, especially the young customers, the young designers, it's very important to have the proper presentation in the physical stores, because I mean fashion is more about experience. So when the customers cannot feel the products, they cannot touch the products, it's not easy for the customers to understand it and to get in love with it. So from our experience, many times we receive the feedbacks from the customers to see that that's a product, and when we saw the pictures, it's quite different. So it's more like when we do the virtual buy, is very different from our experience in the physical showroom. So it actually is the same logic to the customers. And from brand side, I think if the collection with good design can present in a good way in the physical stores, it will be much efficient to get the customers to know and to understand. Yeah, that's a really good point. Not every product can be market on e-commerce. True, right? Especially like I think especially like luxury or fashion industry. You really have to touch the material. You have to touch, have to try it on, and more than that, the emotional value added is very important. Like when you get in the store with a nice experience, ambience, that's very add up to your emotions to want to buy. To make a decision to buy. Yes, indeed. And some like design details and some very gentle things. Yeah, it's not easy to pass through the internet. That's why we think it's important to have the offline. And also when we promote the brand, we'll have the DP point, make a special visual display in our store, and to get the customers notice the brand. And also the seasonal visual can present the idea of the seasonal collection. So it's also to bring not only the products but also the brand itself. Just like a premium way to communicate the story and the concept of the brand. I have a question.
I have a question. Uh-huh. Is it necessary for you as a buyer that the brand has to establish a certain level of fan base in China before you make a decision to put them in your store? Is it necessary? For us, for the new actually, designer. actually for us, our buying 80% overseas. I mean, to the overseas brand. So many of them they don't have like strong base in China market. So we don't see it's an important consideration to us. But still, when we decide which cities to put this new designer brands, actually, if the brands don't have like strong base in China, usually we consider only the first tier cities because they have like more fashion knowledge and they know they know I mean more they get open-minded more know-how. Yeah, because I mean the first tier cities customers, they're looking for something special. So we're looking for this kind of thing. But for the rest of the cities, we may not to introduce many like very young customers. Young designers. And that gives so much encouragement to the young designers. Because when they penetrate the big city first, and when it's already established, the rest of the city will follow anyway, and you start to introduce that to other locations. Cool. Yes, that's true. Thank you for the answer. So lastly, just need to hear a bit of your advice for the jewelry business. I believe there are many audience here who are like jewelry brand owner, designers, and I want to hear your point of view of the emerging of the market for the costume jewelry, like fashion costume jewelry. Like just to tell you a bit of what we discussed earlier with other speakers, they introduced a lot of potential market about kind of like not the fine jewelry, but more like costume, more like fashion, edgy jewelry. So how do you soft luxury? How do you see those market? How do you see the potential for this category of the jewelry? Actually, we see quite potential in China for the jewelry part. That's why we also put jewelry section as an independent section in LUXEMPORIUM, and the feedback is quite good. But I mean, still, I feel like the chance is more in the first tier and the second tier cities, because of I mean the more they more prefer the decorative things. And but for the third tier cities, they still prefer like the gold and the very value metal. So I think the fashion costume part, is quite good, good thing to the first tier city customers. Yeah. And the price point is also very important. Indeed. The price point, is very, it's very important. Also because we see actually in China mainland, more and more jewelry brands are rising up, and they put a very competitive pricing to their products. That's why I think now the customers, they got more offer in the stores, so the pricing is one of their I mean the main consideration when they do shopping. Remember we discussed about made in China.
right? I think that will come Yeah. will come in and play a really big role in I'm talking about cost effective, right? Producing all these costume jewelry. It's actually the Sure. question from the previous section that I think I can also share with you. Maybe you have an opinion into it. How do the Chinese consumers have opinion or perceive the products that made in China or made in other countries? Is that any effect to the decision in purchasing items? Before, I remember actually Chinese customers, they were really care about made in China things, because they feel like if they make like made in Italy and made in Europe or like overseas, it represents a good quality. But now we realize that customers they more and more prefer the quality of the products itself and also the product design. So actually the made in China now, I don't see it's a problem now. Okay, that's very good point. And lastly, we have some questions from the audience. Can you give your insight about the sustainable fashion trend in China? This is a very good question from our audience. As a buyer, how do you see that growing? Is still a good trend in China, or how is it more? Yeah, I see, especially in the young people, the sustainability is very key topic among the young people. So when they do shopping, if they know that the product is sustainability and very responsible to the environment, and they will buy. They will make it will easy to make the purchase. But still, I think from our point of view, sustainability is a good concept, is very good topic, is for the future. But still, the key is to keep the high quality of the products. So we realized that people, they would like to pay a bit more to the sustainability products, but still it should be like the good quality products at first. That's the bottom line, the quality. Good quality. Yeah. Yes. Do we have any more questions from the audience? Do we have a question? Okay. No. I think we pretty much cover everything that we would like to discuss in our session. Thank you so much, Monica, for sharing your insight, your knowledge to all of us, like including me and Pidai. So we very appreciate your time and how you like the generous way of sharing information about your company and what your projects you're working on. That's very excited, and and we hope I hope we have a chance to visit your one of your stores one day. Thank soon, you. when China open the border. So good luck for the coming projects. I know it's a big one that your team is working on, the skate park, and I hope you will be like successful in like this upcoming season as well. So thank you so much for your Thank you. and Thank you for having me. It's very pleasure to be here. I hope we can we can meet in person when the border open, and welcome everyone to visit LUXEMPORIUM stores in China. Definitely will. Thank you. Thank you. Have a nice day. Monica, thank you for your time. Thank you so much. Thank you. Bye. Talk to you later. Bye. Bye. โอเคครับก็
หมดแล้วสำหรับเซสชั่นช่วงเช้าเข้มข้นของวันนี้เข้มข้นมากข้อมูลแน่นๆเลยนี่คือแบบทุกคน จดเพราะว่าได้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็เหมือนเรียนหนังสือไปด้วยมั่นใจว่าทุกคนได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยจากคุณโมนิก้าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างอินไซต์มากคือเอาโปรเจกต์เอาเรียกว่าโรดแมปของคอมพานีเขาเนี่ยนะฮะมาเปิดให้เราดูเลยซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากๆด้วยใช่ไหมเห็นวิธีทำงานว่าเขา as a buyer เนี่ยเขา involve ไม่ใช่แค่แบบเลือกของคือมันใหญ่กว่านั้นต้องไปถึงเรื่องแบบ concept หรือว่าเรื่องแบบการแบบ make business in a bigger scale คือจริงๆอย่างอันนี้คือเป็น concept store ซึ่งเอาจริงถือว่าเป็นอะไรที่ยัง niche อยู่คือลองเทียบว่าถ้าเป็น retailer ในมุมที่เป็นแมสกว่านี้หรือเป็นห้างอย่างเนี้ยน่าจะสเกลใหญ่กว่านี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามที่ก่อนหน้านี้หลายๆท่านตักเจนว่าถ้าไปเมืองจีนน่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของ capacity การผลิตเพราะว่ามันใหญ่จริงๆมันยิ่งใหญ่มากๆจริงๆดูจากการลงทุนของเขาด้วยเนาะแสดงว่า volume ของ demand ของเซลล์เขาเนี่ยมันใหญ่มากๆมากๆจริงๆเลยนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะได้ knowledge หรือว่าได้ไอเดียว่าทางโชว์รูมแล้วก็รีเทลเลอร์ทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกเที่ยงเนอะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตอนบ่ายโมงครึ่งไม่ใช่ฮะบ่ายโมงนะครับเราจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเบรกประมาณ20 นาทีคืออันนี้เบรกสั้นหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นเราจะมีเบรกสั้นอีกอันนึงใช่นะครับเดี๋ยวเราเจอทุกคนใหม่ครับอีก15 นาทีนะฮะเราเจอทุกคนใหม่ในเวลาบ่ายโมงตรงนะครับผมตอนนี้ขอไปพักเบรกแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนเราจะมีแบบสอบถามนะครับผมท้ายเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วก็มีวอเชอร์ 2,000 บาทนะครับผม2 รางวัลนะครับสำหรับ Food and Beverage ที่ Standard มหานครนี้นะครับแล้วก็จะประกาศผลบน IG นะครับ IG BLING 22 DITP นะครับเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานพูลไลน์อัพของวันนี้มาหน่อยได้ไหมคะทางออเดียนจะได้เห็นว่าอีกมีใครสปีกเกอร์เรามีคุณเกษรินนะคะรองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนที่มาแชร์เรื่องตลาดเมืองจีนแล้วก็ดึงขึ้นมาได้ไหมเอ่ยครับแล้วก็คุณโซฟีนะคะจากแบรนด์PACHAREEนะคะที่จะขอดูหน้า overview ได้ไหมคะของไลน์อัพวันที่2นะคะหน้าแรกเลยค่ะทั้งสองเป็นทั้งสองท่านนี้ของคุณPACHAREEนะคะก็จะมาแชร์ไอเดียเรื่องการ build brand jewelry นี่คือเน้นเรื่อง jewelry ล้วนๆเลยใน last session นะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะโอเคได้ครับขอตัวก่อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีมารยาทสวัสดีครับคุณพี่คุยกับผู้ใหญ่สวัสดีครับกลับมาสู่เซสชั่นช่วงบ่ายนะครับผมของเราในวันนี้นะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาทุกคนเซสชั่นช่วงบ่ายนี้นะครับเรามีพี่นะครับผมที่เราเคารพ1 ท่านนะครับผมซึ่งก็คือคุณเกษรินนะฮะอริยพงศ์นะครับผม Vice Secretary General Thai Chamber of Commerce in China นะครับรองเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะครับก็จะมาคุยกับเรานะฮะในหัวข้อนะครับ Change and Disruption of Business in China นะครับแชร์ของลองความคิดร่วมทริปบุกแดนมังกรตอนพายุความเปลี่ยนแปลงตื่นเต้นต้องบอกเลยว่าชื่อหัวข้อนะครับก็คือยาวกินไปครึ่งเซสชั่นแล้วได้ข่าวตอนนี้จีนมีไต้ฝุ่นด้วยใช่ไหมคะพี่มาแล้วสวัสดีค่ะสวยเลยสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะวิ่งมาอย่างที่หนึ่งวันนี้ต้องใส่กี่เพาเลยดีค่ะพี่เสียดายเมื่อวานผมใส่สีแดงพี่เกศครับน่าจะได้มาแมทช์กันมาแบทเทิลแอบได้ติดตามฟังก็ขอบคุณมากๆนะคะก็จัดงานดีๆกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะโอเคครับเอาเลยครับในหัวข้อเราวันนี้พี่เกศมีอะไรจะมาแชร์ให้น้องๆผู้ฟังบ้างพี่เกศพูดถึงพายุความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงในแง่ไหนบ้างแล้วมันน่ากลัวถึงขนาดต้องเป็นพายุเลยเหรอพี่เราต้องเรียกว่าพายุเลยใช่ไหมครับมันต้องเรียกว่าเป็นพายุของความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไต้ฝุ่นเพิ่งจากเซี่ยงไฮ้ไปเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะที่ฟึบฟับมันคือเปลี่ยนแปลงกันแบบอย่างต่อเนื่องเป็นหลายระลอกยาวนานมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องจ
ริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในประเทศจีนแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่เราต้องคอยปรับตัวแล้วก็ขยับตัวปรับร่างวิธีการทำงานของเราอย่างสม่ำเสมอขออนุญาตใช้ PDF ค่ะขอใช้เป็น PowerPoint ค่ะเชิญ PowerPoint ครับขออนุญาตเปล่าค่ะพอดีว่าเลขาใหม่ด้วยค่ะเช่นการปรับตัวก็ต้องปรับตัวทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงการทำงานกับเด็กในเจนใหม่ๆเรื่องของการเตรียมเรื่องของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้ที่เลือกหัวข้อนี้เพราะเนื่องมาจากว่าปีที่เราปกติเราคุยกันปีละ2 ครั้งเนอะกับที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยอยากจะขออนุญาตทำยังไงคะน้องคะน้องจัดการค่ะขอโทษด้วยนะคะพี่เกดผมขออนุญาตนิดนึงได้ยินครับ ยินดีค่ะชัดเจนครับคือเราเจอพี่เกดกันบ่อยแล้วหลายๆท่านก็เจอกันแต่อาจจะมีบางท่านที่อาจจะเพิ่งมาเข้าร่วมโครงการเราครั้งแรกพี่เกดผมรู้แล้วว่าพี่อยากพูดทุกปีแล้วก็ปีละหลายๆครั้งแต่ว่าพี่เกดช่วยแนะนำตัวกับแบ็กกราวด์นิดนึงให้พี่ๆที่ฟังอยู่ทางซูมรู้จักพี่เกดมากขึ้นนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะคะพอดีว่าเดี๋ยวนะคะแป๊บเดี๋ยวเห็นแชร์หรือยังคะยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นบอกอย่างนี้นะคะแป๊บเดียวนะคะโอเคได้ครับคืออย่างทำยังไงคะต้องน้องอยากให้พี่มีปัญหาแบบนี้อีกพี่ไม่ชอบเอาแนะนำตัวเองอย่างนี้ก่อนแล้วค่ะครับผมแม่ใจเย็นโอเคครับคือจะบอกให้ผู้ช่วยเทสระบบแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ทำได้หรือยังคะตอนนี้เราเห็นอย่างนั้นต้องเห็นพี่ไม่ชัดเจนนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนี้ยคือจริงๆเกดเป็นคนไทยเนาะเป็นคนไทยเลยล่ะแล้วรักประเทศไทยมากแล้วก็จริงๆจากประเทศไทยออกมาทำงานต่างประเทศเกิน30 ปีแล้วล่ะแล้วก็จริงๆอายุน้อยนะ5 ขวบก็ออกจากประเทศไทยแล้วจริงๆด้วยความเป็นคนไทยอ่ะเราก็รักของไทยชอบของไทยรักมาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกครั้งไปที่ไหนถ้ามีโอกาสที่ใส่อะไรที่เป็นไทยๆได้เนี่ยเก๋ก็จะใส่แล้วเก๋ก็จะค่อนข้างจะแบบพราวอ่ะคือทำอะไรก็แบบขอพราวอ่ะอันนี้ก็ใส่มานะไม่จะพูดคนไทยค่ะพี่ใส่มาให้ดูนิดนึงมองไกลๆก็รู้ก็มันไปเวลาไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนทุกอย่างมันก็จะ different ไปกว่าที่คนอื่นเขาใส่กันมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นในสังคมที่นี่ก็เหมือนกับว่าคุณนายเกดเขาก็จะ carry ความเป็นไทยกุ๊กกิ๊กอีกของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นทูตค่ะพี่ก็แบบว่าเป็นแม่ยกละกันอย่าเรียกเป็นทูตเลยไม่เก่งพอแต่ว่าเป็นเหมือนแม่ยกคือเชียร์ทุกอย่างอะไรไทยมาตั้งแต่ยาสีฟันดอกบัวคู่ไปจนถึงยากันแดดมิสทีนไปจนถึงกระทิงแดงอะไรเงี้ยคือฉันก็เชียร์ทุกคนแล้วก็แบบมีโอกาสเพราะฉะนั้นตอนที่ได้รับเชิญหรือว่าได้รับการมอบหมายมาให้มาทำตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะฝากน้องเทคนิคไปคุยกับน้องเลขาพี่หน่อยนะคะเขาแชร์สกรีนไม่ได้ครับฝากด้วยนะครับข้างหลังโอเคต่อเลยครับค่ะทีนี้ไอ้ตอนที่เราก็แชร์กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนอะพอมีคนไทยมาแล้วมันนัดเจอกันเราก็ชอบไปเจอเขาเพราะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาพามาอัปเดตวอร์ดโรบให้เราอ่ะเพราะบางทีเอาอะไรเก๋ๆสวยๆมาอย่างคุณจีอย่างเงี้ยมาบางครั้งก็จะคอยแบบจริงๆจีไม่เคยมาเจอพี่ที่เซี่ยงไฮ้เนอะไม่เคยค่ะแต่เราเจอกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยไปเล่นบ้านพี่มาเรื่อยๆจีแต่ก่อนไปวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านพี่อะไรเงี้ยแต่ว่า anyway พี่ก็ชอบมากแหละเอาเป็นว่าพี่ก็จะเป็นขาประจำชอบไปแบบสยามพารากอนไปเอ็มโพเรียมไปสยามเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยก็จะตามแล้วก็จะแบบแอบฝากรุ่นน้องที่นู้นแบบซื้อส่งมาให้เจ๊หน่อยอะไรเงี้ยก็มีความชอบแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสวยๆงามๆเนี่ยไม่ใช่แฟชั่นไฮโซไม่ใช่แฟชั่นนิสต้าไม่ใช่แบบเรดคาเป็ดนะแต่พอดีเป็นคนที่ชอบอยู่เองคือภูมิใจในความเป็นไทยเกิน100%ทีนี้วันนี้ก็เลยแบบหัวข้อง่ายๆของพี่ก็จะมีประมาณว่าอยากจะแชร์ให้ฟังว่ามันมีเรื่องของน้องคะพี่คิดว่าน้องใช้อีกซิสเต็มหนึ่งแชร์ไปก็ได้ค่ะดีไหมคะแล้วก็เลิกยุ่งกับพี่ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคือการที่มาอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักหลายอย่างรู้จักอดทนรู้จักว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเสมอภาคแล้วเป็นเรื่องเสมอภาคแปลว่าทุกคนเจอเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เสมอต้นเสมอปลายคือเปลี่ยนตลอดคือสมัยก่อนเรามาจีนก่อนที่เกดจะมาอยู่ที่จีนเนี่ยเกดเคยสมัครงานหนแรกที่จะมาเทคออฟฟิศที่จีนก็คือจะมาทำกับที่ Boeing กันแล้วกันตอนนั้นเนี่ย
อยากมาทำมากคือยังไงก็ได้อยากมาจีนปรากฏว่าภาษาจีนเอาไม่รอดแล้วก็หลายๆอย่างที่มันก็คงไม่ค่อยแมทช์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอกาสเนี่ยมันเห็นแน่ๆแหละว่าจีนเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งมีเงินทุนทั้งมีโอกาสทางการตลาดแล้วทั้งเป็นแหล่งผลิตแล้วทั้งเป็นแหล่งบางทีเป็นแหล่งวัตถุดิบอีกเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราดูไอ้รถ EV คาร์ที่ทะลุยเข้าไปในตลาดในเมืองไทยตอนนี้แล้วเราหลับตานึกว่าวันนี้มีกี่คนที่นั่งดูเราอยู่นี่เกือบ100ป่ะฮะ60กว่าคนที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยกี่คนที่ผลิตในไทยโดยที่ไม่มีส่วนประกอบใดๆจากของจีนเลยกี่คนที่ใช้ของจีนแล้วเอามาตีแบรนด์ไทยกี่คนที่ออกแบบเองแล้วมาจ้างโรงงานจีนผลิตหรือกี่คนที่มีดีไซเนอร์ต่างชาติมาผลิตแล้วเอากลับมาขายที่จีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไอ้เรื่องแบบนี้ที่แบบคุยกันได้ทีนี้วันนี้ก็มาคุยเนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ทางน้องจีกับน้องได้มาช่วยคุยก็บอกว่าเสียดายเพราะว่าแอบชื่นชมว่าเป้เขาก็จัดตารางวันปีนี้จัดได้น่ารักมากนะได้ครบถ้วนเกือบทุกอย่างพี่คิดว่าความใหญ่กับขนาดของตลาดจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงแต่เราพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเซี่ยงไฮ้เฉพาะ GDP ของเซี่ยงไฮ้อย่างเดียวเท่ากับ GDP ประเทศไทยทั้งประเทศเซี่ยงไฮ้มีคนในเรคคอร์ดตามคอนเซนแซสประมาณ24 ล้านแต่ตามเรคคอร์ดอย่างที่เขาบันทึกอย่างไม่เป็นทางการประมาณ27 ล้านซึ่งไอ้27 ล้านเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยคือส่งมาเลยแล้วกันค่ะขอโทษนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะครับโอเคแล้วอันนี้เขาจะปิดยังไงคะน้องต้องปิดจอนี้คนก็จะได้เห็นครบขอบคุณค่ะทีนี้ไอ้27 ล้านเนี้ย generate เท่ากับ GDP ทั้งประเทศไทยแสดงว่าเราเดาๆนะว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยคงเป็นเมืองที่อู้ฟู่มากก่อนหน้านี้คนจะชอบพูดว่าเมืองแบ่งเป็นเทียร์1 เทียร์ 2 เทียร์ 3อันนี้คือปกติคนจะมาจีนก็มักจะถามกันทีนี้เวลาที่เขาถามกันแบบเนี้ยพี่เกดก็บอกได้คำเดียวว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดูแลเทียร์คือถ้ายังไปยึดติดกับไอเทียร์อยู่แสดงว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจไดนามิกของประเทศจีนเพราะฉะนั้นปีนี้มาพูดข่าวนี้คิดว่าดีใจที่ทีมงานที่ทำมีได้เชิญถึงคนที่เขาเป็นแบบทำโชว์รูมหรือว่าทำเรียลเอสเตทอะไรพวกนี้คือข้อมูลพวกนี้พี่จะได้ไม่ต้องมานั่งแชร์ละพี่อยากจะแชร์ว่าไดนามิกความคิดของจีนมันเป็นยังไงบ้างดีค่ะอันนี้โทษนะคะคือง่อยกดไม่เป็นแป๊บนึงค่ะกดเพจ change โอเคอันนี้ก็แอบโชว์หน่อยว่าเคย involve ตั้งแต่ตอนโปรเจกต์ก่อน10เนาะชุดสีขาวไอ้กางเกงขาวชุดดำข้างล่างเนี่ยเกิดทำให้เขาเรียกว่านะสิ้นลมหายใจบนเวทีขณะที่พูดปีนี้ไม่ต้องเพราะว่าปีนี้นั่งพูดอยู่ที่บ้านแต่ก็สามารถจะ deliver speech ได้แล้วก็จะโชว์ให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความที่เซี่ยงไฮ้มันปิดเขาเรียกอะไรนะปิดเมืองเนาะตั้ง2 เดือนมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลสังเกตว่าเห็นรูปที่ยืนใส่ชุดกาวไหมคะชุด PE อะค่ะพี่เป็นหนึ่งนะเป็นวอลเนเทียเป็นวอลเนเทียคือก็เข้าไปแล้วก็เลยพบว่าถ้าไม่เป็นวอลเนเทียไม่มีข้าวกินเพราะว่าเขาซื้อด้วย private traffic คือแบบว่าเธอต้องไปเป็น member ของ private buying group คือเขาจะแบบว่ามีกลุ่มในหมู่บ้านรวมตัวกันแล้วซื้อของเงี้ยตอนแรกก็ต้องซื้อข้าวซื้อน้ำมันซื้ออะไรตอนหลังตอนนี้กลุ่มนี้ก็ยังอยู่นะก็เปลี่ยนมาซื้อแบบซื้อหมอนซื้ออะไรเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้ไปละซึ่งลักษณะไดนามิกของการซื้อของแบบเนี้ยเขาเรียกเป็น private group private purchasing ซึ่งมันเหมาะกับถ้าเราเป็นสินค้าที่มี special character ที่มันเข้ากันกับกลุ่มคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันจะมีการรวมกลุ่มแบบนี้อยู่เยอะเป็นเบาถึงแม้ว่าเป็นแบบคือคนชอบดูงิ้วก็จะชอบดูงิ้วเขาจะอยู่ในกลุ่มอย่างนี้ด้วยกันมันจะมีกลุ่มแบบเนี้ยซึ่งมีเป็นพันมีเป็นเยอะล้านกลุ่มซึ่งแบบต้องไปเลือกเอานะอันที่สองก็เห็นรูปมีเห็นชาร์กมาตอนต้นนะชาร์กกับจะเรียกเขาอยู่รูปแบบว่าน้ำปลาอีรูเขาก็จะเก่งแล้วก็เป็นคนน่ารักมากคือรูปนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือจะบอกว่าคนที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดคนที่แพคเกจจิ้งดูดีที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะที่สุดกับเราแล้วก็คนที่อาจจะแบบดูจริงใจตังอาจจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ดูแบบแต่งตัวก็ไม่เห็นอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือใช้ไอ้พวกนี้มาวัดกันในการทำธุรกิจในจีนไม่ได้ต้องดูให้ลึกแล้วดูให้นานโอเคครับ
นะเอาอย่างนี้ก่อนเอาสั้นๆเอาจากหน้านี้อินโทรตัวเองก่อนทีนี้ไม่ได้กินเราแตะไปแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นจีนเนาะคือง่ายๆก็ใหญ่อะดูไซส์ของขนาดตลาดตอนนี้ exceed นี่คือเขาเอาเป็นแฟชั่นมาร์เก็ตแปลว่ารวมเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าและจิวเวลรี่แอคเซสซอรี่ทุกอย่างรวมโบ๊ะเขาก็ตีกันว่าประมาณนี้อันนี้เป็นตัวเลขประมาณกลางของปีหน้าแล้วก็ถ้าเราดูตามขนาดของ GDPถ้าดูตามขนาดของ GDP เนี่ยเราดูติ่งเล็กๆตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมอันนี้ตุ๊ดแล้วเขียนไทยแลนด์เนี่ยนี่คือเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วคุณดูประเทศจีนใหญ่เท่านี้แล้วเวลาคุณพูดจีนน่ะไอ้คำว่าจีนมันสั้นเนาะแต่ว่ามันประกอบไปด้วยตลาดที่ประมาณเนี้ยคือเรามาต้องปรับ perspective ก่อนหน่อยปีนี้เรามาเปลี่ยนวิธีคุยกันคือถ้าจีกับไดบอกว่าจะมาจีนเนี่ยพี่ต้องถามว่าจีจะไปไหนจะไปตุรกีหรือว่าจะไปรัสเซียหรือจะไปไม่ใช่โทษจะไปตุรกีหรือจะไปสวีเดนคือเอาไซส์ไหนไอ้ไซส์ไหนเนี่ยก็ยังไม่เท่าถ้าจีเอาแผนที่เนี่ยแล้วเอาไปแปะด้วยเส้นทางการขนส่งไฮสปีดเทรนสายทางการลงรถหรือว่าจะไปสายเรือหรือจะไปสายเครื่องบินเพื่อจะได้ดูว่าที่เมืองจีนแล้วจีจะขนส่งมายังไงแล้วจีถึงจะไปค่อยๆนั่นเพราะฉะนั้นการเลือกว่าจะไปลงที่ไหนมันแทบกับเลือกไปลงประเทศหนึ่งอะนะแต่นี่คือจีนค่ะตื่นเต้นใหญ่มากนี่ค่ะอนุญาตให้ถามนะอยู่ครับผมมีคำถามเดี๋ยวผมรีบถามครับได้ค่ะแต่ละโทษทีกลับไปเป็นเอา next page อันนี้โอเคอันนี้นะจริงๆก็คือจริงๆมันเป็นวิดีโอ next pageโอเคอันนี้มันมี echo หน่อยโอเคคือแล้วถามเพจนี้ก็ง่ายก็จะบอกแหละว่าpotential ของตลาด personal lux ซึ่งบางทีเขาก็จะเรียกว่าหลวนเรียกอะไรนะภาษาจีนก็คือเป็นเขาบางทีเขาแปลเป็นอังกฤษอาจจะแปลว่า soft luxury หรืออะไรเงี้ยแต่หลักๆเนี่ยคำว่า soft luxury ก็คือจะเป็นแบบ affordable lux อารมณ์อย่างนั้นคือ lux เนี่ยแปลว่าอะไรคำว่า luxury เนี่ยเราเรียนกันมาตั้งเป็น10 ปีแล้วเราถามว่า luxury คืออะไรไปเรียนกับ Hermes ไปเรียนกับอะไรก็ไปเรียนมาแต่ว่าคำถามก็คือว่าไปเรียนมาแล้วเนี่ยมันบอกว่า luxury คืออะไร luxury นี่จริงๆคือมันทั้งหมดมันอยู่ที่ feeling ของเราข้างในแล้วก็ luxury มันอยู่ที่ของมันไม่ได้มีว่าใครๆก็มีได้ iPhone 14 วันนี้ขึ้นเป็น1 ใน 2 ท็อปเขาเรียกนะ buzzword ในโซเชียลมีเดียของจีนเหตุผลคืออะไรใครได้ก่อนมันเก๋เอามาแกะกล่องมันคือเท่มันคือ privilege luxury อย่างหนึ่งexperience ด้วยจีนเขาทำธุรกิจเขามาถึงเขาบอกว่า limited edition ไม่รับจองพวกร้านแบบภาษาไทยเรียกอะไรโอมากาเสะอะไรพวกเนี้ยนะหรือมิชลินอย่างเงี้ยที่แบบไม่รับจองใครจองได้เป็นเรื่องโก้เรื่องเก๋น้องถึงก็เป็นธุรกิจได้นะจ๊ะluxury conscious อย่างเงี้ยมีบริษัทที่ลุกขึ้นมาทำไอ้พวกนี้เยอะมากเหตุผลหน้าตาเป็นเรื่องสำคัญโอเคปะทีนี้เราดูเฉพาะไอ้ตัวยอดขายสนุกในช่วงแค่11 เดือน 11เนาะ540 บิลเลียนนี่คือ1,000 ล้านหยวนนะคูณ5จ้ะโอเคนะตลาดใหญ่เนาะแต่เธออย่าไปมองแค่ว่ามันตัวเลขเยอะแล้วมันเฟี้ยวฟ้าวนะตัวเลขเยอะต้องถามตัวเองว่าต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ใช้แรงเท่าไหร่ใช้พลังเท่าไหร่และความเสี่ยงเท่าไหร่ในการที่จะไปจับตัวนี้ออกมาให้ได้ส่วนไอ้2 สไลด์ข้างล่างเดี๋ยวเข้าไปหาอ่านกันสนุกจริงๆมันมีเป็นวิดีโอเลยล่ะเพราะว่าคนจีนเองเขาก็ยัง Amazing ในพลังการซื้อของตัวเขาเองทีนี้ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราเรียนเรื่องchange management หรือว่าอะไรพวกนี้มาเนี่ยจริงๆสมัยนี้ภาษาก็จะบอกว่า disruption เนาะตัวที่มาฮิตแรงที่สุดตัวหนึ่งเลยแล้วฮิตแรงมากในจีนก็คือเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่มีไฟมาแล้ว penetration หรือการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตโบราณแล้วนาทีนี้มันคือ AI มันคือ blockchain มันคือเอา data มาประกอบการดีไซน์ลิงก์ไปจนถึงคือโทษนะคะจากร้านเทียนเถาเป่าหรือร้าน Lazada หรือร้านอะไรที่น้องเปิดเนี่ยน้องคิดว่าน้องทำธุรกิจให้ใครคือถ้าพี่คิดแบบเร็วๆพี่ก็จะบอกว่าน้องทำธุรกิจให้เจ้าของแพลตฟอร์มค่ะเพราะว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเขาจะเก็บ data พวกนี้ทั้งหมดเลยเขาก็จะบอกเลยบอกว่าคุณนายเกตอายุเท่านี้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ชอบสั่งของจากร้านประมาณนี้ชอบซื้อของเรนจ์ประมาณนี้ชอบอีนี่เวลาจะซื้อของทีนึงต้อง compare อย่างน้อย8 ร้านอะไรเงี้ย
ซึ่งเขาก็จะหมุนหลังไอ้คนเจ้าของแพลตฟอร์มก็จะหมุนหลังไปบอกกับเจ้าของร้านที่มาขายว่าเจ๊ถ้าจะเปิดแล้วจะขายอย่างคนอีเจเนี่ยนะต้องเปิดอย่างน้อยสัก5-6 ร้านแล้วก็เปิดเป็นม็อบคู่แข่งมาอีกสัก2แล้วเพราะว่าอีเจเขาจะอย่างน้อยเขาจะคอมเพลนะ8 ร้านแต่จริงๆไม่หรอกในจีนเนี่ยคอมเพล3ก็เอาแล้วแต่ว่าพฤติกรรมการบริโภคเขาเนี่ยพฤติกรรมในเรื่องของการที่มันมีเทคโนโลยีพวกนี้มันทำให้พฤติกรรมหรือรูปแบบหรือ business model ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่พูดเร็วไปไหมไม่เหมือน พี่เป็นคนชอบตื่นเต้น เพลินอยู่ค่ะ ประชาชนบ่นได้นะคะก็รวมถึ รู้ ง สึก ขอ ว่า โทษครับคือรวมถึงถ้าเกิดว่าใครมีคำถามที่จะถามพี่เกดเนี่ยก็ส่งคำถามเข้ามาได้ด้วยเนาะพี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามรวมถามพี่เกดเอาละกันนะครับตอนนี้นะกำลังตื่นเต้นอยู่กับข้อมูล จีฟังหลายหนแล้วจียังตื่นเต้นเลยเพราะว่าพอมันเปลี่ยนแต่ละช่วงเวลาอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบที่เราต้อง ใช่ พี่เนาะใช่แล้วพอมันสเกลมันใหญ่เงี้ยมันคือคลื่นจริงๆครับพอดูภาพนี้เสร็จแล้วหมุนหลังกลับไปดูภาพแผนที่ของประเทศเขาประกอบแล้วนึกถึงว่าพายุลงเซี่ยงไฮ้คนต้องอพยพ1 ล้านกว่าคนแล้วนึกถึงถ้าธุรกิจของเราลงมาเหมือนพายุลงเซี่ยงไฮ้1 ล้านกว่าคนซื้อเธอทำทันไหมเป็นคำถามที่เราต้องกลับไปคิดไงใช่ค่ะทีนี้ไอ้เทคโนโลยีมันก็ไม่ใช่แค่นี้อีกมันก็เลยทำให้เขารู้ว่าอุ๊ยทุกคนที่เขาแบบเขาเรื่องอะไรนะแบบคอมเพลนเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเราก็แน่นอนแล้วมันก็จะบอกได้เลยบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะซื้อของต่างประเทศเลยเพราะว่าซื้อส่งซ่อมอะไรยากมันกลายเป็น unique selling point ที่สำคัญของผู้ที่เป็นเจ้าของฐานการผลิตต่างๆเอามาตีเราสุดฤทธิ์แล้วก็เธอก็รู้ไว้เลยนะว่าเทคโนโลยีการผลิตเขาที่เนี่ยวันนี้ออกแบบพรุ่งนี้ขึ้นแบบถ่ายรูปปุ๊บโพสต์แปะขาย5 วันส่งของ7 วันถึงผู้รับมีปัญหาไม่รับบอกได้คืนอะไรเงี้ยคือเขาสามารถทำได้นี่คือ commerce environment เขาเว้ยซึ่งเก๋ก็เข้าใจว่าแบบตอนนี้ที่เมืองไทยมันก็มี Lazada มี Shopee มีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีคล้ายๆกันแต่ว่าเราได้ปั่นจักรยานฟิตซ้อมตัวเราเองที่ว่าเราจะแบบกระโดดสู่โมเดลแบบนี้ได้ไหมหรือแปลว่าเราต้องเน้นดีไซน์ของเราให้แจ๋วอย่างเดียวแล้วเริ่มขยายหาฐานพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงงานผลิตอะไรมารองรับไว้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราวิ่งไม่ทัน Adidas กับ Nike ทำเป็นชาติแล้วพี่เกดครับที่พี่เกดพูดถึงความสามารถในการที่จะเริ่มตั้งแต่ออกแบบไปจนถึงส่งที่ถึงมือลูกค้าในเรื่องของความเร็วแล้วก็ในเรื่องของการคืนของกันอะไรพวกนี้คือพวกนี้เป็นการคืนของโดยเฉพาะเลยเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณไม่พอใจคุณคืนได้เลยมันเริ่มเกิดมาจากการแข่งขันกันเองในตลาดหรือว่ามันเป็น policy ของรัฐบาลหรือเปล่าในเรื่องของการที่คุ้มครองผู้บริโภคอะไรพวกนี้ถ้าอย่างนี้ต้องบอกว่าไดเคยมาอยู่จีนแป๊บๆมั้งจำได้ไหมลูกเขาจะมีวันคุ้มครองผู้บริโภคเป็นวันที่พวกพี่หวั่นใจสุดๆคือเป็นวันที่พี่ไม่อยากให้มีใครพูดถึงชื่อพี่สมมติว่าวันนั้นก็จะเป็นประกาศออกมาเลยเช่น KFC ใช้ไก่ตกพื้นแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยหรือโทษขออภัยdelete ข้อ1 2 3เธอเอาไก่อะไรที่เก็บไม่ถูกที่เอามาทำคือจะเป็นวันที่แบบประจานเลยว่าใครที่ทำอะไรไม่คุ้มครองผู้บริโภคจะโดนออกมาตีแล้วตีเสร็จพูดโดยใครโดยประชาชนเหมือนสคบจะมีองค์กรอะไรสักอย่างคุ้มครองผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยมั้งตอนพี่เกดเริ่มมาทำงานที่จีนแรกๆพี่เกดทำงานอยู่ในส่วนของรีเทลเนาะคือค้าปลีกเนี่ยเขามาซื้อยาฆ่าแมลงแล้วเขาก็ไปฉีดยาฆ่าแมลงที่บ้านเขาฉีด3 กระป๋องเสร็จแล้วปุ๊บเขาปิดประตูห้องครัวแล้วมันระเบิดป้งแล้วอ่างปลาแตกกระจกในบ้านแตกเขาบอกว่าเป็นความผิดของยาฆ่าแมลงพี่ผลออกมาเป็นยังไงโอ้ my god พี่ต้องเดินทางไปเยี่ยมเขาด้วยตัวเองครับแล้วให้เขาอธิบายให้เขาฟังว่าเขาใช้ไม่ตรงตามคือเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือรายละเอียดจากบทความนี้ฉันก็เลยจำได้เลยทุกอย่างที่เขียน description แนะนำการใช้อะไรพวกนี้มันละเลยไม่ได้จริงคือเรานึกไม่ออกเลยว่า 14,000 ล้านคนเนี่ยเขาจะไปเอาของเราไปใช้ในรูปลักษณะแบบอะไรยังไงบ้างคือไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยากลำบากในสินค้าบางประเภทเนาะพี่จิเนาะในเรื่องของการที่แบบว่าใช้แล้วใช้ผิดทางแต่ว่าพูดถึงในวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของแฟชั่นอินดัสทรีพูดถึงเรื่องจิวเวลรี่อะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ถึงกับคอนเซิร์นมากแต่ก็ให้รู้ไว้ว่า policy ของที่นู่นเขาค่อนข้างแข็งแรงใช่ไหมพี่เกดในเรื่องของการsatisfaction ของผู้บริโภคเนี่ยมันมาก่อน
ถ้าคุณใดเขียนบอกว่าไอ้นี่คืออะไรนะหินเนี่ยว่าแบบเนี้ยบอกว่าหินนี่คืออย่างนี้คือถ้าจะให้เป็นไปได้และเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยควรจะบอกเลยว่าขุดออกมาวันไหนเจียที่ไหนใครรับรองเซอร์ติฟายโดยใครแล้วคนมาจากไหนเข้าประเทศมาวันไหนอะไรเงี้ยคือ traceability เหมือนสินค้าอาหารเลยอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่เราเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเราใช้วิธีคือแอบไปดูอินดัสทรีอื่นเนาะเมื่อวานที่หอการค้าเขาก็มีทำอีกอินดัสทรีหนึ่งคือเขาทำเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทยสินค้าเกษตรปีที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยโหดอย่างแรงคือสินค้าอาหารทุกประเภทที่เป็นสินค้าเกษตรต้องมีการไปขึ้นในระบบเขาเรียก GACC ต้องไปลงทะเบียนในระบบของจีนก่อนอันเนื่องมาจากมีนโยบายอะไรนะ RCEP เคยได้ยินไหมคะ RCEP เนี่ย anyway อันนี้คือก็เอาเป็นว่าอันเนื่องมาจากกฎหมายล่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลยต้องทุกคนผู้ส่งออกต้องมานั่งขึ้นทะเบียนเข้าไปในระบบซึ่งในระบบเขียนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนไม่มีภาษาไทยไม่เท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ภาษาที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องพี่เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาจริงๆมันคือวิธีความคิดเรียนจากซ้ายไปขวากับเรียนจากขวาไปซ้ายเนี่ย enough ที่เราจะปวดหัวโอเคมีคำถามไปความเปลี่ยนแปลงที่2นะเดี๋ยวไม่ทันเนาะได้ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่2คือเรื่องแพนดมิกก็ทำให้จิตตกเนาะทำให้เศรษฐกิจหลายอย่างมีความนั่นใครๆที่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วตอนที่เราคุยกันนะเราคุยถึงเรื่องว่า Gen Z เนี่ยเก่งกล้ามหาศาลเนาะเป็นแฟกเตอร์Gen Z กับ Middle Class ของจีนเนี่ยเป็น category เป็นกลุ่มที่ drive ธุรกิจที่เป็นสำคัญมากตอนนี้มีการอึกอักชะงักงันสะอึกกันนิดหน่อยเขาไม่กล้าพูดดังว่าเขาสะอึกเพราะว่าเขาก็เขินเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าซื้อของแบบช้อปปิ้งแบบตัดแขนตัดขาซื้อแปลว่าอะไรรู้ป่ะตัดแขนตัดขาซื้อแปลว่าเงินเดือนละ10,000แต่ซื้อของ50,000อย่างเงี้ยเขาเรียกตัดแขนตัดขาไปซื้ออันเนื่องมาจากแพนดมิกมันมีผลกระทบต่อไม่แน่นอนสิ่งธุรกิจรอบข้างความไม่แน่นอนเรื่องการงานการไม่แน่นอนเรื่องนี้แล้วก็ไปเจอเรื่องอะไรนะใช้คำว่าอะไรนะสงครามระหว่างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อีกก็ปวดหัวก็กลัวคือคนจีนเนี่ยพอลงได้กลัวเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจเพราะฉะนั้นใจเย็นแล้วก็กลับไปดูให้ดีๆว่าเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเป็นยังไงล่าสุดที่ไปทำเซอร์เวย์มาคือที่หอเนี่ยพี่จะให้น้องเขาทำเหมือนกับ market check เหมือนกับทำ health check ของธุรกิจเนี่ยทุกๆ3 เดือน6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือปีนี้ต้องขอโทษเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของทีมงานเนาะมันก็เลยออกมาช้ามันก็เลยไม่ทันสัมมนาของพวกคุณแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวใครตอนท้ายอยากจะสนใจอยากจะติดตามและอยากให้แชร์เรื่องพวกนี้เพิ่มก็เดี๋ยวมาแอดเข้ามาแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะแชร์ให้นะคะคือหลักๆเนี่ยมันคืออย่างนี้เลยสมัยก่อนคุณนายชื่อคุณนายซาชาแล้วกันคุณนายซาชาก็จะสามารถซื้อสร้อยกุ๊กกิ๊ก5,000 6,000 10,000 20,000เธอก็จะซื้อชีไม่กลัวแต่ว่านาทีนี้ชีก็จะต้องดูแล้วว่าไอ้25,000ที่ชีจะซื้อเนี่ยพรุ่งนี้ราคามันจะขึ้นไหมของมันจริงไหมถ้าจะต้องไปรีเซลแวลูมีโอกาสไหมประกอบกันกับเรื่องการกลับมาของตลาดพวกวินเทจเขาก็เลยจะมาดูว่าซื้อไปแล้ว reselling price มันเป็นยังไงแบบ sustain ไหมหิ้วไปแล้วแบบคนรู้สึกว่าเรารักโลกไหมอะไรเงี้ยมันประกอบด้วย value set หลายอย่างมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ complicate มากเหมือนกันแล้วก็เอาแต่ใจมากนะอันนี้ก็พาร์ทหนึ่งของแพนดมิกก็เลยทำให้กลุ่มนี้มีลักษณะชะงักในการซื้อของอย่างเห็นได้ชัดแต่ปรากฏว่ากลุ่มผมสีเทาๆนิดหน่อยเพื่อแอนเซลชอบตายอ่ะคุณขอให้ของดีแพงเท่าไหร่ฉันรับได้เพราะฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันเดินทางไม่ได้ให้ฉันเดินทางออกไปกับตัวบวกค่าตั๋วฉันยอมจ่ายกระเป๋าใบนี้ในราคาที่รวมแท็กแล้ว whatever ที่มาจากประเทศต่างประเทศเอาเข้ามาฉันซื้อหรือเธอบินเข้ามาสิคาเทียเธอเอาเพชรเก๋ๆเอามาเลยฉันซื้อแต่ขอดูใบเซอร์อะไรให้ครบนะอย่ามามั่วที่นี่เมืองจีนฉันกลัวพี่เกศครับตลาดนี้โตมากพี่เกศมีคำถามที่ค่อนข้างตรงกับท็อปิกที่เราพูดกันอยู่พอดีเลยจากทางบ้านนะครับคือเขาพูดถึงพี่เกศพูดถึงในช่วงแพนดมิกตอนนี้เขาก็ถามว่าตอนนี้ที่จีนมันปิดเปิดเนี่ยครับในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยคือมันก็ยังมีตัวเลขออกมาว่าคนเนี่ยก็ยังซื้อของแฟชั่นกันยังมีตัวเลขในการขายที่มันยังโอเคดูเหมือนกันแบบการซื้อขายมันก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ครับคือเขาสงสัยว่าจริงๆแล้วเซลล์หรือต่างๆที่มันเกิดขึ้นพวกนี้มันเกิดมาจากพวก 1% ที่เขาไม่ได้แบบเลย upper class เวลากลายเป็น 1%
ท็อป 1% ไปแล้วเนี่ยหรือว่าคนปกติมันก็ยังมีการซื้อจับจ่ายอยู่บ้างที่อาจจะสวัสดีค่ะคุณเอ็ม เปิดไมค์ค่ะ ครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเกดตอบเกดอาจจะต้องออกตัวนะว่าเกดไม่ใช่เป็นคนในวงการแฟชั่นแต่เกดพอดีว่าเป็นคนชอบเสพเกดพูดคำนี้ปกติแบรนด์พวกเนี้ยเขาจะมีระบบที่เขา track ดูเราอย่างเห็นชัดเจนเช่นเขาจะรู้เลยว่านี่คุณแอดดี้มาอยู่ในห้องหรือยังคะเพื่อนรักอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้แอบมาถ่ายรูปเลยค่ะ คุณแอดดี้นี่เขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนาะแล้วก็แบบเป็นคนเก่งมากเป็นคนไทยที่เราทุกคนต้องขอปรบมือแล้วก็เป็นน่าภาคภูมิใจใครอยากจะคุยเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรก็แนะนำให้คุยกับเธอจริงๆปกติเนี่ยแอดดี้ก็จะเป็นคนที่เกดจะเชิญแล้วก็อยากจะชวนเพราะว่าเขาเทสดีแล้วก็รู้ไอ้พวกไฮโซเยอะเกดไม่ค่อยรู้หรอกแต่พอดีว่าบังเอิญว่าชื่ออยู่ในลิสต์ของคนที่เขาจะเชิญไปงานอยู่เรื่อยๆก็เลยได้ไปทีนี้พวกคนที่อยู่ในลิสต์พวกเนี้ยเขาเรียกว่าVVIP ของแบรนด์พวกนี้ค่ะก็ได้รับเชิญไปงานนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆเช่นแต่ละปีเนี่ยเขาให้เอางบไปเลยอะว่าสำหรับจะตีหัวเจ๊พวกเนี้ยเชิญงานละกี่ครั้งถ้าอย่างสมมติว่ายี่ห้อที่เป็นทำอานม้านั่นน่ะก็ปีหนึ่งอย่างน้อยๆนะมินิมัม4 ครั้งเยอะเลย8บางทีบินให้ไปเปิดร้านที่เมืองอื่นอะไรเงี้ยก็บินเพื่อจะให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญสำหรับแบรนด์เขาจริงๆแล้วเซลล์เนี่ยบินประกบนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรไม่สบายใจตรงไหนส่งของมาวันตรุษจีนไหว้พระจันทร์ก็ส่งของมาคือทุกเทศกาลไม่เคยขาดอย่างเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำที่บูการีนี่เปิดโรงแรมนะจ๊ะที่เซี่ยงไฮ้มีบูการีโฮเทลไม่รู้ทำไปทำไมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากแค่ได้เหมือน advertising brand value ก็ขึ้นแล้วข้างในนั้นมี Bulgari Shop อันหนึ่งแล้วเปิด pop up เอาไว้ launch section Prada มี Prada Foundation มาลงทุนซ่อมทั้งตึกเก่าสวยมากอยู่ตรงนั้นจิงเวสเนี่ยแล้วก็เอามาแบบเอา artist มาซ่อมแล้วนานๆทีก็ rotate เอางานศิลปินงานศิลปินทั้งหลายจะเป็นแกลเลอรี่อย่างนี้ใช่แล้วอย่าง Harrods ที่อังกฤษเงี้ยบินมาปีละครั้ง pre Christmas เอาเข้ามาบินของเข้ามาครบนะจ๊ะให้เอามือถือได้จับต้องได้แล้วเป็น private แล้วเขาก็เหมาแบบวิลล่าทั้งหลังอะไรเงี้ยพวกเราก็ไปกันแล้วก็ไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ดูของก็ออเดอร์ก็คล้ายๆกับใบก็ต้องซื้อถ้าโดนเชิญไปอย่างนี้ก็พรีเมียมมากแต่ว่าเขาก็ทำล่าสุดนี้ Harrods เขามาเปลี่ยนมาทำเป็น afternoon tea ก็เหมาตึกเปิดโอเปเรตไปเรื่อยๆเลยก็โปรโมทเรื่องคือ strengthen ในเรื่องของ core value เขาเรื่องความเป็นอังกฤษเนาะก็แบบเนี้ยค่ะงั้นแสดงว่าพี่เกดตัวเลขของการซื้อขายที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่มันยังปิดเมืองต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขที่มาจากhigh luxury brand ลักษณะแบบนั้นไปเลยเนาะพี่เกดจะพูดอย่างนั้นได้ไหมคือตอบยากว่าตัวเลขมาจากไหนเพราะว่าตลาดนะคุณไดอาจจะคือเกดไม่ทราบว่าตลาดที่อื่นเนี่ยเขามองแล้วเขาคิดยังไงแต่ว่าที่เกดเห็นเนี่ยเกดจะบอกว่าโรงงานเล็กๆขายแหวนวงละ5 หยวนมันก็ยังมียอดแต่ว่าอาจจะกระทบเยอะคือสมมติว่าจากเดิมเคยขายได้ 50,000 วงก็อาจจะเหลือแค่500 วงแต่อันที่เป็นแบบขายชิ้นละล้านเนี่ยเคยขายได้เดือนละ5อาจจะขายได้เดือนละ10เอฟเฟกต์มันประมาณอย่างนั้นก็เดินทางไม่ได้เนาะเดินทางไม่ได้คล้ายๆเมืองไทยช่วงหนึ่งซึ่งคือคนรวยก็ยังมีเงินอยู่แล้วพอคนกลางมันเครียดอะไรก็ทำป่ะมันเลยต้องมาใช้ในประเทศมากขึ้นเนาะก็เหมือนประเทศไทยคล้ายๆกันความเครียดมีแล้วจะ indulge ตัวเองด้วยวิธีไหนก็ช้อปปิ้งสิคุณแล้วไอ้พวกแบรนด์พวกนี้ก็ฉลาดตอนช่วงปิดล็อกดาวน์นะคะก็ส่งเป็นกล่องมาเลยก็แบบส่งก็เรียกควรค่าแก่คุณก็คือในนั้นก็จะมีเป็นแบบชัฟเฟิลจะอะไรก็มีชีสเชิ้ตอะไรมีครบไม่เคยขาย Survivor Kit แต่แบบ luxury ถูกและ Chanel นี่ไม่แพ้นะจ๊ะส่งมาคนแรกเลยเป็นต้นคือส่งก่อนถึงก่อนนี่เป็นความรักที่ไม่มีวันลืมจริงเขาแข่งกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามบอกว่าในการที่คุณจะมาทำแบรนด์หรือจะมาสร้างธุรกิจของคุณในเมืองจีนแล้วคุณคิดว่าคุณจะจับท็อปนอตช์เขาเนี่ยคุณต้องท็อปจริง
แล้วที่คนไทยมีศักยภาพที่จะทำได้กำลังเงินอีกเรื่องหนึ่งนะ อีกเรื่องหนึ่งโอเคค่ะ เราก็ตรงโอเค เราก็ต้องรู้ให้หมดทุกมุมเนาะ ก็รู้ไปสนุกเนาะพี่เล่าให้ฟังฟรีไม่มีตังค์ไม่เสียตังค์เดินทาง เพราะว่าช่วงนี้สุดๆก็คือเดินทางมากันไม่ได้ทีนี้พอคนเนี่ยมันก็มีอัตราว่าอันเนื่องมาจากแพนเดมิกเนาะคนก็มีความป่วยทางจิตค่อนข้างสูงมีคนเอามีดออกมาแทงกันอะไรเงี้ยคือปกติเซี่ยงไฮ้ไม่เคยมีเนี่ยอาชญากรรมในเชิงเนี้ยอยู่ๆก็จะมีข่าวไอ้นี่วิ่งไปเอาทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราปกติไม่ค่อยมีแต่เก๋คิดว่ามันเป็นความเครียดที่ค่อนข้างคอมมอนทั่วไปแต่ว่าที่นี่ปกติมันคอนโทรลแล้วดูแลกันค่อนข้างดีมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราตกใจนิดหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเอฟเฟกต์อีกอันหนึ่งที่น่าตกใจก็คือว่ากลุ่มคนที่ทำงานเนี่ยหนีออกจากเซี่ยงไฮ้ไปเลยคือไม่ไหวเพราะเซี่ยงไฮ้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ทำแรงงานรายวันเขาเรียกนะลูกจ้างรายวันเนาะคุณจ่ายค่าเช่าบ้านคุณต้องจ่ายเป็นรายเดือนแล้วฟิกอะแต่ถึงเวลาช่วงปิดล็อกดาวน์เนี่ยคุณไม่มีรายรับอะคุณตายนะเพราะเจ้าของบ้านยังคงต้องเก็บเงินคุณนะต่อให้มันจะออกมาว่ามันจะใจดีมันก็ใจดีไม่ได้เท่าไหร่หรอกพวกนี้ก็เลยยอมเดินกลับบ้านไปอดทนปลูกผักกินที่บ้านดีกว่ามันก็เลยมีการซับเอาคนงานที่มีสกิลหลายๆอย่างเอาออกไปมันก็เอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นตอนนี้มันจะกลายเป็นว่ามันต้องมาแข่งกันในการที่ใครจะ retain แล้วก็ซอร์สหาทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่เข้าใจและฟิตกับแบรนด์คุณให้อยู่ให้ได้แล้วมันก็เลยเป็นการบังคับกึ่งทำให้เกิดการบูมของการทำไลฟ์สตรีมนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นการมาขายกันที่ไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ทุกคนก็หันกลับมาว่าในเมื่อบริษัทก็ดูแลฉันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยช่วงฉันลำบากก็ไม่ส่งไข่ส่งผักมาให้ฉันเนี่ยหนีสิคะลาออกเองก็เป็นจำนวนไม่น้อยแล้วก็หันไปทำธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองเขาบอกว่าชีวิตคอนโทรลด้วยตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งใครยืนอยู่ได้สองขาตัวเองก็โอเคค่ะคือมันเหมือนลดความหวั่นใจอ่ะก็จะมีเกิดขึ้นทีนี้ก็เมื่อกี้พูดแล้วมันก็เลยไอ้3ตัว driver หลักก็คือ technology people แล้วก็ pandemic เนี่ยมันเลย drive ทำให้ลักษณะของการทำธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปอย่าตกใจนะเพราะว่าเกดคิดว่าเมืองไทยก็คงมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ในสปีดแล้วในสเกลแบบที่เราเจอที่ในเมืองจีนเนาะอย่างเงี้ยไม่รู้พี่ตีความถูกก็เปล่านะแต่พี่เห็นแบบนี้แล้วก็เรื่องความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาแบบคลื่นสึนามิไม่ใช่เป็นคลื่นที่หาดบางแสนอย่างบ้านเรามันมาเป็นสึนามิยักษ์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาดูว่าแบบหลักๆเลยจริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นที่แน่ๆที่ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงไม่ได้แน่ๆคือเรื่องของการเข้าใจเรื่อง private traffic กับเรื่อง live stream มีคนถามเยอะมากในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเรื่องของการทำ live stream cross border ข้ามมาที่เมืองจีนจะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าเกิดว่าคุณหาวิธีส่งของไม่ได้แล้วอันที่สองคุณต้องพิจารณาก็คือเรื่องของ supply chain เพราะว่าต้นทุนในการส่งของอันนี้จีคงทราบต้นทุนในการส่งของจากสมัยก่อนนะเราบินกันได้แล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินว่าป่ะคิวกระเป๋าใบหนึ่งมุดคิวตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ DHL ส่งก็ยังต้องมาเจอแท็กต้องเจอการพิกัดศุลกากรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรสำหรับประเทศอย่างเราอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในขณะเดียวกันยุโรปเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยไม่เห็นมีอะไรต้องเป็นห่วงฉันก็เลย no comment แต่นี่เรายังดีเราเป็นของเล็กแต่ราคาแพงพวกส่งทีละเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วในช่วงที่ช่างไฮล็อกดาวน์เนี่ยค่าเสียหายค่าฝากตู้เนี่ยเป็นหลาย10 ล้านเนาะต้องต่อรองกันอันนี้ก็หอการค้าก็ไปช่วยกันนิดๆหน่อยๆสนุกช่วยกันนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูประกอบพิเศษด้วยที่เป็นปัจจัยที่เมืองไทยกับที่เมืองจีนอาจจะจริงๆเริ่มมีแล้วล่ะเกดได้ยินว่าที่เมืองไทยเนี่ยเริ่มมีการทำลักษณะ incubate หรือเป็นVC fund อะไรที่จะเข้ามาช่วยแบบนี้แต่สิ่งที่เกดอยากจะเห็นจริงๆก็คือว่าถ้าที่เมืองไทยมีการรวมตัวกันแล้วมีแบรนด์หรือมีคอนเซปต์แล้วมีกลุ่มที่มารวมกันได้แล้วมีคนที่ให้ funding หรือที่มุ่งมั่นแบบรักแล้วก็แบบ passionate กับเรื่องนี้จริงๆมาช่วยกันทำเนี่ยเราถึงจะเข้าในจีนได้อย่างไม่ลำบากมากนักก็คือควรจะต้องรวมกลุ่มกันไว้ใช่มันถึงจะมี impact นอกเหนือจาก impact เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนกระจายความเสี่ยงด้วยเนาะเพราะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเกิด
เมื่อสักครู่นี้เห็นเลยค่ะโน้ตน้องเขาโน้ตมาบอกว่าเป็นทางหวังฟูจิงมาพูดกลุ่มหวังฟูจิงเนี่ยเป็นกลุ่ม real estate ที่จริงๆก็พูดว่าเป็น commercial real estate ที่ใหญ่มากของจีนหวังฟูจิงถ้าเกิดว่าไปที่ปักกิ่งคุณจะเห็นเลยถนนคนเดินกลางแล้วนะที่เวลาคนไทยก็ชอบไปถ่ายกินแมงป่องกินปลาดาวอ่ะถนนนั้นแหละแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหวังฟูจิงกรุ๊ปที่ทำช้อปปิ้งมอลล์อยู่ข้างในและมี department store ใหญ่มากข้างในเขาก็เลยมีแบบluxury brand เยอะมากแล้วก็แน่นอนล่ะรัฐบาลตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีสไลด์กับเรื่องที่พูดคนละเรื่องนะแต่ก็อ่านไปเล่นๆก่อน ได้ค่ะพี่ เขาเรียกอะไรนะที่ไหหลำได้ยินไหมนอกเหนือจากที่เขามีการปิดโควิดอะไรเนี่ยไม่ต้องไปฟังเรื่องนั้นก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไหหลำเนี่ยโดนมองให้เป็นเกาะ duty freeคืออีกหน่อยไม่ต้องไปลงไปไหหลำไปซื้อของ duty free ได้แล้วก็ที่น่ารักก็คือว่าสามารถจะสั่งออนไลน์แล้วก็เป็น duty free ส่งมาถึงบ้านได้เลยที่ไปประชุมที่ไหหลำก็ต้องวิ่งไป duty free สัก2 รอบอย่างน้อยๆเพื่อจะไปเอาขนออกมามันก็ประหยัดไปหลายบาทนะแท็กจีนมันไม่ถูกใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่อยากรู้จังจำไม่ได้นะแต่อย่าถามว่าเซฟไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าimport tax มันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมจีนเนี่ยมันมีเข้าใจว่ามีเอาเป็นว่ามีขอไปทำกันบ้านมานะแต่เอาพูดแบบเป็น reference ก่อนแล้วกัน1คือมี tariff ภาษีสำหรับนำเข้า2เป็นภาษี VAT 3คือเป็นภาษี consumption tax ซึ่งที่ไหหลำเนี่ยสิ่งที่เขาเวฟให้แน่ๆคือเวฟเรื่อง import tax แล้วก็เขาถึงได้มีการให้ไลเซนส์ให้บริษัทนู้นบริษัทนี้ไปทำเป็น duty free คือสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยคือมีบริษัทเปิดเยอะมากเลยทางใต้เปิดเป็นบริษัท duty free ตาล่าเขาไปเชียร์กันให้ไปเกิดที่เซินเจิ้นแล้วก็จากที่เซินเจิ้นเพราะว่าเซินเจิ้นอยู่ใกล้ฮ่องกงเนอะของขนทำอะไรกันค่อนข้างง่ายตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปบูมกันที่ไหหลำคือไหหลำเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะมีไหหนานก็คือเป็นไหหลำก็คือไหหนานเนาะมันก็คือเป็นเกาะแน่นอนหาดสวยปลูกเปิกอะไรแต่เขามีคาแรคเตอร์ของเกาะเขาที่ในเชิงท่องเที่ยวอ่ะเราชนะไม่ยากแต่ในเชิงกลยุทธ์ของรัฐเขาในวางว่าเกาะนี้จะทำหน้าที่อะไรและจะทำอะไรอย่างไรได้บ้างเนี่ยมันล้ำมากเช่นถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างเราไม่ใช่ขายเราแปลงร่างว่าเราขายลักชัวรี่ก่อนเราขายจิวเวลรี่อย่างเงี้ยเราเอาไปถึงเนี่ยเขาจ่ายเงินเราวันไหนพี่ไม่แน่ใจนะลองถามดูแล้วกันแต่ว่าของเราไปวางที่นั่นได้ขายเท่าไหร่เดี๋ยวเขาหักเปอร์เซ็นต์ค่าขายเหมือนวางเหมือนฟาร์มฝากขายเหมือนเข้า consignment ค่ะ consignment อย่างนี้แต่เมื่อมันเป็น import consignment มันทำไงวะแต่เจ๊ก็อยากรู้นะถ้ารู้ว่าฝากกันมาเล่าให้ฟังด้วยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวไปช่วยกันต่อไงคือบางที involve ได้ชอบอยากช่วยต่อ อันที่2เนี่ยคือไหหลำเนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษกับพวกที่ทำพวกยาเครื่องสำอางคือถ้าอยู่ไปที่นู่นเนี่ยอยู่สามารถจะเวฟในส่วนที่ไม่ต้องจดทะเบียนอย.ได้แล้วส่งกลับมาขายในจีนให้เสมือนหนึ่งว่าอยู่เป็นที่นั่นหลักๆต้องการจะดึงเอาคนที่ไปลงทุนแล้วตั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับยาเยอะอะไรทางนู้นแต่ว่ารัฐบาลกลางจีนน่ะยอมง่ายๆที่ไหนก็เพิ่งออกกฎหมายอีกอันหนึ่งมาว่าอันหนึ่งในการที่ใครก็ตามที่จะแบบประกาศขายของผ่านโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์อะไรก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องมีใบอย.ของจีนวิ่งจดกันให้ครบนะคะพวกคุณขอร้องรีบจดอย่างนี้เป็นต้นจดกันไว้ด้วยนะฮะจดไว้ด้วยโน้ตไว้ด้วยว่าจะเอาอะไรแต่พอดีวันนี้ไม่ได้ขายยาไงนี่ขายจิวเวลรี่อะไรเงี้ยจิวเวลรี่ก็ดูจริงพูดถึงมันก็อยู่ในอาจจะอยู่ในก้ำกึ่งกับในส่วนของไลฟ์สไตล์เนาะอาจจะจริงๆพอพูดถึงเกาะที่พี่เกดพูดถึงอ่ะพี่นึกถึงภูเก็ตอะไรเงี้ยเพราะว่าภูเก็ตตอนนี้ก็คือ luxury brand คือแบบว่าแน่นบางคนที่อยู่กรุงเทพอ่ะต้องบินไปซื้อที่นั่นเพราะว่ามันแบบหา SKU นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะแบบในเชิง strategic แล้วเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันค่ะคือจริงๆถ้าเราดูว่าคนที่บินแล้วไปลงไปที่ภูเก็ตแล้วใช้เงินต่อคืนหรือต่อทริปเท่าไหร่อ่ะมันก็ make sense ที่เราจะเอาลักซ์ไปลงแถวนั้นแต่ว่ามันต้องดูว่าลักซ์แบบไหนพอดีว่าเราเนี่ยเอาทุกอย่างคนไทยชอบเอาทุกแคทสูงยันต่ำเอาหมดแต่บางทีแอบจะต้องโน้ตไว้นิดนึงว่าเขาบางทีเขาไม่ปนกันอ่ะพูดถึงแต่ละหาดก็แต่ละราคาด้วยนะที่เคยไปใช่ค่ะต่อได้เลยค่ะมาดูสไลด์นี้น่าสนใจพี่เกดครับ Love Fashion
อะไรนี่ง่ายมากเลยดูข้างบนหรือข้างล่างก่อนเนาะ back end คือส่วนที่ consumer ไม่เห็น front end คือส่วนที่ consumer เห็นถ้าคุณเป็นแบรนด์สิ่งที่คุณต้องทำอันแรกเลยคือจริงๆเนี่ยมันคือไซเคิลของมันทั้งหมดแต่ว่าในอันที่คุณจะทำให้เขาเกิด user experience ที่ดีเนี่ยมันมาจาก back end ของคุณตรงนี้ต้องเตรียมมาให้พร้อมเรื่องตรงนี้น้องจีคงทราบซึ้งกว่าคนอื่นเพราะว่าพี่เกดมักจะย้ำเรื่องนี้กับจีเสมอเรื่องเกี่ยวกับการ delivery หรือ fulfillment process ของเราสมมุติแบบจริงๆเมื่อวานเสียดายนะตอนที่คุณชอนมาพูดพี่เกดแบบไม่ค่อยได้ฟังอ่ะแบบฟึบฟับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดได้ฟังนะอยากจะสนใจอยากจะรู้มากเลยว่าทาง POEM เนี่ยเขาเตรียมเรื่องของ back end เอาไว้ยังไงบ้างส่งของยังไงอะไรเงี้ยมันคงช่วยได้เยอะมากสำหรับหลายคนแต่ว่าของพวกเราเนี่ยบังเอิญมันเป็นแบบสมมติว่าแหวนเนี่ยก็แหวนนี้ชิ้นเดียวแล้วทำยังไงอ่ะแล้วจะส่งของกันยังไงแล้วจะเอา data มาให้กันยังไงและ satisfaction จะเป็นไงคนแต่ละโซนของจีนก็จะชอบของไม่เหมือนกันบางทีสไตล์นี้ฮิตขึ้นมาก็ต้องปั๊มออกมาให้ทันอะไรเงี้ยจีนเนี่ยที่น่ากลัวคือฮิตเลยแล้วฮิตปุ๊บฮิตปั๊บอยากจะเอาเดี๋ยวนี้ไอ้ความเอาแต่ใจกับสปีดเนี่ยน้องเห็นพี่อย่างเนี้ยพี่อะเด็กน้อยมากนะถ้าเป็นแม่จริงๆเนี่ยเขาร้ายกว่าฉันเยอะนะฉันเนี่ยมาให้พวกเธอฝึกหัดเฉยๆก็ประมาณนี้ก็จริงๆก็ควรจะดูเรื่องของเทรนด์เรื่องของอะไรพวกนี้มันก็ดูไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณต้องดูด้วยแต่อันนี้คือเขาเอาโมเดลแบบของฝรั่งมาให้ดูแล้วพี่เอาสไลด์นี้มาแชร์ให้ฟังเพราะว่าอันนี้มันง่ายในการที่จะอธิบายทำให้คนที่เมืองไทยเข้าใจเนอะแต่ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อเข้ามาเป็นจีนเนี่ยมันจะต้องเป็นเซตอัพของ environment แบบจีนไอ้ TikTok YouTube Instagram อะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นโตอิงอะไรวะ YouTube ของที่นี่จะเรียกว่าอะไรโตอิงเสี่ยวหงชูFacebook มันก็จะใช้เป็นตัวอื่นอะไรอย่างนี้ใช่วิแชทนี่พลาดไม่ได้นะถ้ายังไม่มีแบบ account วิแชทรีบไปทำโอเคคือหลักๆเนี่ยเขาเอา data ของที่มาแล้วเดี๋ยวนี้คนที่เป็นคนผลิตหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยโดยไม่ต้องตกใจคือเจ้าของโรงงานเองซึ่งเจ้าของโรงงานยอมซื้อ data จากแพลตฟอร์มแล้วเอาไป plug in กับ production ของเขาที่อยู่ข้างหลังแล้วดีไซน์ออกมาเช่นพี่สามารถจะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจีหรือคุณใดใจถึงหุ้นกันแล้วเอาตังค์มาพี่ช่วยซื้อได้นะมันจะบอกได้เลยว่าใจถึงมือกันเลย2 คนดีมากแล้วเราไปซื้อมาเลยได้กับจีอาจจะบอกว่าผมอยากทำsilver base accessory มาขายที่จีนเซว่าอย่างเงี้ยพี่บอกได้เลยว่าเขาเอาราคาเท่าไหร่ชอบแนวไหนไซส์ที่เยอะสุดคือไซส์ขนาดไหนมี data เป็น base ซึ่งเข้าใจว่าพวกที่ทำผลิตอย่างเช่นว่า Adidas หรือNike เนี่ยเขามี base ข้อมูลเขาอยู่แล้วคือบริษัทขนาดใหญ่เขาจะมี data พวกนี้ capture ของเขาอยู่แล้วจาก ordering system เขาถูกปะแต่ไอ้ที่มันเป็นเจ้าเล็กๆแบบเป็นเขาเรียกนะเป็นบูติกช็อปหรือเป็น private studio เนี่ย data พวกนี้เราก็ต้องเก็บแต่เราเก็บด้วยใจเราว่าบางครั้งเราเก็บไอ้พวกนี้เป็น data เป็น hard data บางทีมันเป็นความรู้สึก feeling อารมณ์อะไรเงี้ยมันก็เอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าโซฟาเนี่ยคนที่เขาปั๊มเอาเงินเยอะๆเขาก็ปั๊มออกมาเลยแล้วเขาบอกว่าคนอื่น average price จะขายกันอยู่ที่50 หยวนเขาออกมาที่48 หยวนหรือ43 หยวนวอลลุ่มเขาดับเบิลเป็น3 เท่า2 เท่าหรือ3 เท่าจบเลยเขาก็ผลิตได้ตังค์เก็บบ้างชนะด้วย data จริงๆเลยนะจริงครับไม่กี่เหรียญไม่กี่มิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแข่งกันที่สปีดกับ ability ที่จะ deliver เพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋คิดว่าอย่างชาร์กกับอีรุ่นที่เขาทำไอ้ตัวโชว์รูมเนี่ยเขาก็เป็นคนจะบอกว่า2 คนนี้เป็นคนน่ารักมากแล้วก็เขาเป็นเพื่อนที่น้องเอกเป็นคนแนะนำให้พวกพี่ไปรู้จักจริงๆทุกปีก็น้องๆเขาก็จะมากันอย่างเงี้ยพี่ก็เดินไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอแล้วก็พบว่าโอ้แต่คนนี้นี่มันบ้าระห่ำดีเนาะคือแบบอดทนน่ะคือปีแรกๆมันก็เหนื่อยนะเพราะว่าเขาเพิ่งสปินออฟออกมาไม่กี่ปีนั้นเองแล้วก็ขายใหญ่ในแถวเนี้ยมันก็เยอะanyway ทีนี้คนเขาก็เลยจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยเรามาก็เลยไปสัมภาษณ์ปกติเนี่ยหอก็จะใช้เน็ตเวิร์กของที่หอนะคะไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันแรกเลยเนี้ยเป็นคนจีนที่เป็นคอน sumer ก็แล้วกัน
เจนซีเป็นผู้หญิงทำงานในเซี่ยงไฮ้นี่แหละเงินเดือนตกประมาณ12,000 หยวน 12,000 หยวนต่อเดือน average นะน้องคนนี้เป็นหนึ่งเนี่ยนะเขาถามเกดว่าคุณขายอะไรคุณเป็นใครคุณมาจากไหนคุณชื่อเรื่องอะไรแบรนด์ของคุณคืออะไรคือโทษนะคุณจะซื้อแหวนหรือคุณจะสอบวิทยานิพนธ์วะคือหลักๆก็เลยมันก็ reflect แค่ว่าเรื่องแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญคุณเฉพาะมาขายแหวนเนี่ยเขาไม่ซื้อเขาอยากซื้อเรื่องราวของคุณเขาอยากซื้อแรงบันดาลใจของคุณซื้อแล้วเอาไปเล่าต่อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอันที่สองก็คือว่าเขาอยากดูเขาอยากจับเขาขอดูนะเพราะเนื่องมาจากไม่เคยรู้จักพวกคุณมาก่อนถ้าเป็นแบรนด์ที่ establish แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่าไปดูถูกนะคนจีนเนี่ยก็ซื้อเพชรออนไลน์นะจ๊ะเพราะว่าเพชรมันมีมาตรฐานมีใบเซอร์มีอะไรพวกนี้คือเหมือนเขาเชื่อใจแล้วเขาก็แบบยอมที่จะสเปนที่เขาคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ใช่เขาก็มั่นใจพี่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีองค์กรที่เหมือนกับแบบออกใบเซอร์พี่เอ๋ไม่รู้จะใช้คำว่าไงแบบการันตีคุณภาพหรือว่าแบบ Thailand Trust Mart หรืออะไรเงี้ยสักอย่างไม่รู้จะของในแคตตากรีนี้มันจะใช้ยังไงแล้วมันมีอย่างเงี้ยแล้วมันเซอร์มาได้อะแบบการันตีคุณภาพอะแทนที่เราจะต้องมานั่งขายเราแต่ละสับแบรนด์ของเราเล็กๆเนี่ยเราขายเป็นแบรนด์ของประเทศมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะเพราะจะมาสร้างไอ้พวกนี้ในเมืองจีนเนี่ยหลายบ้านนะคะคุณหลายบ้านแล้วก็เหนื่อยก็ขอเตือนอย่างนั้นเขาก็แน่นอนเขาก็ถามว่าแล้วไปดูสินค้าได้ที่ไหนเขาบอกอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีก็รอไปก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะเราไม่รู้จักคุณไม่รู้จะไปซื้อยังไงอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญไฮไลท์สุดๆก็คือเขาบอกว่าถ้าซื้อของจากประเทศไทยแล้วหลังเกิดแบบพลอยหลุดเพชรหลุดทำไงวะ after sale เป็นเรื่องปวดหัวมากซึ่งวิธีแก้เนี่ยต้องหลาย10 ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจำได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางสมาคมเครื่องประดับของประเทศไทยอ่ะเป็นพวกพี่ๆที่เขาเจ๋วๆเลยขายใหญ่อ่ะเขาก็มาแล้วก็มาดูแล้วก็เราก็ไปพบกันว่ามันมีช่างที่รับซ่อมเหมือนเป็นศูนย์ช่างซ่อมไอ้พวกนี้เลยอ่ะแล้วเราก็เอาซอสคุยกับเขาได้แต่ต้องไปเลือกเอาว่ากลุ่มไหนที่เราคุยซึ่งมันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงว่าหาทำไม่ได้นะคะก็ต้องใช้นั่นหน่อยต่อไปค่ะทีนี้ปกติก็ขออนุญาตเอาสไลด์เก่ามาใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันชัดเจนแต่ละคนเรามาไม่เหมือนกันเนาะใดก็อาจจะอยากจะขายพลอยหลวมๆเพชรหลวมๆหรือเปล่าเป็นเม็ดลูสหรือเปล่าหรือจีอยากจะมาจับมังกรแล้วจีมีอุปกรณ์จะจับมังกรหรือเปล่าจีมีแรงจะจับไหมจีบินเร็วเท่าเขาไหมหรือจีต้องพาพวกไปแล้วช่วยกันจับมังกรอยู่ที่ว่าเราจะเป็นยังไงแค่ไหนคนไทยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเราเป็นคนโชคดีนะพอดีว่าเรากับจีนเนี่ยมันรักกันดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณไม่รู้จักคู่แข่งคุณไม่รู้จักลูกค้าแล้วคุณไม่สแกนดูเลยว่าตัวคุณในตลาดเนี้ยมันแจ๋วไหมมันเจ๋งไหมเป็นที่รู้จักไหมแค่ไหนคือบางแบรนด์ของไทยอ่ะพี่อาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตเนาะพี่ก็จะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าส่งมาพี่ช่วยโพสต์ทุกครั้งนะจะบอกอย่างเงี้ยทีนี้นอกเหนือจากที่เขาถามไปแค่นี้แล้วเนี่ยเขายังต้องถามอีกว่าแล้วปีหนึ่งคุณมีสินค้าใหม่กี่ครั้งหรือมีคอลเลกชันใหม่กี่ครั้งคนจีนชอบของใหม่ไม่ชอบของเก่าวางของในร้านแล้วไม่หมุนเวียนเนี่ยbuyer shopก็อาจจะสะบัดบ๊อบใส่ใช่ป่ะหรือว่าบางทีก็จะถามว่าเฮ้ยคุณมี principle เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรีอย่างไรคุณมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นไงคุณเล่าให้ฟังดีว่าแบรนด์คุณเป็นยังไงแล้วสิ่งที่คุณใช้สร้างแบรนด์เหมือนกันกับเราไหมคือมันมาดูว่าแบบ value เราโกลองไหมคือเราแฮงเอากันได้ป่ะเราใช่ไหมอย่างสมมติว่าบางทีเรามาดูอย่างคุณอย่างพรามปุรีละกันพรามปุรีเนี่ยเข้าใจว่าเคยจ้างเอเจนซี่ PR ที่เป็นเพื่อนกันของพี่เขาก็เล่าให้ฟังเลยว่าแบบโอ้โหเขาจริงจังมากกับแบรนด์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจนะมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราควรทำแต่ถามบอกว่ามนุษย์คนไทยที่ทำงานดีไซน์100 คนมีใครที่มีกระเป๋าหรือบัดเจ็ตที่จะทำให้มันได้ถึงขนาดนี้ไหมพี่เองสมัยก่อนอยู่ที่บริษัทคอนซัลแทนท์ที่ทำเรื่องแบรนด์พี่เก๋บอกได้คำหนึ่งเลยว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเกินครึ่งไม่มีบัดเจ็ตอีกข้อหนึ่งไม่มีมนุษย์คือไม่มีทรัพยากรหรือไม่มีทีมที่เข้าใจในเรื่องของการบริหารแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แค่โฆษณาดีไซน์ออกมาแล้วก็เป็นแบรนด์มันไม่ใช่นั้นเนาะ
เดี๋ยวตอนหลังจากเซสชันพี่ได้คุยกับทางโซฟีก็คงจะได้ฟังอีกเยอะเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ NC เดียวกันแล้วก็โซฟีก็เป็นรุ่นน้องเขาก็จะสนิทกับทีมพี่เกดพอสมควรเลยล่ะเขาเองก็คงมีเรื่องมาเล่ามาแชร์ให้ฟังได้เยอะนะคะทีนี้ถามบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาไม่พูดนอนเซนส์เหรอจะมาสวยใส่เขาอย่างเดียวเนี่ยไม่เก็ตหรอกเขาคงต้องถามอะราคายังไงราคาเท่าไหร่ขายเอามาแล้วคนกลางมีกำไรไหมเอาพูดตรงเขาเรียกว่าวัฒนธรรมในการทำธุรกิจแล้วกัน no bullshit ไม่ต้องมาประเมียดประเมยกินข้าวอะไรกันจริงๆเอาพูดตรงอ่ะมันพูดกันด้วยเงินแล้วมันจบในกระดาษแล้วหลังจากนั้นไปกินข้าวเป็นเพื่อนกันโอเคกินข้าวเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันยังหลอกแกได้เลยนะแกก็อย่าไปเชื่อเขาง่ายมากเกินไปคือคนไทยในบางครั้งเนี่ยอ้าวเขาบอกเพิงโย่ไอ้คำว่าเพิงโย่ที่แปลว่าเพื่อนเนี่ยเขาพูดกันเป็น common กว่าจะรู้จักรู้ไส้กันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันใช้เวลานะคะโอเคนะพี่เกดครับมีคำถามเข้ามาพอดีนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้ฮะคือพี่เกดพูดถึงเรื่องของราคาสินค้าที่เขาจะซื้ออะไรต่างๆพวกนี้ครับเขาถามว่าโดยเฉลี่ยแล้วครับพี่เกดเขาอยากทราบว่าคนจีนเนี่ยมีกำลังซื้อมากกว่าคนไทยเยอะไหมของแฟชั่น 3,000-4,000 ขึ้นไปเนี่ยถือว่าถูกหรือแพงสำหรับเขาซึ่งเมื่อกี้พี่เกดก็บอกผมมาว่าสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นจากที่พี่เกดไปเซอร์เวย์มาครับอย่างผู้หญิงวัยทำงานใช่ไหมถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยเดือนหนึ่งเขา10,000ประมาณก็60,000 บาทได้ไหมพี่เกดประมาณใช่ไหมฮะ 3,000-4,000 บาทเนี่ยถ้าเทียบกับ 10% 10คือถือว่าเป็น 10% แต่ก่อนเหมือนว่าได้แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สินค้าราคาปีที่แล้วยังได้อยู่ไม่รู้ปีนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าจากคือจะบอกว่าปีที่แล้วที่ทำเซอร์เวย์มาเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกินเลยนะเงินเดือน12,000ซื้อของ50,000เรื่องเล็กเพราะมีบัตรเครดิตผ่อนได้ในระบบอาลีเพย์เนี่ยเขาเรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังมีแบบสปลิตเพย์เมนต์ด้วยมันเป็นแบบ luxury product เดี๋ยวนี้ก็มีออปชันที่ให้ทำแบบสปลิตเพย์เมนต์ได้นะจ๊ะzero interest อะไรเงี้ยเหมือนเราซื้อ iPhone แล้วผ่อน48 เดือนอย่างเงี้ยเอาไปใช้ก่อนเลยฉันรักเธออย่างเงี้ยถามว่าคำถามแบบนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่ตอบไม่ได้ไม่ทราบว่าคุณขายอะไรไม่รู้ว่าแบรนด์ equity คุณเลเวลไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณลงทุนหรือว่าอยากจะจับคนที่เป็นกลุ่มไหนค่ะไม่ได้คนไว้นะแต่จะบอกว่าถ้าจะดูแค่ว่ามีปัญญาจะซื้อไหมเงินแค่5-6 พันนี่เท่ากับ1,000 หยวน average เท่ากับกินข้าว1 มื้อก็คือแสดงว่าคือมันไม่ใช่อยู่ที่ราคาซะอย่างเดียวอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่วันแรกมันก็อยู่ถึงในเรื่องของแบรนด์ด้วยเรื่องราวความมั่นใจด้วยของแบรนด์ด้วยคู่แข่งด้วยใช่ไหมครับรูปลักษณ์ดีไซน์คุณภาพก็คือ business environment ทุกอย่างโดยตอบแล้วเนี่ยถ้าเกียรติบอกว่า 3-4 พันนี่ก็เข้า1 มื้อก็คือมีกำลังที่จะซื้ออยู่แล้วทีนี้ก็อยู่ที่คุณภาพแล้วใช่ไหมครับคุณภาพแล้วก็เรื่องราว story ด้วยใช่แล้วใดที่พี่พูดว่าข้าว1 มื้อเนี่ยแปลว่าอะไรฉันไม่ซื้อเองก็ได้นะกิ๊กฉันหรือใครที่จีบฉันอยู่ไปซื้อมาให้ฉันก็แค่ข้าว1 มื้อนะใช่ป่ะเวลาพี่เกดทำ luxury เนี่ยบางครั้งแบบว่าไม่ใช่พี่ทำจริงๆมันไม่ใช่ธุรกิจโดยตรงของพี่เกดนะแต่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราศึกษาในเรื่องของ cross industry เนี่ยเรามักจะใช้ราคาของแชมเปญเป็นตัว reference แชมเปญที่เมืองไทยขวดเท่าไหร่คะไม่ทานแอลกอฮอล์ผมดื่มแต่เหล้าต้มจะเป็นเอาเหล้าต้มเหรออย่างเงี้ยคือถ้าแบบว่ามีใครตอบได้ก็บอกหน่อยอะไรเงี้ยเอาที่ใน standard hotel นี่แหละในโรงแรมอย่างเงี้ย standard อย่างเงี้ยแชมเปญขวดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ 4,000-5,000 บาทขวดนึงหรอได้ไหมแอสซูมแล้วกันครับแอสซูมว่า 5,000 บาทโปรเซโก้อะไรอย่างงี้ได้ไหมได้โปรเซโก้ไม่นับเป็นแชมเปญอีโนเหรอคะหนูไม่ทานมันมีสปาร์คลิ่งเหมือนกันพูดง่ายๆเอาถามเอาเพียงให้งั้นคือเหตุผลว่าทำไมเอาเทียบว่าตรงนี้คือแชมเปญเนี่ยที่นี่เขาเปิดทีหนึ่ง8 ขวด 12 ขวดเปิดเป็นลังแล้วก็ใส่นั้นมาแล้วนั่นแปลว่างานปาร์ตี้วันเกิดแล้วเธอคิดว่าถ้าไปอยู่ในคลับแบบนึงอ่ะมันก็จะแบบแพงเข้าไป3 เท่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นหลายหมื่นอ่ะทีนึงก็หลายหมื่นหยวนซึ่งเขาก็เปิดกันอันนั้นคือในอดีตนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังทำอย่างนั้นได้ถามว่าในการเข้าถึงคนของกลุ่มนี้กับความที่ appeal เนี่ยเขาร้องหาแชมเปญหรือว่ายี่ห้ออะไรถ้าเกิดเราพูดถึงอย่างงี้มันก็คงตอบแบบอย่างนี้ก็แล้วกัน
ถ้าน้องคนที่เขาฝากถามเขามีรายละเอียดชัดเจนถามมาได้ค่ะกล้าตอบขอบคุณค่ะใช่ครับอาจจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าพี่เกดตอบค่อนข้างชัดเจนด้วยรวมถึงข้อมูลที่พี่เกดให้มาก่อนหน้านี้เนาะนะครับผมนะครับผมแล้วเราต่อเนื่องกันเลยดีกว่าพี่เกดครับทีนี้ก็เมื่อกี้พัชไปแล้วอันนี้ก็เลยอันนี้ปกตินะสมมติว่าเกดจะเข้าไปประเทศอะไรเกดจะชอบไปดูว่าถ้าใช้ Twitter ก็จะไปดูว่าแฮชแท็กไหนมันขึ้นเนาะถ้าในจีนเนี่ยเกดก็จะให้น้องเขาเช็คให้จริงๆเช็ครายวันเลยแหละเพราะว่าอยากจะดูว่าตอนนี้เขาคิดอะไรกันส่วนใหญ่ก็จะผัวตีกันเมียทะเลาะกันแต่ว่าเป็นเลเวลแบบของประเทศชาตินะก็เป็นเรื่องก็สิบแบบบางทีอย่างวันนี้มันเป็นเรื่องเกมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อยู่มันก็ฮิตขึ้นมาเจ้าของเกมเจ้าของบริษัทเกมออกมาโพสต์แล้วบอกว่าขอโทษเกมมันฮิตมากเลยตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ล่มกลายเป็นบัสเวิร์ดที่ล่มไป3 ครั้งแล้วมันก็เลยกลายเป็นบัสเวิร์ดที่ตอนนี้มันฮิตเพราะฉะนั้นที่เล่าที่แชร์ให้ฟังก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่เราต้องสแกนแล้วคอยมอนิเตอร์เหมือนกันแต่เราไม่น่าจะต้องผูกติดกับมันควรจะเลือกเช็คอย่างมีสติเพราะฉะนั้นลิสต์อันนี้ที่เอามาให้เนี่ยเป็นลิสต์ที่เลือกว่าเหมาะกับจิวเวลรี่หรือแฟชั่นบิสเนสของไทยนะอันแรกเลยต้องเข้าใจเรื่อง Social Dynamic Zero ของจีนแปลว่าเขายังเดินทางเยอะแยะกันไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดคุณใดกับคุณจีจะเดินทางมาเยี่ยมพี่เพื่อจะหิ้วของมาเพื่อจะโชว์กันเนี่ยเป็นไปได้เผื่อระยะเวลาในการกักตัวแล้วก็การเดินทางนิดนึงเพราะว่ายังคงต้องเป็นอยู่นะคะแล้วเขาบอกไว้เลยว่าเป็น priority ของประเทศเขาเราก็หวังว่าหลังจากที่คุณประธานาธิบดีเขาเดินทางไปร่วมประชุมที่เอเปกแล้วกลับมาแล้วบรรยากาศมันอาจจะดีขึ้นแต่พอดีว่ามันก็ไปชนกับหน้าหนาวพอดีทำใจไว้ก่อนดีกว่าค่ะครับผมรู้ไหมว่าประเทศจีนเนี่ยที่ใช้ระบบโซเชียลมีเดียไม่เหมือนใครเลยทั้งโลกแต่ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียเยอะที่สุดในโลกมีมากกว่า12แพลตฟอร์มที่มีคนใช้เกิน1,000 ล้านคนจริงๆคือเหยียบ900กี่สิบล้านคนเนี่ยเป็นพวกที่แบบใช้ทุกวันใช้วันละ7 ชั่วโมงอย่างนั้นเลยคือแบบแอดดิกอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นในคนในกลุ่มนี้มันก็จะมีคนตั้งแต่ที่ว่าคุณนายเขาคุณนายก็ไม่ค่อยทำพี่ไม่ค่อยได้ดูนะอันนี้สารภาพแต่ว่าก็จะมีคนที่เขาแบบอยู่ต่างจังหวัดคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูกันตลอดแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคสิ่งที่มันนั่นก็คือทำแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสามารถจะคอนซูมหรือก็เข้าถึงวิถีของการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นได้ถ้าเกิดเรามีเรื่องอะไรที่อยากจะแบบแชร์กับเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาหรืออยากจะถามอะไรกับเขาแล้วเขายินดีที่จะ make friend ด้วยนะออนไลน์ก็ค่ะมันค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวพอสมควรอันที่2ที่เห็นเยอะขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาจากคราวที่เราเจอกันก็คือ cross border เนี่ยcross border เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเริ่มเห็นไส้กันมากขึ้นว่าในการเปิดช็อปที่เป็น cross border เนี่ยไม่ง่ายสำหรับแบรนด์ที่จะ survive ได้ด้วยตัวเองเพราะว่ามี requirement ที่ยอดขายต้องถึงเท่าไหร่ต่อปีถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยcross border platform เนี่ยเขาก็ยังคงต้องการคอนเทนต์ที่เป็น new หรือว่าเป็น foreigner product หรือ foreigner brand ที่จะเอาเข้ามาเพื่อทำให้แพลตฟอร์มเขาดูมีจุดขายและความแตกต่างจะเหมือนกันกับช็อปหรือร้านหรือ department store ที่จะเริ่มเดินเกียร์ในเชิงนี้เพื่อจะดึงดูดเอาคอนเทนต์หรือแบรนด์เก๋ๆจากประเทศไทยเอาเข้ามาที่นี่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อันที่3คือเรื่องของ private traffic ซึ่งอันเนื่องมาจากเมื่อกี้พูดไปถึงแล้วเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรpandemic แล้วก็ private traffic เนี่ยมันกลายเป็นจริงๆมันเริ่มมาจากที่ WeChat ก่อน WeChat เนี่ยเขานับเป็น private traffic แล้วมันเริ่มมี commerce กระใสเข้ามาทุกอันทุกแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียของจีนตอนนี้น่าจะทุกอันเนาะทำเป็นเปิดร้านเปิดช็อปขายของได้มีระบบขายของมีหน้าร้านหลังร้านเป็นของตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมใช่และหรือสามารถจะแบบเปิดแล้วลิงก์ชิงกันไปชิงกันมาได้คือจะบอกว่าจริงๆไอ้โซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนมีมาเฟียไม่ใช่มาเฟียเขาเรียกว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นเจ้าของเขาเป็นค่ายอย่างเงี้ยอันนี้ของค่ายนี้กับค่ายนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้อันนี้มันก็จะลิงก์กับอันนี้ได้โดยง่ายสามารถแลกลิงก์ได้โดยง่ายแล้วก็คุณก็จะเจอบริษัทที่เขาทำไอ้พวกKOC KOL ทั้งหลายช่วงนี้ถ้าถามพี่ก็จะบอกว่าคิดดูให้ดีๆก่อนจะไปลงกับ KOL เจ้าใหญ่เพราะว่า KOL เนี่ยเหมือนเป็น target ยังไงไม่รู้ช่วงที่ผ่านมา KOL โดนเด็ดไปหลายเยอะมาก
การขายด้วย KOL เป็นสิ่งที่สนุกสนานร่าเริงแต่ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนเพราะว่าทราฟฟิกมันแฮกเอามาจากเขาKOL เหมือนกับเวลาที่เราไปเปิดร้านอยู่กลางสี่แยกลาดประสงค์อ่ะคนเยอะ conversion ดีเพราะว่าเขาตะโกนเก่งแล้วเขาพูดเก่งเขาขายเก่งหรือแปลว่าเราให้ของเขาในราคาที่เขาขายได้ง่ายทีนี้ tactics ของมันเวลาที่ทำเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องอีกเนาะพี่เกดขออนุญาตจะเหรอโอเคผมจะขอนี่เป็นสไลด์ก่อนหน้านี้ครับคือผมน่าจะมีหลายคนที่สนใจในเรื่องของ cross border live stream ครับพี่เกดครับผมอยากถามว่าในแพลตฟอร์มที่จีนตอนนี้การที่เขาทำ cross border live stream กันเนี่ยคือเขาให้เราทำโดยถูกต้องตาม policy เขาเลยหรือว่าจริงๆแล้วก็คือแค่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มคนจีนมาไลฟ์ในไทยแล้วก็ยิงไปมันเป็นลักษณะอะไรก็จะถูกต้องแล้วค่ะ เลยใช่ไหมครับโอเคเขาเรียกว่ามันตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ legitimate ที่เป็นสีขาวหรือสีดำตอนนี้เป็นสีเทาๆสำหรับอันนี้เป็นสีเทาๆก็ทำทุกอย่างด้วยความเสี่ยงและระมัดระวังครับก็คือมันยังไม่ทำออกมาเป็น official ว่าโอเคมันเขาเปิดให้กับคนที่อยู่ต่างชาติที่สามารถทำ cross border live stream ได้ไม่ได้เป็นอย่างลักษณะแบบนั้นใช่ไหมครับก็คือการเราหยุดที่คำถามแล้วตอบในคำถามที่เราถามก่อนข้อแรกเราต้องบอกก่อนว่าเราเป็นใครถ้าเราเป็นพี่ที่ABC ซึ่งมี cross border shop อยู่แล้วที่มันอยู่ในที่ global หรือ JD global อย่างเงี้ยอันนั้นคือมี cross border shop ของตัวเองอยู่แล้วแล้วคุณจะทำไลฟ์สตรีมประกบสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคนที่ทำไลฟ์สตรีมกับคุณกับเขาเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์ในเชิงกฎหมายหรือสัญญาต่อกันแล้วคุณก็ทำได้เพราะคุณมี vehicle ในการเปิดช็อปขายของได้ทุกครั้งที่เขาออเดอร์คือเขาออเดอร์ปึ้งจากร้าน cross border ของคุณแบบนี้คือไม่ผิดแต่หลังๆเนี่ยมันจะมาเจออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นคนอินเดียมั่งเป็นคนอันนี้คือขายพลอยขายเพชรนี่เยอะมากเลยเว้ยนะเคยเห็นปะจริงๆจะมีวิดีโอให้ดูก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันก็จะเป็นคนแขกอินเดียแล้วพูดจีนจ่อยเลยแล้วก็บอกอันนี้ถูกแล้วอันนี้มาจากตรงนี้อันนี้เป็นอะไรแต่คำถามคือว่ามันไม่มีอะไรมารับรองอะไรเลยนะเพราะว่าเปิดด้วยบัญชี account แล้วไปเปิดในร้านบนเถาเป่าซึ่งเถาเป่าเนี่ยคือใช้ID การ์ด1 เบอร์เปิดแล้วปิดแล้วหาตัวไม่เจอถามว่าส่วนใหญ่ก็คนเข้าไปดูเยอะเนาะซื้อก็จริงๆถ้าโดยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ได้ว่าเยอะมากขนาดนั้นแล้วจริงๆเราเดาว่าน่าจะมีการบริหารจัดการที่เข้มข้นขึ้นในเร็ววันนี้แล้วสิ่งที่จะเจออีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดคุณเป็น cross border หรือคุณขายของแบบ cross border แล้วคุณอยากจะทำไลฟ์สตรีมคนที่จะรันไลฟ์สตรีมให้คุณเขาจะขอใบการจดทะเบียนเขาเรียกอะไรนะตรายี่ห้อสินค้าของคุณสมมุติอย่างจีมีแบรนด์ ABC นี้จะมาฝากพี่เกด cross border พี่เกดทำไลฟ์สตรีมให้พี่เกดสมมติว่าพี่เกดเป็นคนจีนก็แล้วกันตอนนี้ต่างชาติทำไลฟ์สตรีมไม่ได้นะต้องเป็นเฉพาะคนจีนทีนี้คนจีนทำไลฟ์สตรีมเนี่ยเขาก็จะบอกว่างั้นคุณจีนคุณต้องมอบสิทธิ์ให้ฉันขายของหรือพูดแทนเธอได้แต่ว่าอะไรเธออนุญาตให้เขาเอายี่ห้อของเธอมาพูดได้แล้วอนุญาตให้เขาบอกราคาบอกของเธอแล้วบอกขายแทนเธอได้แต่เขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบเรื่อง inventory หรือการ delivery อะไรเลยแล้วในรายละเอียดของไฟล์ print ในกฎหมายหรือข้อสัญญาต้องอ่านให้ดีๆนี่คือเตือนเฉยๆแต่ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนกันยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยพี่เห็นมาเยอะก็เลยเตือนน้องๆแต่ว่าก็อย่าไปมองโลกในแง่ร้ายมากมันก็แบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างมันเร็วมากเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีๆหายใจลึกๆถ้าเกิดต้องเสี่ยงเงี้ยก็บีบอย่างงี้แล้วก็กระโดดน้ำลงไปก็เอาแค่พออัดหายใจได้ก็โอเคเนาะเอาแค่พอรับได้อย่าไปเสี่ยงมากเกินความจำเป็นบางทีทำไปเพื่อการเรียนรู้พี่ก็ทำบ่อยเจ็บมาเยอะเหรอพี่บ่อยตอบได้เลยโอเคครับเอามาดูสไลด์นี้สไลด์นี้ก็ง่ายๆเป็น consumer journey เนาะคือสมัยก่อนตอนที่เราเรียนแล้วก็จะแบบว่าawareness interest design action เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็น awareness interest แล้ว search แล้วก็ action หลังจากนั้นต้องแชร์ด้วยแชร์แปลว่าอะไรเปิดแล้ว iPhone ปึ๊กแล้วก็มาแบบ unbox อะไรเงี้ยซึ่งวิธีการเพราะว่าเนื่องมาจากว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมี
จูงใจอ่ะคือถ้าบอกว่าเธอซื้อของเสร็จแล้วเธอมาโพสแล้วเธอมา react หน่อยหนึ่งเนี่ยเธอจะได้ point อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเอาไปเป็นส่วนลดนู่นนี่นั่นอะไรได้แล้วเหมือนกับเกรดของความเป็นผู้บริโภคชั้นนำของเธอมันจะดีขึ้นเล่าให้ฟังง่ายๆเช่นพี่เกดชอบไปกินอาหารไปกินร้านไหนเขียนรีวิวร้านนั้นกินไปกินมาอยู่ๆได้เป็นเลเวลที่ VIP เป็น VIP แต่ว่าถึงเวลามีร้านอาหารเปิดใหม่มันโทรมาชวนไปกินหรือส่งคูปองส่วนลดกินร้านอาหารต่างๆมาให้มันก็เป็น incentive เนาะมันก็เลยทำให้แบบคนจีนเนี่ยเกิดคนกลุ่มนี้และไอ้ VIP ในแพลตฟอร์มพวกเนี้ยมันกลายเป็น KOC ในเพราะก็เลยเล่าถึงที่มาที่ไปว่า KOC มายังไงโอเคโอเค โอเคก็ประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งแพลตฟอร์มมันทั้งหมดแล้วแอบเห็น conversion rate ด้วยจริงๆก็เลยจะบอกว่าเวลาที่ใช้หรือต้องเมื่อเราพร้อมถ้าสมมติว่าจีสามารถจะมีผลิตได้แบบ 50,000 ชิ้นภายใน3 วันถึง7 วันเนี่ยแล้วนั่นคือหรือไปเช็คเอาเพราะแต่ละแคตตากรีเนี่ยเขามี requirement ไม่เหมือนกันบางสินค้าเนี่ยเขาขอเลยต้องมีอย่างน้อยๆ1 ล้านชิ้นถ้าจะไปคุยกับ KOL เบอร์ 1หรือเขาต้องถามมีถึง50 ล้านชิ้นไหมอะไรเงี้ยคือเขาไม่พูดอ่ะเขาขายแล้วเขารู้เลยว่าทราฟฟิกเขาเท่านี้เขามีแฟนคลับเขามีแฟนคลับ500 ล้านคนเขารู้เลยว่า conversion rate เขา 30% ในการ500 ล้านคนเนี่ยเขาจะมี 30% ได้ซื้อแน่นอนเขาถามแล้วว่ามีของส่งเปล่าเพราะว่าเขาขี้เกียจโดนด่าเพราะถึงเวลาถ้ามันรีฟันเนี่ยรายรับเขาก็น้อยเพราะว่าคุณจ่ายอะไรเขาบ้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่อ่ะเขาก็จะมีค่าฟิกคอสในการมาให้ฉันมาศึกษาว่าสินค้าเธอคืออะไรให้ฉันทำใจว่าเชื่อก่อนแล้วฉันก็จะพูดเตรียมสคริปต์เตรียมนู่นนี่นั่นแสงไฟฉันคิดเธอเป็นฟิกคอสมีก่อน2ทุกชิ้นที่ขายฉันเอากี่เปอร์เซ็นต์มันมีตั้งแต่15ไปจนถึง40-50มีหมดทีนี้ถามบอกว่ามันก็เหนื่อยเนาะสำหรับคนขายของอ่ะมันคือค่าใช้จ่ายในการไปเปิดร้านแล้วก็จ้างเขาเคาะแต่ถามแบบเกดเป็นคนที่แบบโบราณนิดนึงส่วนตัวไม่ค่อยชอบใช้บิ๊กเบอร์ไม่ค่อยชอบแนะนำหรือไม่ค่อยชอบใช้เบอร์ใหญ่ของ KOL เพราะว่าไม่ค่อยชอบในการที่ทำให้เราต้องมานั่งแบกไปอัดกับทางสายการผลิตแล้วอัดของมาเพื่อจะเกิดเบิร์สแบบนี้แล้วขายได้ในมาร์จิ้นที่ไม่สูงโดยหลักการไม่ค่อยนิยมแต่มันเหมาะกับใครเหมาะกับถ้าประเทศไทยทั้งประเทศจะโปรโมทอะไรสักอย่างหนึ่งเราเป็น category leader หรือเราสร้าง new มันจะได้ทันทีที่จะเรียกว่า hack growth ของ traffic ที่มาเป็น consumer เราเลยได้ทันทีคือทั้งหมดเนี่ยมันจริงๆถ้าเราอธิบายด้วยหลักการของคนทำ marketing กับทำแบรนด์มันก็ไม่ยากแต่เราก็แค่เข้าใจว่าอ๋อเมืองจีนมันเป็นอย่างนี้ถามว่ามันต่างกันไหมกับไอ้ทำใน Amazon หรือในอะไรอย่างนี้ต่างๆก็พอๆกันแหละเพียงแต่ว่ามันไอ้นี่มันขึ้นสึนามิไอ้นั่นมันขึ้นเล็กอะโอเคค่ะOkay. อันนี้ก็ให้ดูว่าไอ้ session ของตั้งแต่ awareness interest purchase loyalty อันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เขา analyze มาซึ่งก็น่าสนใจนะไปหาดูชื่อ DLG สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าในแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยเธอจะเห็นว่าทุกแพลตฟอร์มตอนนี้สามารถที่จะทำให้เกิด transaction แปลว่ามีลิงก์ที่ขายของได้เลยทันที ขายของได้เลยเห็นปุ๊บซื้อไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์มาแย่ๆแล้วเกิด interest แล้วค่อยๆสร้างอะไรต่อไม่ต้องค่ะเอาเลยเห็นปุ๊บซื้อสนจุ๊บกดปุ๊บซื้อโอเคทีนี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจจะออกสินค้าช่วงไหนดีคะจะร้อนสินค้าช่วงไหนดีคะคือคนจีนเนี่ยมีแพทเทิร์นของการซื้อของซึ่งไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ก็อยากจะซื้อก็จะซื้อแนะนำว่าให้น้องๆไปศึกษาว่าจะขายของเมื่อไหร่ดีหาโอกาสในการขายซึ่งถ้ายิ่งเป็น Gen Z เนี่ยจำเป็นมากที่ต้องเข้าใจเรื่องเฟสติวัลของเขาแล้วก็มันมีความอยู่ๆมันก็ไฮป์มันบอกว่าวันนี้ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อเหมือนตกเทรนด์เห็นสูงเนี่ย11สูงอีกอันหนึ่ง6-8อันนี้ไม่ต้องอธิบายเป็นเทศกาลการซื้อขายโปรโมชั่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าพี่ส่วนตัว observe ว่าภายในไม่เกิน3 ปีไอ้พวกนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปอีกแล้วจะต้องมีการไปหาอะไรมาใหม่เพราะว่าตลาดมันศึกษาวิจัยและพบว่าไม่ได้ถูกลงสักขนาดนั้นเลยจะจำผลแรกที่ทำเพราะว่าแพลตฟอร์มต้องการทราฟฟิกก็เลยเอาบัตร marketing budget มาถมเข้าไปตึงแล้วทำให้มันว้าวไฮมันกลายเป็นแบบเฟสติวัลมีแบบเหมือนกาล่าดินเนอร์โชว์กันบนเวทีอะไรเงี้ยมันก็ไฮเปลี่ยนขึ้นมาแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคาเลนด้ามันน่าจะแบบดูไอ้พวกอย่างนี้มากกว่าแนะนำนะอันนี้ส่วนตัวแนะนำว่าควรจะมาดูเรื่องวาเลนไทน์เดย์ไหมคือของสวยๆงามๆนะ
ไม่ผู้ชายซื้อให้เราก็เราซื้อให้ตัวเองหรือเพื่อนซื้อให้เราวันเกิดอย่างเงี้ยมันก็มีเฟสติวัลในเชิงพวกนี้แล้วมันมี International Women Day ขอโทษทีลืมวันตรุษจีนเป็นวันที่คนจีนชอบซื้อทองซื้อเหมือนเก็บไว้ให้ซื้อแล้วเฮงจะได้มีเงินมีทองก็คล้ายๆกับคนจีนในประเทศไทยอันนี้ไม่ต่างมีเรื่องวันผู้หญิงเป็นวันที่แบบcelebrate ความเป็นผู้หญิงของเราบางทีมันก็จะมีคอลเลกชันพิเศษออกมาอะไรเงี้ย520ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็โอเคก็จริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ถูก520เนี่ยเขาเรียกว่า I love you day คือคนจีนโดยมหัศจรรย์มีวันวาเลนไทน์เยอะมากวาเลนไทน์จีนวาเลนไทน์ฝรั่งวาเลนไทน์520อะไรเงี้ยที่เห็นเนี่ยนะจะชี้ให้ดูวาเลนไทน์1วาเลนไทน์ฝรั่งเนาะ520บอกว่า I love you เนาะแล้วนี่ชีก็คือเป็นวันที่บอกเรื่องรักเหมือนกันเป็นวันที่ตามตำนานบอกว่าทางช้างเผือกมาชนกันนั้นนะซึ่งเธอรู้ไหมว่าแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ยี่ห้อต่างๆออก limited edition ออกมาเพื่อ celebrate ความรักแล้วมียอดขายที่แบบพุ่งไปถึงกระสะเทือนใจได้ถ้าไม่ทำPrada มี limited edition ออกมาสำหรับชีนะเวลาหมดละคะมีคำถามครับ ต้องยกมือแบบเด็กนักเรียนผมจำได้ว่าเห็นว่าคือในช่วงเทศกาลเหล่านี้แบรนด์ที่เขาจะค่อนข้างจริงจังกับเรื่องแพคเกจจิ้งมากพี่เกดอยากให้เน้นตรงนี้ให้เราเข้าใจนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาลงทุนกับแพคเกจจิ้งพี่จีเพื่อให้มันสอดคล้องกับวันสำคัญอะไรต่างๆการดีไซน์การต่างๆเขาลงทุนค่อนข้างเยอะมากจริงๆคนพี่ว่าน่าจะชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความแบบแบบเปิดอันบ็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยลงทุนมากๆเลยใช่ไหมพี่เกดนี่คือเน้นย้ำนิดนึงครับว่าความสำคัญของพวกแพคเกจจิ้งนี่แบบอันบ็อกซ์เอ็กซ์เพรียนซ์ที่คือเขาค่อนข้างจริงจังมากๆเลยส่วนตัวเป็นคนแอนตี้ไอ้พวกนี้แหละอันนี้ส่วนตัวเลยจริงๆเนื้อแท้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นรักสิ่งแวดล้อมอะไรตรงไหนเลยถ้าคิดเก่งฉลาดจริงๆก็แน่จริงก็ทำบ็อกซิ่งที่มันเป็น environmental friendly สิและให้มันว้าวด้วยอะไรเงี้ยมันถึงจะแจ๋วไหมอะไรเงี้ยคิดแล้วก็ถามบอกว่าที่จีพูดเนี่ยคือถูกต้องเลยคือมันเป็นเพราะว่าคุณจะให้เขาแชร์อะไรเราจำไอ้นั่นได้ไหมเมื่อกี้ที่ให้ดูawareness interest search action แล้วหลังจากนั้นแชร์คือไม่งั้นโมเมนต์ของการแชร์มันไม่ว้าวอ่ะอยากขอโทษนะพี่ปีนี้ล่าสุดเนี่ยได้รับดอกไม้มาจาก MS ใช่ป่ะอีกระป๋องก็ไม่ใช่กระป๋องเขาเรียกนะอีลังที่เขาใส่ดอกไม้ส่งเราอะลังใหญ่มากยังอากาศแบบหนักมากและอลังการมากคืออีลังแบบตายอะแต่สวยแล้วแบบเรารู้เลยว่านี่คือคุณภาพแบบยี่ห้อเขาอะแต่พอดอกไม้อยู่5 วันบายใจเจียนก็คือก็โอเคอะก็ขอบคุณเขานะแต่ว่าก็คือจะบอกว่าคุณค่าของคำว่าการทำแพคเกจจิ้งจำเป็นและสำคัญมากเพราะมันเป็นสะท้อนภาพว่าคุณภาพของแบรนด์กับของที่อยู่ข้างในเป็นอย่างไรถ้าซื้อคาเทียเขาส่งบัตเลอร์มาส่งของนะจ๊ะค่ะเคาะมาที่บ้านไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งนะจ๊ะมารถจ้ะแล้วก็เอากล่องคาเทียใส่มาแล้วก็ใส่ถุงมือขาวมา delivery ถึงที่บ้านฉะนั้น user experience ของในจีนเนี่ย packaging เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากแน่ๆแต่ว่าเกดคิดว่า challenge ครั้งต่อไปก็คือว่าจะทำยังไงให้มันยังรักสิ่งแวดล้อมด้วยจริงน่าสนใจจริงพอดีบางทีเราได้กล่องมาแล้วก็ตอนได้รับเราดีใจนะแต่พอสักพักหนึ่งเราจะทำยังไงกับมันดีอะไรเงี้ยทำไงมันต่อใช่ไหมครับไม่มีที่เก็บแล้วด้วยนี่วางเนี่ยถ่ายไปให้ดูค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสินค้าเนาะทำให้ดูเอามารวมไว้ให้ดูทีนี้เขาก็บอกว่าการที่แบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์นี่เขาพูดถึง luxury แบรนด์ของยุโรปสามารถจะหยิบเอา cultural element ของจีนมาลงเข้าไปได้เนี่ยมันเลยทำให้มีความน่าสนใจแบบมากขึ้นทีนี้ในจีนเนี่ยเขามีคำฮิตของเขาอีกอันหนึ่งใช้คำว่ากัวเฉาซึ่งหลักๆเนี่ยมันเป็นในวงเล็บจริงๆเป็น policy เลยล่ะเป็นนโยบายของประเทศแหละเป็นนโยบายเลยอะว่าพี่พยายามกระซิบบอกค่ะรู้จักกระซิบทำไมมันได้ยินเท่ากันเลยนะขอโทษนึกว่านั่งเมาส์กันอยู่อย่างเงี้ยดีค่ะได้ลมไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือเขาเหมือนกับบอกตอนนึงที่คนไทยเราบอกว่าทุกวันอะไรเราให้ใส่ชุดไทยกันอย่างเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกันนะทุกวันศุกร์แล้วก็อยู่ๆผ้าไทยก็ลุกคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จีนเนี่ยลุกขึ้นมาถึงเนี่ยด้วยความเป็นจีนเนี่ยพักสั่งทุกเมืองท
ทุกcultureไม่ว่าจะอยู่หลังเขาตรงไหนลำธารเส้นไหนมันต้องลุกขึ้นมาไปหา local heritage ซึ่งเขาคนจีนเวลาเขาใช้คำว่า soft heritage เนี่ยก็แปลว่าบางทีมันมองเห็นจับเป็นก้อนเป็นตึกเนี่ยจับไม่ได้เช่นมีการทำหนังเลยไม่รู้เคยดูป่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ทอผ้าทอไหมอ่ะทอผ้าไหมแล้วออกมาเป็นจริงๆโอเคผ้ามันเป็นผ้าโอบิญี่ปุ่นน่ะซึ่งสมัยก่อนน่ะมันเป็นเรื่องของการที่ผลิตผ้าแบบนี้แล้วส่งไปที่ญี่ปุ่นแล้วสมัยก่อนน่ะผ้าแบบนี้เป็นผ้าที่เป็นงานศิลปะชั้นสูงซึ่งเขาส่งให้ในวังใช้เขาก็กลับมาทำหนังแล้วเล่าเรื่องผู้หญิงคนนี้ว่าเขาไฟท์กับชีวิตยังไงกว่าจะทอผ้าอะไรออกมาคืออยู่ๆปุ๊บเนี่ยคือเขาไม่ได้แค่ส่งเสริมให้กลับมาหัดทอผ้ากันเถอะนะเขาทำหนังส่งเสริมทำให้ราคาของไอ้พวกนี้มันพุ่งกระฉูดปูดปาดพูดถึงว่ามีเงิน incentive ให้ทุกคนในเมืองจีนพี่เก็บไม่รู้ทุกคนในเมืองจีนหรือเปล่าแต่ว่าอย่างเลขาเก่าพี่เนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนเรื่องวัฒนธรรมการรับประทานชาดื่มชากินชาแล้วก็พอเขาเรียนรู้เสร็จปุ๊บเขาก็มาสอนพี่ต่อใช่ไหมเราก็ไปหากินชาก็เกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับประทานชาเกิดขึ้นถ้วยชาใบคือไม่กล้าบอกว่าราคาเท่าไหร่แล้วกันเอาเป็นว่าถ้วยชาแพงกว่ากระเป๋าอะมันเป็น luxury แบบหนึ่งไปแล้วของการที่มีของที่เป็น heritage item เหมือนกับคนไทยซื้อพระสมเด็จเหมือนกับที่เรามีเบญจรงค์สวยๆเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยคงน่าจะใกล้เคียงกับตรงนั้นแต่ทีนี้ตอนเนี้ยมันมา interpret ออกมาเป็นแฟชั่นยังไงตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนดูเยอะๆก็จะเห็นไอ้ยี่ห้อชื่อเฟยอยู่นะเคยเห็นไหมทีนี้มันก็มาถามว่าเราเฟยอยู่กับไนกี้ถามว่าใส่สบายต่างกันไหมต่างกันค่ะแต่ว่าคือใครๆก็เข้าถึงได้เหมือนรถ Volkswagen แล้วก็มีการออกแบบดีไซน์อะไรที่มันนั่นได้ฝรั่งก็ชอบอะไรเงี้ยเพราะฝรั่งจริงๆเท้าแบนนะใส่รองเท้าอย่างนี้เขาแปะเอียแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่ารองเท้าเนี้ยโอเคใส่แล้วรู้สึกวัยรุ่นขึ้นหน่อยแต่ว่าใส่แล้วถามตัวเองส่วนตัวไม่ค่อยสบายแต่ว่าเขาออกคอลเลกชันที่มี innovation product เยอะมากในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรื่องของการเอาจะเห็นว่าแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยเอา element ของจีนเนี่ยไปลงเยอะมากอยากแนะนำให้ไปหาเข้าไปหาใน YouTube ก็ได้ไม่แน่ใจว่าคุณวิเวียนแทมเขาให้สัมภาษณ์กับ South China Morning Post มั้งเกี่ยวกับเรื่องที่เขาย้ายกลับมาอยู่ที่ฮ่องกงพี่เป็นคนที่ชอบนางมากว่านางสามารถจะแบบเขียนเด็กนิ้วมาทำเป็นเสื้อยืดเก๋ๆน่ารักอะไรเงี้ยพี่ชอบเคยมีกระเป๋าเขาค่ะแล้วมันน่ารักที่นิวยอร์กค่ะเป็นจีนที่แบบกุกริกน่ารักหิ้วแล้วแบบแหมอยากให้แบบไชน่าทาวน์เราเยาวราชเรามีไอเทมอย่างนี้ออกมาบ้างมันคงดีจริงๆแล้วถ้าเราหยิบตรงนี้นอกเหนือจากเราได้คนไทยที่เป็นตามไชน่าทาวน์แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะหยิบออกมาแทงบุกเข้ามาในตลาดจีนได้ด้วยเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นเลยเรื่องของ heritage เพราะอย่างไรเซียเนี่ยหนึ่งในอันที่เป็น reason ของความเป็นไทยเราที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนก็เพราะว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนจีนพ้นทะเลถูกปะแล้วเราลิงก์ได้เอาเรื่องของตอนที่เขาลำบากหรือว่าเขามายังไงอะไรเงี้ยแล้วด้นเอาเรื่อง element นี้ในแบรนด์เราบ้างเนี่ยเก็บพี่ว่าไม่เห็นหน้าอายเลยมีเรื่องให้เล่าให้ด้นให้คุยกันตั้งเยอะส่วนเรื่องของแบรนด์ไชน่าเก่าๆแล้วมาทำให้มันวัยรุ่นขึ้นเนี่ยมันมีวิดีโออันนี้นะเดี๋ยวดูเวลาสิกี่นาทีแล้วตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณ5 นาทีครับโอ้ยสนุกมากเลยเพลินมีเวลาอยู่ครับนิดนึงนีโอไชน่าพี่เกดน่าจะสัญญาณหลุดหรือยังอยู่เนาะยังอยู่ใช่ไหมฮะอาจจะเปิดวิดีโอก็เลยเปิดวิดีโออยู่ให้พี่เกดเปิดวิดีโอให้เราดูอันนี้แป้งที่แบบว่ามาเป็นแบบ5 สาวเหมือนเขานำเอา uniqueness ของจีนมาใส่ในสินค้าแล้วก็ทำให้มันไทยขึ้นมาใช่เนาะแล้วสตอรี่มันก็คือแบบทำให้แบบของมันน่าใช้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราใช้คำนั้นได้ไหมที่จีน nation branding ใช่ไหมครับคือจริงๆพี่ว่ามันเหมือนแบบเป็นสไตล์จิกของ country ด้วยแหละก็เลยภาพรวมก็คือแบบว่าเหมือนแบบจริงๆดีไซเนอร์มันควรจะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็อย่างเราอย่างเงี้ยก็คือเขาไปคุยกับรัฐบาลเลยว่าแบบเฮ้ยเราควรจะทำอะไรหรือว่า movement ของวงการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนำเสนอแล้วก็ออกแนวคิด
แล้วก็ช่วยกัน brainstorm อะไรเงี้ยค่ะพี่เกดกลับมาแล้วค่ะ ตลาดของไทยมาขาย ใช่ใช่ใช่ เนาะนะครับ ทำคนเดียวไม่ไหวนะ ก็จะบอกจีว่าทำคนเดียวคงไม่รอดอะแต่ว่าคือเนี่ยแล้วเขาไม่ใช่แค่ทำไอ้นี่แค่นี้อย่างเดียวเขาทำเป็นหนังเป็นละครออกมาประกอบร่างแล้วก็แบบโอเคยี่ห้อนี้ก็กลายเป็นว่าแบบขายดีเป็นของไฮโซตอนแรกก็ไปออกมาจากเป็น Summer Palace อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอดูความเป็นนิวนี่คือ Neo China นะคือเป็นจีนป่ะแต่ว่าก็มีความโก้เก๋ที่เป็นอินเตอร์เนาะใช่ อย่างเงี้ยมันก็เอาเอลเมนต์การปักอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นอันนี้ก็ไม่กล้าแนะนำว่าจะทำยังไงพอดีไม่ใช่ดีไซเนอร์แต่ว่าอยากแชร์ให้ฟังแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายของ second hand เป็น environmental friendly นะแล้วก็มีทั้งแบรนด์เป็นวินเทจมีขายหนังสือมีทุกอย่างก็เป็นร้านที่แบบเขาเรียกว่าหว่างหงเตี้ยนเป็นไฮไลท์ต้องเป็นเช็คอินพอยท์ที่ต้องไปอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอว่าเวลาที่คุณเข้าไปใช้โซเชียลมีเดียของจีนแล้วก็สามารถจะลิงก์แล้วซื้อของได้เลยคือดูเขาแล้วไม่ใช่แค่ดูก็สอนแต่งหน้าอย่างเดียวกดแล้วซื้อได้เลยเป็นต้นค่ะพวกนี้เดี๋ยวพี่เกดเอาสั้นๆก็แล้วกันครับพี่เกดค่ะอันนี้พี่เกดก็จะแชร์ให้ฟังว่าจากที่ไปสัมภาษณ์มามีใครที่เป็นไฮไลท์มาแล้วเขาแชร์อันไหนที่พี่คิดว่าน่าเป็นประโยชน์เนาะอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ content strategy ของคนคือคุณจะยังไม่เข้ามาจีนก็ไม่เป็นไรคุณทำ Instagram ของคุณทุกวันคิดเผื่อเขาไว้นิดนึงว่าเขาก็เข้ามาดูคุณได้คิดเผื่อเขาไว้นิดนึงแฮชแท็กภาษาจีนมั่งI love ช่างไฮอะไรก็ว่าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก่อนที่คุณจะทำอะไรพวกนั้นเนี่ยข้อแรกเลยที่สำคัญคือกรุณาเถอะพี่ขอร้องไปจดทะเบียนยี่ห้อสินค้าของคุณให้เรียบร้อยบอกว่าคือ uniquely Chinese จริงๆคือระบบการจด IP ของจีนเนี่ยถ้าคุณไม่มาจดในประเทศเขาคุณจะตกเป็นเหยื่อของคนอื่นแล้วถึงเวลาคุณจะเอามาขายแล้วคุณจะมานั่งเอาหัวโขกพื้นอ่ะมันช่วยไม่ได้แล้วมันช่วยไม่ทันจริงๆเนาะแล้วก็บทดูว่าการที่คุณจะไปเดี๋ยวเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ก่อนผู้ชายคนนี้จะเป็นคนเดียวในท่ามกลางหลายคนที่อินเทอร์วิวมาที่อนุญาตให้แชร์รูปได้คนนี้เนี่ยตอนนั้นเขาเคยพาไปกับทาง Condanas Travel เนาะก็พากันไปแล้วก็ไปเยี่ยมทาง Luxempourium Center แล้วก็พาไปเยี่ยมดีไซเนอร์ไทยหลายๆคนแล้วก็เขาบอกว่าเขาอิมเพรสมากเรื่องของแบรนด์เรื่องของดีไซน์อะไรของไทยซึ่งดูแล้วน่าจะมี potential มากแต่เขาเสียดายว่ามันไม่มีเวฟหรือความผลักดันในเรื่องของคอนเทนต์แล้วการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าถ้าเล่าคนเดียวมันเหนื่อยนะก็รวมๆกันมาเล่านะเขาเห็นด้วยเขาคิดว่าประเทศไทยควรน่าจะได้มีอะไรแบบนี้ค่ะคนที่สองเนี่ยมาจากในส่วนของ retail operation เขาบอกว่าการที่คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มซูเปอร์ลักซ์เนี่ยมันคุ้มค่านะแต่อย่าไปอย่าไปเอาเรื่องวัตถุประสงค์เรื่องของ profit มาเป็นตัวตั้งในตอนต้นคุณควรจะดูก่อนว่าทีมของคุณสิ่งที่คุณเลือกทำกิจกรรมที่คุณเลือกใช้เนี่ยมันฟิตกับ culture ของคุณหรือความเป็นแบรนด์ของคุณไหมซึ่งนี่เป็นคนจีนนะไม่ใช่คนฝรั่งนะอีกคนนึงเป็นโอ้โหจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยจริงๆอยากอวดว่าเขาเป็นใครแต่ว่าพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ขายจิวเวลรี่ลักซ์เซมิลักซ์พี่ใช้คำว่าลักซ์ที่ไม่ใช่พรีเมียมลักซ์ไม่ใช่จิวเวลรี่ไฮเอ็นด์ลักซ์อย่างเดียวแต่เขาเป็นคนเอาแคตตากรีของซูเปอร์ลักซ์เอาเข้ามาแล้วทำอีเวนต์ใหญ่มากยอดขายเขาทะลุเพิ่มจากปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ไม่ใช่อันเล็กที่ขายได้ขายอันใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วเขาบอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอจะมาแต่พอดีว่าเขารักเมืองไทยทุกคนนะพวกนี้เป็นขาชอบไปกินอาหารไทยกับพี่เขาบอกว่าเธอจะมาเมืองจีนเหรอโอ้ยเธอบอกเขาก่อนเลยนะคู่แข่งเพียบอย่าไปคิดว่าจะมาถึงแบบสวยๆเดินมาแล้วแบบคู่แข่ง5 คนเขาบอกมีเป็นล้าน2เขาบอกว่ากรุณานะดูหน่อยว่าครีเอทีฟดีสวยดีแต่ว่าเทคอินนิดนึงในความเป็นจีนของเขาจะมานั่งทำอะไรให้คนจีนเขาขัดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาก็อาจจะไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่กลุ่มที่เขาจะเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็พี่เก๋ก็อยากจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนอ่ะไม่เขินเลยในการที่จะซื้อของออนไลน์ถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วเขารู้จักคุณเขาไม่เขินค่ะอันนี้ก่อน
ก็แฟชั่นวีคก็ไม่ต้องดูล่ะแฟชั่นวีคปีซีซั่นที่แล้วเขาเรียกนะเดือนเมษาเขาทำเป็น virtual หมดเลยเป็น metaverse ก็แบบวิดีโอก็น่าสนใจสนุกสนานมากมายแล้วก็แต่เดิมเนี่ยมีการคุยกันว่าอยากให้พี่แชร์ว่าถ้าเกิดจะไปโชว์รูมโหมดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพี่ก็คิดว่าไม่กล้าฟันธงอยากจะบอกว่าดูสภาพเราเองก่อนขอดูตัวเองให้ชัดก่อนค่อยเลือกว่าจะเดินทางด้วยวิธีไหนดีกว่าก็เลยจะไม่ได้แชร์อะไรเยอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดมีใครมาจีบน้องๆให้ทำไลฟ์สตรีมนะคะน้องๆอาจจะต้องพิจารณาการเลือกประเภทสินค้าไม่ใช่เอาเฉพาะฮีโร่โปรดักต์ให้เขาว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องๆอาจจะต้องดูในเชิงของ margin กับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่น้องมีถ้าใช้เฉพาะในนั้นแล้วเพื่อแบบรูทสต็อกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้พี่เกดสรุปอันนี้ให้ดูโดยที่เอามาจากอันนี้จะเอาอันนี้ให้ออกไปยังไงนะคะโอเคพี่ดูจากอันนี้แล้วกันไม่เป็นไรค่ะคืออันนี้เนี่ยจะให้ดูว่าเวลาที่เราทำไลฟ์สตรีมครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ทำแค่ไอเทมเดียวคุณจะมีตัวที่เป็น popular item หรือว่าตัวที่เราเรียกว่าhero product อะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะใช้ตัว hero product มาเป็น attract item ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นเนี่ยแต่ละตัวที่คุณเห็นเนี่ยเรามี profit margin ที่ไม่เท่ากันพี่อาจจะ practical หน่อยว่าพี่พูดถึงเรื่องทำธุรกิจจริงจังเนาะเพราะว่าพี่กินข้าวพี่กินอากาศไม่พี่นับเลขพี่จบนิเทศศาสตร์แต่ว่าชอบกินข้าวดีโอมากาเสะโอเคค่ะชอบกินข้าวอร่อยก็ต้องขยันทำงานนิดนึงก็จะบอกว่าโอเคส่วนใหญ่ไอ้เซกชันที่เอามาขายอาจจะมีของที่เป็น high profit แต่ว่าเธอต้องนึกถึงว่าแล้วเธอจะทำยังไงเพื่อให้ขายของพวกนี้ได้เธออาจจะมีแค่ลิมิตมีแค่5ชิ้นเท่านั้นหรือ2ชิ้นเท่านั้นหรือมีแค่ชิ้นเดียวแล้วคนที่ต้องเฟี้ยวฟ้าวต้องเลิฟเธอต้องมีทุกอย่างกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างแล้วยังต้องเคยซื้อมาก่อนอีก 50,000 ถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาในห้องนี้ได้แต่ว่ามันต้องมีไอเทมที่เป็น rare item ซึ่งทำให้เขาlimited edition จริงๆหรือว่าเป็นแบบ tailor made 1ไม่มีใครอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วลากเลยมาจิ้นสูงๆหรือไม่งั้นอีกทีก็คือทำเป็น high profit แต่ว่ามีวอลลุ่มที่จำกัดเพราะว่าถ้าคุณทำออกมาเยอะราคามันโดนดึงลงแน่นอนทันทีที่คุณขายเยอะ Data ในแพลตฟอร์มที่ขายของมันจะขึ้นมาแล้วว่าของแบบนี้ขายได้เยอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโรงงานเขาผลิตออกมาคุณก็จะขายไม่ได้ในราคาเดิมมันก็เร็วด้วยเนาะแค่แบบไม่ถึง48ชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนทีนี้ popular item มันก็ดีนะมันก็คือเรียกว่าโอเค profit แต่ว่าอาจจะมีจำนวนแบบไม่เยอะมากในการที่จะมาทำเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำทั้งหมดง่ายๆสรุปคำเดียวก็คือบริหารพอร์ตโฟลิโอด้วยการทำแบรนด์จะต้องมีแบรนด์หลายตัวแบบมี element ของแบรนด์ attribute ที่ดึงเอามาจากหลายๆตัวเลยตอนที่ทำ merchandise mix ก็ต้องทำให้ดีๆแล้วคิดถึงในเชิงของธุรกิจด้วยเหมือนกันไม่ใช่เอาตัวที่กำไรน้อยแล้วเอาให้เขาลากแล้วก็ไปเน้นยอดขายอยู่ตัวที่ไม่มีกำไรแล้วขาดทุนเนี่ยอย่างเงี้ยคือผิดโอเคครับก็คือ strategic กันเนาะครับเราจะเดินเราก็ต้องคิดหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยอาจจะต้องไปดูนิดนึงแต่น่าจะดูกันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่องอาเซปได้ดูไหมคะผมว่าพี่อยากให้พี่เกดช่วยสรุปอันนี้ให้เราอีกสักเรื่องหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเหมือนกันพี่เกดลองให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมพวกเราหน่อยครับเรื่องอาเซปได้ค่ะทางซ้ายตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือประเทศที่อยู่ในเขตการค้าร่วมอาเซป RCEP นะเป็น regional corporation ของอันเนี้ยซึ่งเขาเซ็นแล้วเป็นอาเซียนบวกกับอีกประเทศเนี่ยแหละนะแล้วรวมออสเตรเลียรวมนิวซีแลนด์สิ่งที่มันจะบวกเพิ่มก็คือยังมีเกาหลีและญี่ปุ่นบวกเข้าไปด้วยตรงนี้มันทำให้เกิดการค้าขายที่เกดเข้าใจว่าในส่วนกลุ่มที่เป็นจิวเวลรี่น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่เกดหาไม่ค่อยเจอข้อมูลว่าในแคตตากรีตรงนี้เนี่ยเรามีการทำอะไรบ้างจุดที่อยากจะฝากให้คิดเป็นประเด็นคืออย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่มันทำมันคืออะไรไงลดข้อกีดกันทางการค้าให้อำนวยความสะดวกในการค้าภายในกลุ่มประเทศทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยไม่ได้แบบว่าจีนอย่างเดียวนะไอ้เขียวๆทั้งเหลือทั้งหลายนี้ด้วยนะเป็นต้นทีนี้ตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเข้าใจเรื่องของอาเซปแล้วอาจจะต้องพิจารณาดูว่าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเพชรหรือซื้อพลอยจากอินเดียแล้วคุณมาใช้ผลิตที่ไทยหรือเมืองจีนแล้วมาขายที่
ฟิลิปปินส์บรูไนอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะมี tax benefit ยังไงอะไรยังไงเท่าไหร่คุณต้องเลือกคิดเห็นเป็นภาพนี้ถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเรายังมองอยู่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เห็นถึงศักยภาพของเราในการที่จะดึงเอาทรัพยากรและหน่วยงานทรัพยากรแล้วกันทรัพยากรและศักยภาพของทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันเนี่ยเราก็จะตกขบวนรถไฟเนาะอันนี้ก็เชียวแต่ไม่มีความรู้มากพอที่จะอธิบายในแคตตากรีนี้ของอุตสาหกรรมนี้นะคะแต่ว่าขอติ่งไว้ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วไปดูยิ่งถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาคงดูแล้วคงเตรียมพร้อมแล้วว่าเจ้าเล็กๆของนั้นแล้วก็น้อยๆเนี่ยจีกับไดคงต้องช่วยดูเรื่อง traceability แหล่งที่มาของสินค้ามันจะเป็นส่วนหนึ่งเลย GI อะไรพวกนี้ค่ะถ้าเป็นสินค้าพืชเกษตรเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าภาษีมันเหลือ0เลยนะถ้ามันระบุได้ว่า GI มาจากประเทศไหนเมืองไหนอย่างเงี้ยช่วยมากคือแบบเป็นวิชั่นหรือมุมมองในแนวที่แบบว่าแมคโครมากๆใหญ่แล้วก็ practical ด้วยนะจากในระดับประเทศใช่จากผู้ที่อยู่ไม่ต้องโอยกันได้ ไม่เพราะว่าเราเป็นดีไซเนอร์แล้วยิ่งทำจิวเวลรี่เราก็คือแบบเราก็มองในมุมของเราว่าดีไซน์สวยไหมจะขายยังไงจะโพสต์อินสตาแกรมยังไงดีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราแบบมองถึงว่าเราจะไปตลาดที่มันเป็น global อย่างชื่องานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองภาพนี้ด้วยพี่ว่าใช่ก็ต้องให้พี่เกดมาคอยช่วยดึงสติพวกเราก็ต้องฝักเนื้อฝักตัวเจ๊ใหญ่วงการพี่ก็ฝากไว้ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วก็จริงๆเนี่ยจีนอ่ะอย่าไปมองเขาว่าเขาแค่เป็นตลาดเนาะจริงๆเขาเป็นแหล่งเงินทุนด้วยเขาเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยเขาเป็นแหล่งที่มาของเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตอีกด้วยเครื่องจักรก็ซื้อเขาหลายอย่างไม่ใช่หรือแพคเกจจิ้งก็ซื้อเขาไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูคำนวณดูให้ดีๆพี่เก๋คิดว่าอาจจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็โตขึ้นได้3-4 แผ่นเนี้ยเอาเป็นว่าหลักๆก็คือว่าทำอะไรกับใครยังไงก็ตามเนาะมันต้องมี mutual respect มี mutual goal แล้วก็ communicate กันให้ชัดเจนอันนี้นอกเหนือจากในระดับของประเทศแล้วกับพาร์ทเนอร์หรือใครก็ตามที่เราเจอในประเทศจีนอ่ะจะไปรักกับเขาเนี่ยหัวใจเขาก็ทำจากเนื้อเช่นกันเพราะฉะนั้นรักเขาเหมือนที่เราอยากให้คนอื่นเขารักเราแล้วก็ทำกับเขาเหมือนที่คนอื่นเราอยากให้คนอื่นทำกับเราคิดว่าคนจีนก็ไม่ได้ว่าแย่มากก็ไม่ได้ว่าแตกต่างมากไม่ได้เดิน3 ขาก็2 ขา2 หู2 ตาเหมือนกับคนไทยปกติแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาแล้วดูให้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของแบรนด์เราเองตัวเราเองเราคือใครคอลเลคชันของเราเป็นยังไงแบรนด์ expression เราเป็นไงUX เราดีไซน์ไว้ว่ายังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเราพูดกันตรงไปตรงมาก็คือว่าง่ายๆเลยอ่ะคุณจะมาจีนอ่ะคุณพร้อมแล้วหรือยังคุณดูตัวเองก่อนถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณพร้อมแล้วคุณเตรียมตัวเองเนาะสวดมนต์ไหว้พระซื้อพระห้อยคอแล้วก็ไปทำบุญไว้เยอะๆเตรียมเน็ตเวิร์กมีเพื่อนมีแพทย์อะไรไว้เยอะๆแต่คุณต้องทำเรื่องอะไรพระสมเด็จต้องมาอันนี้ห้อยมาไม่พูดอ่ะ anyway สิ่งหนึ่งที่ต้องทำแน่ๆคือแนะนำว่า1คือควรจะทำแบรนด์สแกนซึ่งถ้าเกิดว่าทำเองไม่ได้อนุญาตว่าให้เดี๋ยวจะให้แอดเข้าไปในกลุ่มเนาะแล้วจะให้น้องที่หอเนี่ยเขาช่วยให้บริการทำให้แต่ว่าเดี๋ยวจะขายของแป๊บหนึ่งอ่ะแต่ว่า1จะทำแบรนด์สแกนเพื่อให้รู้ว่าของที่มันเหมือนกับเราหรือแบรนด์ของเราเองอ่ะมีใครเอาไปใช้อยู่แล้วบ้างจะได้รู้ตัว2ก็คือเช็คตัวเองว่ามี export readiness ไหมอันนี้ไม่คอมเมนต์ยาวเพราะว่าเคยพูดไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือ IP registration กับ protection ของตัวเองถ้าคุณคิดแบรนด์คุณดีไซน์ได้คุณปกป้องดีไซน์ของคุณก็ยากนะโดย average เนี่ยที่ยุโรปเขาทำ study ออกมาคือพี่ก็คุยกับทุก chamber อ่ะที่ยุโรป chamber เขาบอกว่า average ของพวก luxury brand เนี่ยเขามีการจด IP protection ของเขาอะต่อ1 แบรนด์ประมาณ 200-300 IP protection เขาจดตั้งแต่เดือนอะไรเงี้ยเขาจดของเขาไว้หมดเลยชื่อจีนชื่ออังกฤษชื่อเคยผ่านมาแล้วแล้วที่สำคัญที่เขียนตัวเลขนี้ไม่ได้ให้หวยนะคะ35กับ41คือน้องจะอยู่เมืองไทยแต่ถ้าน้องมีเอเจนต์หรือน้องไม่ว่าน้องจะขายขาดหรือน้องจะมาซื้อหรือน้องจะเข้ามาเปิดบริษัททำเองน้องต้องจด IP ของน้องภายใต้2 category นี้เพื่อให้เกิดการค้าออนไลน์ได้นะคะไม่งั้นโฆษณาขายของก็ไม่ได้ขายออนไลน์ก็ไม่ได้นะคะคนอื่นเขาไม่มาน้องตรงมาอย่างนี้นะคะพี่เกดเตือนนะคะแล้วก็ความเข้าใจธุรกิจหรือเข้าใจลูกค้าอันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันดีกว่าเพราะว่าของใครของมันไม่เหมือนกันจริงๆแต่ละอย่างเนาะ
know how ไม่เท่า know who แต่ว่า know how ก็สำคัญมากค่ะแล้วก็เรื่องแบรนด์entity พี่ไม่พูดละที่เหลือเนี่ยก็คือจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะว่าคนกลางหรือใครเขาจะอะไรเราในระบบในเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถจะเช็คข้อมูลประมาณหนึ่งเลยว่าสมมติว่าคนที่เขามาจีบใดว่าเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรกับใดเนี่ยใจกล้าเนี่ยก็เช็คได้ว่าเขามีอยู่จริงไหมเขามีอยู่จริงแล้วสถานภาพการเงินเขาเป็นยังไงโดนฟ้องร้องไปแล้วกี่เรื่องมีคดีตกค้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะสามารถจะช่วยบริการเช็คตรงนี้ให้ได้แล้วก็ในส่วน product strategy อันนั้นคือเล่าไปแล้วตามไซเคิลของสินค้าเกดคิดว่าสุดท้ายเนี่ยที่คนไทยมักจะสะอึกแล้วก็คงค้างไว้ก็คือเรื่องของการทำ brand solution ในเชิง communication เนอะคือต้นทุนในการกระจายข้อมูลพวกนี้มันแพงมากถ้าเราจ้างเอเจนซี่หรือใครคนอื่นทำสิ่งที่หอการค้าพยายามทำมาโดยตลอดคือหาโซลูชันตรงนี้ที่มันทำให้มันเป็น cost effective แล้วก็ on target ที่สุดแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าน้องมาคนเดียวน้องก็จะเหนื่อยมากเพราะว่าตัวเลขมันไม่หดลงเลยแต่ถ้าน้องรวมๆกันมามันยังพอไหวโอเคนะครับโอเคครับสุดท้ายอยากให้ฝากช่องทางที่จะติดตามแล้วก็ติดต่อนะครับผมอาจจะรวมถึงขอความช่วยเหลือจากหอการค้าครับผมพี่ฝากเอาหน้านี้ก็แล้วกันเนาะพี่เกดเล่าอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยจริงๆอยากจะเสนออย่างเงี้ยว่าหอการค้าเนี่ยจริงๆเป็นหอการค้าไทยในจีนนะคะเป็นองค์กรลักษณะของหอการค้าไทยในจีนคือเป็นหอการค้าต่างชาติที่จดทะเบียนภายใต้การกับการดูแลของรัฐบาลจีนเนาะโดยที่รัฐบาลไทยก็ต้องโอเคกับรัฐบาลจีนก็ถึงตั้งเราเป็นเราออกมาเราก็เป็นชุมชนของนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเรียมตัวอยู่ที่นี่จริงๆในอดีตนี้เราเคยมี1 หรือ 2ท่านที่ทำเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่แต่ท่านย้ายถิ่นฐานกลับไปอยู่อินโดนีเซียละanyway ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะบอกอย่างนี้เลยเป็นสมาชิกหอการค้า 5,000 หยวนต่อปีเราลงให้ฟรีในทุกโซเชียลมีเดียช่องทางของเรา10 กว่าช่องทางเนี่ยเดือนละ1 ครั้ง5,000 หยวนถ้าวันนี้น่าจะประมาณ25,000 บาทเนาะแล้วก็เราช่วยทำเรื่องสมมติว่าแบบมีทำจะจด IP จะทำอะไรเงี้ยเขาก็แบบ favor เขาให้ priority ก่อนเพราะจริงๆก็สารภาพว่าต้องขอโทษที่อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าไม่ใช่ Google แล้วก็ยังต้องมีชีวิตทำงานอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของการคุยเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ดูแลได้โดยทั่วไปก็จะดูแลสมาชิกก่อนเป็น priority หลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่เกดสร้างกลุ่มอันนี้ขึ้นมาจีพี่ขออนุญาตที่ทำโดยพลการคือพี่สร้างกลุ่ม LINE อันนึงออกมา just in case เนาะเกิดวันหลังเกิดเราอยากจะมาคุยกันและเรื่อง fellowship เนี่ยเกิดทำได้จริงๆเนี่ยจะได้มาช่วยกันมาร่วมกันทำได้คือถ้ามันไม่ร่วมกันทำเนี่ยคนเดียวทำค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมดเพียงคนเดียวแรงมันไม่พอถ้าคุณไม่รวมตัวกันคุณไปคุยกับเอเจนซี่หรือคุณไปคุยกับโชว์รูมหรืออีเวนต์จะไปคุยกับใครคุณก็ไปแบบไม้ขีดขั้นเดียวอ่ะมันเหงาจริงๆก็เป็นกำลังใจค่ะขอให้โชคดีทุกคนขอบพระคุณค่ะทิ้งหน้านี้ไว้ให้ทุกๆคนด้วยครับแคปหน้าจอขอบคุณพี่เกดมากนะครับขอบคุณนะคะเจ๊ข้อมูลต่างๆคำเตือนเนาะจากผู้ที่นู่นจริงๆเราก็เห็นมานะครับอย่างเราก็เห็นมามากกว่าพวกเราที่เข้ามานะครับผมรับฟังสัมมนาในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณพี่เกดมากๆอีกครั้งนึงนะครับยังไงทุกคนแคปหน้าจอนี้ไว้ด้วยนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับผมหอการค้าไทยในจีนแนะนำเลยค่ะเพราะพี่เองเนี่ยก็เป็นสมาชิกของเหมือนกันค่ะได้ความรู้จากประเทศจีนก็คือจากช่องทางนี้เลยจริงนะครับผมโอเคพี่เกดขอบคุณนะครับเพราะเดี๋ยวมีโอกาสเราคงได้เจอได้ค่ะเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเซสชั่นต่อไปนะครับไฮไลท์ของงานอีกคนนึงมาจากเซสชั่นต่อไปเนี่ยจะเป็นคุณPACHAREEนะครับโรเจอร์นะครับผมหรือว่าพี่โซฟีใช่ค่ะเป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่แบบฮอตฮิตที่สุดตอนนี้เลยเดี๋ยวน้องเป้จะมาดูแลตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเทคเบรกประมาณ15 นาทีเท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะกลับมานะครับเจอกันที่เซสชั่นสุดท้ายวันนี้ต่อกันยาวๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนหลังจากเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมีการให้ร่วมตอบแบบสอบถามนะครับซึ่งผมจะมีรางวัลไม่ใช่ผมนะครับโครงการเราจะมีรางวัลนะครับผมเป็นcash voucher นะครับผมมูลค่า 2,000 บาท2 ใบจำนวน2 รางวัลสามารถทานได้ทุกร้านเป็นในโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดเลยค่ะใช่ค่ะแล้ววอเชอร์เนี้ยมีเวลาเขาเรียกอะไร
คือ6 เดือนค่ะสามารถก็คือเป็นช่วงใช่มีอายุก็คือเป็นช่วงเฟสติวัลเลยดีกว่าคือไม่ไก่กาเลยครับผมก็ valid นะครับจนถึงโอ้โหปีหน้าใช่ค่ะ6 เดือนค่ะขอมาวันที่30ใช่ค่ะเดือน4ปีหน้ายังไงก็มาเช็คอินได้ถ้าเป็นสายแฟร์นะคะถ่ายรูปเพราะฉะนั้นทุกคนครับจะก่อนแบบประเมินการจัดสัมมนาเนี่ยผ่านทาง QR code ที่ขึ้นทางด้านหน้าจอใช่ค่ะตรงนี้เลยนะครับผมก็แคปหน้าจอเดี๋ยวผมจะขึ้นทิ้งไว้ให้ในช่วง15 นาทีที่เราเทคเบรกกันตรงนี้นะครับแล้วก็ให้น้องได้ไปพักบ้างขอให้โชคดี นะครับผมได้โวเชอร์นะฮะมี2 รางวัลละ 2,000 บาทนะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียว15 นาทีไม่เกินนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกับพี่โซฟีกันนะครับในเซสชั่นสุดท้ายของเราวันนี้สักครู่เดียวครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับก็เข้าสู่เซสชั่นสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีในเซสชั่นนี้นะครับเรามีเกสนะครับก็คือพี่ปาจารีโรเจอร์นะครับหรือว่าพี่โซฟีค่ะก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายของการสัมมนาในครั้งนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงเซสชั่นที่น่าจะเข้มข้นและน่าสนใจและสนุกที่สุดเซสชั่นหนึ่งเลยก็คือเราได้รับเกียรติจากพี่โซฟีนะคะเจ้าของแบรนด์ปาจารีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับแบบโกอินเตอร์ในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีอันนี้อยากให้พี่โซฟีเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องเจอร์นี่การทำแบรนด์แล้วก็แชร์ทิปว่าทำอย่างไรถึงได้ไปประสบความสำเร็จในระดับอินเตอร์ในระยะเวลาอันสั้นได้นะคะอันนี้เรามีเซสชันนี้ขอโทษทีเซสชันนี้เราจะมีQ&A ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับเราจะมี Q&A ในช่วงท้ายค่ะก็เดี๋ยวขอต้อนรับพี่โซฟีนะคะน่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะฮัลโหลพี่โซฟีสวัสดีค่ะ finally พี่โซฟีไม่ได้ยินเสียงค่ะอันนี้น่าจะมิวอยู่ไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ยินหรือยังคะอ๋อโอเคคนอื่นได้ยินแต่ว่าอ๋อโอเคขอโทษทีค่ะพี่โซฟีเปิดลำโพงได้ไหมคะในฝั่งของห้องส่งค่ะพี่โซฟีสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะในที่สุดเราก็จะได้คุยกันแบบเห็นหน้าคนสุดท้ายขอบคุณมากเลยค่ะที่สายเวลาตอนนี้พี่โซฟีเบสอยู่ที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะน่าจะยังเช้าอยู่เลยขอบคุณมากเลยค่ะที่สละเวลามาจอยเรามีน้องแมวมาด้วยเมื่อกี้น่ารักค่ะก็อย่างที่เกริ่นในช่วงเปิดเซสชั่นนะคะว่าออเดียนหลายคนในที่นี้เลยเป็นentrepreneur manufacturer เจ้าของกิจการแล้วก็ดีไซเนอร์จิวเวลรี่หลายท่านมากๆที่เป้คาดว่าน่าจะรู้จักแบรนด์ปาจารีอยู่แล้วด้วยแล้วเป้เองก็เป็นแฟนคลับของแบรนด์ด้วยก็เลยตื่นเต้นมากที่พี่โซฟีให้เกียรติมาพูดคุยกันค่ะอันนี้เราอาจจะเริ่มต้นด้วยintroduction ของตัวพี่โซฟีแล้วก็แบรนด์สักนิดนึงก่อนดีกว่าค่ะเผื่อว่าจะได้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป้ขออนุญาตฟูลสกรีนอีกหน้าหนึ่งค่ะเว็บไซต์ของพี่โซฟีนะคะแบรนด์ปาจารีค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เริ่มก็คือชื่อปาจารีโซฟีนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นHead Designer ของแบรนด์ปาจารีแบรนด์ของเราตอนนี้อยู่ปีที่4ขอโทษทีค่ะแมว ปีที่4กำลังเข้าปีที่5จะเซเลบเรตปีที่5ในปีหน้านี้นะคะเรามีขายอยู่ประมาณ120หรือมากกว่านั้นประเทศทั่วโลกค่ะจริงๆแล้วเราเริ่มจากฟีเองเริ่มจากเสื้อผ้าคือเกิดจากไอเดียที่ว่าพอเราย้ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เราไม่สามารถตามฝันในเรื่องการทำงานโฆษณาต่อได้ด้วยภาษาเราพูดภาษาเยอรมันไม่เป็นก็เลยคิดว่าเราลองสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นมาคราวนี้มันเริ่มต้นจากความชอบเรื่องเสื้อผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติซึ่งคุณแม่จะชอบพาไปพวกงานโอท็อปอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากช่วยคอมมูนิตี้เหล่านี้พี่ก็ได้ออกแบบเสื้อผ้าขึ้นมาคอลเลกชันหนึ่งแล้วคราวนี้อาทิตย์หนึ่งก่อนถ่ายแบบเนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่ามันขาดอะไรไปก็เลยเอาจิวเวลรี่เนี่ย
เข้าไปเติมเข้ามาคราวนี้ก็ขอคุณแม่ว่าคุณแม่ขอดูสมบัติกลุ่มสมบัติหน่อยเพราะว่าเกิดนิดนึงว่าที่บ้านฟี่เนี่ยคุณพ่อเป็นนักอัญมณีศาสตร์แล้วก็เป็น gems trader ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในยุคของเขาเพราะว่าเขาจะสะสมพวกอย่างที่เห็นหน้าจอพวกแบบพลอยทั้งพลอยก้อนพลอยเจียและมุกที่แบบหายากจากทั่วโลกเขาก็จะแบบเขาก็จะสะสมแล้วก็เทรดพวกนี้ให้กับพวก Van Cleef Arpels หรือแบบโมวาดคือแบรนด์ใหญ่ๆคาเทียทั่วโลกคุณพ่อก็จะ supply พวกพลอยแล้วก็มุกให้เหล่านี้คราวนี้นะคุณแม่ฟี่ก็จะมีเก็บสมบัติของเขาไว้คราวนี้ฟี่ก็เห็นพลอยเห็นอะไรต่างๆแล้วมันก็คือสวยงามแต่คราวนี้ไปเตะตาตรงมุกบาโรกที่คุณแม่เก็บไว้คู่หนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามุกเชฟอันนี้มันน่าสนใจดีนะแบบเหมือนไม่เคยเห็นในท้องตลาดที่คนเอามาทำก็เลย เรียกช่างทองที่เป็นช่างทองของครอบครัวเข้ามาแล้วฟี่ก็วาดบนมุกนั้นเลยถ้าเรา scroll down ลงไปนิดนึงอาจจะเห็นเราลอง scroll ลงไปนิดนึงอาจจะเห็นต่างหูมุกคู่นั้นซึ่งเป็นคู่แรกที่ฟี่ออกแบบลอง scroll อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ก็คือประมาณนี้ก็คือแบบเป็นคู่แรกๆที่ฟี่ออกแบบฟี่ก็จะวาดลงไปบนตัวมุกเลยว่าเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่างทองเขาก็เอากลับมาคราวนี้เราก็ถ่ายแบบแล้วตอนที่โปรโมทใน Instagram เนี่ยก็ยังยืนหยัดในตัวเองว่าจะขายเสื้อผ้าไม่ได้คิดว่าจะขายจิวเวลรี่แล้วคราวนี้เนี่ยพอเราโพสต์ต่างๆไปพอลงรูปเสื้อผ้าอันนึง close up แล้วเห็นต่างหูคราวนี้คนก็เริ่มแบบ inbox มาขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ยังคงแบบปฏิเสธการตอบรับอันนั้นเราก็ยังคงจะขายเสื้อผ้าต่อไปเพราะว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็คือจะทำอันนั้นคราวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มมีแบบ buyer ต่างประเทศเข้ามาเห็นแล้วเขาก็มาคอมเมนต์พวกมาถามเรื่องจิวเวลรี่เหมือนกันว่าอยู่ขายจิวเวลรี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคสงสัยอาจจะแบบต่อต้านแรงอันนั้นไม่ได้แล้วก็คือต้องเริ่มทำจิวเวลรี่ขึ้นมาค่ะมันก็คือเป็นการเริ่มต้นที่แบบ a bit serendipitous คือแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเป็นดวงเหมือนกันนะคะที่ว่าสุดท้ายจะได้กลับมาวนเวียนกับเพชรพลอยหรือว่าแบบจิวเวลรี่มุกอะไรที่คุ้นเคยตั้งแต่เล็กใช่ไหมคะจะเป็นแบบว่าคุณพ่อขอมาตลอดแล้วเราก็แบบดื้อดึงไม่ทำไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พยายามแบบ make all force happen มันก็เลยแบบกลายเป็นผลักดันเราเข้ามาทางนี้ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะเริ่มแบบโอเคก็ได้ยอมแล้วงั้นเริ่มออกแบบ collection jewelry มากขึ้นอย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ย jewelry ของเราความพิเศษก็คือเราจะเอามุกเชฟที่แบบ organic เชฟน่าสนใจมาใช้ค่ะแล้วก็ผ่านการออกแบบที่แบบเหมือนมัน effortless คือเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แบบพยายามประดิษฐ์อะไรอย่างนั้นแต่ในความไม่พยายามนั้นมันก็คือมีความยากที่ทำยังไงให้มันออกมาแล้วดูแบบดูแพงดู luxury ดูมีอะไรอย่างเงี้ยหรือการใช้พลอยของเราก็จะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยก็จะเป็น ruby กับ sapphire ที่เป็นพลอยก้อนฟี่ก็จะไม่ใช้พลอยเจลาไนแบบทั่วไปอะไรเงี้ยหรือถ้าใช้เราก็จะมาผสมกับพลอยดิบให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นคราวนี้ด้วยการทำ product ที่มันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนขณะนี้ฟี่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าไปสู่สายตาของ buyer ในยุคนั้น4 ปีที่แล้วที่ Instagram ยังไม่ได้มีการmanipulate algorithm ขนาดนั้นมันก็เป็นการง่ายที่ buyer เขาก็จะเริ่มมาเห็นเราค่ะจนถึงวันนี้ที่มีมากกว่า120ประเทศทั่วโลกอันนี้คร่าวๆเกี่ยวกับแบรนด์แต่ก่อนที่พี่จะเข้าเซสชันพี่จะบอกว่าคือในความสำเร็จเหล่านี้มันก็ไม่ได้แบบฟังดูเหมือนแบบที่บ้านก็พ่อก็มีแม่มีมุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฟังดูมันเหมือนอาจจะฟังดูง่ายและลงตัวแต่จะบอกว่าในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นใน120ประเทศใน4 ปีที่สำเร็จเนี่ยมันเกิดจากแบบความตั้งมั่นและความเชื่อมั่นแล้วก็ความขยันแล้วก็ไม่ย่อท้อก็คือไม่อยากให้ทุกคนที่ฟังก็คือแบบไม่ย่อท้อเชื่อในตัวเองแต่ก่อนที่จะเชื่อในตัวเองก็ต้องเชื่อก่อนว่าเรามีสินค้าที่ดีจริงและพัฒนามันให้ถึงจุดที่สุดแล้วก็อย่าย่อท้อเพราะว่าบางคนอาจจะสำเร็จวันนี้ของฟี่อาจจะเร็ว
แต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าของคุณจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากให้แบบมี expectation ในเรื่องการสร้างแบรนด์แบบที่มัน realistic ด้วยค่ะวันนี้สำคัญมากจริงค่ะเป็นทิปที่ดีมากเลยยังไงก็นี่เราก็ได้รู้จักแบรนด์ปัจจารีแล้วก็พี่โซฟีแบบชัดเจนเลยเนอะแบบมาพร้อมกับความชัดเจนในตัวตนแปลว่าเหมือนมันไม่ได้สำคัญเรื่อง timing เหมือนที่พี่โซฟีบอกค่ะว่าจะ1 ปี 4 ปี 10 ปีแปลว่ามันคือตัวตนที่ว่าถ้าเราชัดเจนว่าเราต้องการอะไรอยากทำอะไรแล้วเราสื่อสารออกมาใน product ในขั้นตอนวิธีการมุมมองเรามันชัดเจนปุ๊บแปลว่ามันไม่ได้ระยะเวลามันไม่ได้แมทเทอร์ขนาดนั้นใช่แล้วฟี่ก็อาจจะโชคดีที่เจอตัวเองเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็หยุดดื้อดึงในการที่ใจเราอยู่ที่เสื้อผ้าทุกวันนี้ก็ยังคงรักเสื้อผ้ายังอยากทำเสื้อผ้าใจเราอยู่ตรงนั้นแต่เราก็ไม่ดื้อดึงกับมันว่าโอเคจริงๆแล้วตรงนี้มันคือ potential ของเราที่ดีนะเราอยู่ในจังหวะที่โชคดีด้วยที่ตอนนั้นที่เราเอามุกออกมามุก organic shape ต่างๆเหล่านี้มันยังไม่มีใครที่เขาทำพวก execution เหล่านี้จนถึงทุกวันนี้คนก็ยังคงจำ collection แรกของเราเพราะว่ามันไม่มีใครเคยเห็นเหล่านี้จนถึงทุกวันนี้ขนาดที่มีคนเริ่มมาใช้มุกทำมุกอะไรเยอะขึ้นเราก็เกิดความกังวลบ้างนะว่าแบบอุ้ยมุกเกลื่อนตลาดเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราคุยกับลูกค้าเราแล้วเรายังอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าพอเทยังสั่งเราอยู่เยอะแบบแบรนด์ต่างประเทศยังสั่งเราอยู่เยอะมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแบบ originality สำคัญแต่ว่าการ maintain มันมุกทำยังไงให้มันยังคงเป็นมุกแบบปัจจารีทำยังไงให้เรายังคงคุณภาพอยู่เพราะว่าการสร้างแบรนด์ยากจุดหนึ่งแต่การเมนเทนฟีว่ายากกว่าซึ่งเดี๋ยวเราลองคุยกันตอนท้ายก็ได้เนาะได้ค่ะเรามีท็อปิกที่เราจะดิสคัสแล้วก็อยากให้พี่โซฟีแชร์มุมมองเดี๋ยวยังไงขออนุญาตดึงสไลด์ท็อปิกของเราขึ้นมานะคะค่ะสักครู่นะคะขึ้นมายังเอ่ยที่มาแล้วโอเคค่ะคืออยากให้พี่โซฟีแชร์มุมมองหน่อยค่ะเพราะว่าจากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โซฟีก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการดิสคัสกันเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้แบรนด์เกิดขึ้นมาหรือแข็งแรงเนี่ยค่ะเลยอยากให้พี่โซฟีแชร์มุมมองทั้งcase study จากแบรนด์อื่นที่ประสบความสำเร็จและทั้งตัวของปาจารีเองด้วยค่ะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่จะสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปที่สไลด์ต่อไปขอพี่พูดเรื่องคือจริงๆไม่อยากแบบพูดถึงแต่เรื่องแบรนด์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากไปเราเลยดึง case study กลับมาแต่ก่อนอื่นขอพูดเรื่องแบรนด์นิดนึงก็คือในแง่ what makes a great brand คือฟี่อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเรามีประสบการณ์ที่ค่อนข้างแน่นในเรื่องของการทำ branding ทำ marketing จากงานเดิมของฟี่ซึ่งฟี่เคยอยู่บริษัทโฆษณาglobal หนึ่งที่ไทยแล้วก็ทำโฆษณาก่อนที่จะมาทำแบรนด์ของเราคราวนี้ฟี่เลยเข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องการทำแบรนด์ฟี่อยากพูดให้เห็นภาพว่าก่อนที่จะมาเป็นปัจจารีเนี่ยมันเกิดจากแบบคิดว่า6 เดือนหรือมากกว่านั้นนะ6 เดือนของการที่ฟี่จะใช้สีอะไรจะใช้โลโก้อะไรจะใช้ชื่ออะไรโทนสีน้ำตาลได้มาแล้วน้ำตาลไหนมีแพนโทนเป็นหมื่นเป็นล้านอันในสีน้ำตาลเราจะเอาแพนโทนไหน ภาพที่เราจะสื่อสารคืออะไรนางแบบที่เราจะใช้ต้องเป็นยังไงคือการลงรายละเอียดเหล่านี้แล้วอยู่กับมัน6 เดือนจนมั่นใจว่าอันนี้แหละคือ representation ของแบรนด์ฟีลว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งอันเนี้ยขอบคุณประสบการณ์จากเอเจนซี่ที่จริงๆเอเจนซี่เวลาเขาทำแบรนดิ้งนานกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าฟี่ก็ย่อสเต็ปบางอย่างในการมาทำแต่ณตอนนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ก็คือแบบบาง process ที่ฟี่ทำใน6 เดือนเนี้ยมันไม่ได้มีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นมันก็มีแบบครึ่งหนึ่งในบางอย่างที่แบบในประสบการณ์เอเจนซี่ที่จริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้อง go through
process ลึกล้ำขนาดนั้นแต่ฟี่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องการนำเสนออะไรคือตัวแทนของเราคืออะไรลงไปจนถึงสีทำไมถึงเลือกสีนี้สีน้ำตาลทำไมถึงเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าฟี่รู้สึกว่าแบรนด์เราอะ connect back to kind of like organic earthy feel ค่ะใช่แล้วฟี่ก็รู้สึกว่าน้ำตาลมันใกล้กับทองนะน้ำตาลมีความเป็นตัวเองด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าจิวเวลรี่ทุกอย่างที่ฟี่ทำมันเป็นจิวเวลรี่ที่ฟี่จะใส่เองคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าน้ำตาลครีมอยู่แล้วก็เลยคิดว่าการมองสีน้ำตาลเนี่ยและอย่างหนึ่งของสีน้ำตาลฟี่รู้สึกว่ามันเป็นสีที่ underrated อะเหมือนคนจะมองว่าน้ำตาลแก่น้ำตาลแบบคนไม่ค่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ฟี่กลับรู้สึกว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสีแบ็กกราวด์ที่ดีเหมือนกับว่าถ้าเรามีของที่มันสวยที่มัน artistic แล้วมันไปอยู่ในพื้นขาวฟี่ว่ามันก็กลายเป็นแพ็กช็อตแบบที่เห็นทั่วไปแต่พอมันไปอยู่บนสีน้ำตาลมันจะรู้สึก emotional กว่าในขณะที่มันไม่ได้ดึงความสนใจไปที่อย่างอื่นเนี่ยเห็นไหมคะขณะฟี่กำลังพูดถึงสีน้ำตาลมันยังมีความหมายที่ connect กับคนได้มากมายได้ในหลายมุมอ่ะเพราะฉะนั้นฟี่อยากให้สิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งอ่ะคือเราใช้เวลากับแคนวาสเนี้ยของเราทำมูดบอร์ดทำแคนวาสของเราขึ้นมาแล้วถามตัวเองหลายๆรอบว่าสีนี้ใช่หรือยังการใช้ฟอนต์นี้ใช่หรือยังชื่อนี้ใช่ไหมคนจะจำเราในแบบนี้ได้ไหมอย่างชื่อเนี่ยตอนแรกฟี่ผ่านการคิด process ชื่อเยอะมากท้ายที่สุดแล้วเชื่อไหมมันเป็นอะไรที่แบบ ท้ายที่สุดเราคือง่ายมากว่าแบบพอชื่อทุกอย่างที่คิดมาเป็นหลายเดือนเนี่ยไปจด URL ไม่มีอะไรที่ได้เลยสักอย่างท้ายที่สุดก็แบบแต่พวก iconic brand เขาก็ใช้ชื่อตัวเองใช่ไหมแล้วPACHAREEเนี่ยมันก็ไม่มีปาจารีเนี่ยแบบสำเนียงไทยเนี่ยมันก็ดูแบบ exotic เหมือนพอฝรั่งอ่านเขาก็มันคืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความหมาย โทษทีค่ะแต่เสียงมันดูแบบ rhythmatic แบบมันดูแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วURL ก็ไม่ได้ register ไม่มีใครจดชื่อนี้ ก็เลยมันเป็นอะไรที่ลงตัวที่ปัจจุบันคือฟี่สรุปก็คือที่ฟี่กำลังจะบอกคือชื่อแบรนด์เนมอะมันสำคัญประมาณหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ต้องไป overthink กับมันมากท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นแค่เสียงอย่างหนึ่งถ้า product อยู่แบบไปในด้านนั้นอะไรเงี้ยหรือถ้า product อยู่ classic iconic ก็ใช้ชื่อตัวเองภาษาไทยคำไทยมันสวยงามหลายอย่างแล้วฟีลมัน exotic การนำคำไทยมาใช้ของหลายๆแบรนด์ฟีลว่าก็คือน่าสนใจแต่สเต็ปที่สำคัญ what makes a great brand ก็คืออย่างที่บอก first thing first คือมีความชัดเจนว่าเราต้องการสื่ออะไร boiling down to the level of font size มีฟอนต์ไม่มีฟอนต์มี copy ไม่มี copy สีใช้สีอะไรสีที่สองคือสีอะไร layout คือยังไงนะคะเราไปที่สไลด์ที่2ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่ฟี่คิดว่าเขามีความชัดเจนในการสื่อสารมากเริ่มจากแบรนด์ดั้งเดิมก่อน Cartier ที่เราเห็นตั้งแต่แบบคุณพ่อซื้อนาฬิกาให้แม่กล่องสีแดงในความทรงจำนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังใช้กล่องสีแดงถุงสีแดงการมีแฟลชลงมากลางนาฬิกาการจิวเวลรี่แบบแฟลชจัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแพ็คแบบไม่มีอะไรเลยคือฟี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพจำแล้วมันเป็นภาพจำที่แบบเขาใช้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ยุคเรามาจนถึงยุคนี้อะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้คนจำอย่างเวลาเราถ่ายฟีดแล้วเราเห็นอะไรที่เป็นสีแดงจิวเวลรี่ขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือ Cartier คือแน่นอนว่ามันใช้เวลาในการ Cartier เขาอยู่มาเป็นกี่ร้อยปีใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามเราต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ว่าเราต้องมีความชัดเจนเราต้องมีความ2 อย่างที่พี่บอกคือ clarity ชัดเจนว่าเราจะ represent อะไรด้วยสีอะไรด้วยภาพไหน2คือ consistency แล้วเราต้องทำเขาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แบบเปลี่ยน collection แล้วอยู่ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยคือฟี่ไม่ได้บอกว่าการนำสีมาใช้
ไม่ถูกต้องนะอย่างสมมุติถ้ายูบอกว่าแบรนด์ยูเป็นเกี่ยวกับsporty lifestyle แบบว่ายูอยากเล่นกับเรื่องของแบบ vibrance of life อะไรเงี้ยยูก็จะใช้สีได้มันอยู่ที่แบรนด์ด้วยแต่การใช้สีนั้นเอาโลโก้เรามาวางตรงไหนที่ให้คนเขาจำได้ว่ามาอีกแล้วแบรนด์นี้สีสันมาแล้วแต่โลโก้ใหญ่กลางจอเลยเนี่ยก็คือจำได้ว่าเป็นแบรนด์ของฉันอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกแบรนด์หนึ่งที่พี่ข้างขวาก็คือเขาไกด์เนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาลองเข้าไปดูเขาเป็นแบรนด์ใหม่ในแฟชั่นแวร์ซึ่งพี่ว่าเขาก็ไม่น่าจะเกิน10 ปีที่เขาอยู่แล้วเขาก็มีความชัดเจนในเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นชูตเขาการใช้ body movement ก็สำคัญคือว่าการนำเสนอสินค้าออกมายังไงอย่างสินค้าของเขาเป็น sensual natural feel showing the curve เพราะฉะนั้น body movement นางแบบที่ใช้การโพสการเอามือเข้ามาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนพอเห็นปั๊บเนี่ยก็คือจำว่าเป็นของเขาใช่ไหมคะJacquemus คืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นแฟชั่นแบรนด์ที่สาวแฟชั่นทุกคนก็คือรู้จักหมดฟีลว่าเขาเป็นแบรนด์หนึ่งที่เหมือนมีความซื่อตรงในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเข้าไปใน Instagram Jacquemus เป็น Instagram ที่เขาเบลนด์ด้วยซ้ำระหว่าง Jacquemus ที่เป็นเจ้าของและเป็นที่เป็นดีไซเนอร์เขาใช้แล้วเขาก็โพสต์ Instagram ของเขาเองคือเขาไม่สนคือเขาก็อยากแชร์ express ตัวตนไปในแบรนด์เลยใช่คือฟีลว่า Jacquemus เนี่ยที่คนชอบเพราะว่าคนชอบไลฟ์สไตล์ของ Jacquemus คือ Jacquemus เขาอยู่ในวงปาร์ตี้ที่ปารีสเขาอยู่ในทุกที่ที่ซีนี่เขาอยู่ในที่เที่ยว vacation ใน summer ที่แบบ all the A-list are อะไรเงี้ยเขาก็เอาเรื่องเหล่านี้ destination การ travel การแต่งตัวแบบโป๊ปาร์ตี้อะไรเงี้ยมาลงเป็นทุกอย่างที่เป็น Jacquemus ถ้าสังเกต Jacquemus เขาไม่ได้มี copy อะไรมากมายเขาไม่ได้มี visual guideline ที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่เขาแค่โชว์ภาพและ movement แล้วก็ชื่อเขาตรงกลางแต่สิ่งที่น่าสนใจของ Jacquemus คือการทำ experiential คืออย่าง runway show เขาก็ใช้ runway show ที่ฉันไม่สนฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในใจกลางปารีสฉันจะไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ฉันจะไปอยู่ในที่ฮาวายแบบแฟชั่นวีคใครเขาไปฮาวายคือเขาไม่สนเขาก็จะไปฮาวายเนี่ยคือเป็นอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนมันเป็นความซื่อตรงที่เขามีกับแบรนด์ว่าเขาแบบเขามีคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ strong เขาอยากเล่าเรื่องแบบนี้เขาจะเล่าเรื่องแบบนี้แล้วฟีลว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้แบรนด์แข็งแรงคืออย่างที่จะ wrap up ให้ว่าก็คือแบบทำ mood board คิดว่าแบรนด์ของเราพูดยังไง verbally ด้วยนะแบบถ้าแบบเหมือนติต่างขึ้นมาเป็นคนหนึ่งคนนี้คือใครพูดยังไงเขาชอบใส่เสื้อสีอะไรเขาชอบเขาเสียงดังไหมโลโก้เขาคือแปลว่าโลโก้ต้องใหญ่ไหมหรือเขาอยากพูดเบาๆกับลูกค้าเขาอยากสื่อสารยังไงเขาอยากใช้สีแบบไหนอะไรแบบเนี้ยพี่ว่าสำคัญมากๆในการใช้เวลากับมันอย่างของปัจจารีกลับมาที่เมื่อกี้ที่ฟี่บอกฟี่ว่ามันอาจจะง่ายหน่อยในแง่ที่เหมือนตอนนั้นฟี่ imagine ตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนตัวเองเป็นลูกค้าของแบรนด์ว่าแบบเราจะอยากคุยกับคนแบบไหนแล้วเราจะ represent ตัวเองออกมายังไงมันเลยดึงออกมาได้ง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณกำลังทำ product ที่ไม่ได้แบบตัวเองเป็น represent brand เนี่ยมันอาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ possible คือคุณก็คิดติต่างคนขึ้นมาคนหนึ่งบิวคนขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็จะสื่อสารยังไง identity visual identity ต่างๆ detail ต่างๆทุกอย่างที่ express ออกไปที่มองเห็นได้ก็คือแสดงความเป็นตัวตนคนนั้นถูกต้องคือฟีลว่าแบบบางทีแบรนด์ใหม่ๆคิดเยอะเกินไปว่าแบบเหมือนดู Pinterest เยอะเกินไป Google เยอะเกินไปแบบเหมือนด้วยยุคที่ว่าใครก็ทำอะไรใหม่ได้ใช่ไหมแบบ
ใครก็สร้างอะไรใหม่ได้มันทำให้มันมี reference point อะแบบเยอะมากแต่ฟี่อยาก encourage ให้ทุกคนแบบเอา reference point พวกนั้นน่ะดึงแบบหลักการของเขามาใช้แต่ว่าอย่าแบบแบรนด์อันนี้เขาทำสีนี้สวยดีนะฉันอยากทำจิวเวลรี่ปาจารีใช้สีน้ำตาลงั้นฉันมาใช้สีน้ำตาลดีกว่าเพราะว่าคุณโซฟี่เขาคิดมาแล้วนี่ว่าสีน้ำตาลมันทำให้แบรนด์เกิดอะไรเงี้ยคือแบบมันจะคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าจิวเวลรี่ของคุณอาจจะไม่ได้ให้ฟีลออร์แกนิกอาจจะไม่ได้ให้ฟีลเนเชอรัลไม่ได้เป็นอิโมชันอลจิวเวลรี่คุณอาจจะเปรี้ยวแล้วคุณมาใช้สีน้ำตาลคุณก็ดูขัดแย้งกันอ่ะคือฟี่คือว่าแบบทุกแบรนด์เขามีแบบ identity ของเขาที่ควรจะต้องสร้างขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วกลับไปที่สินค้าอย่างที่เมื่อกี้ฟี่บอกไม่ใช่ว่าคุณจะเอาสีน้ำตาลไปใช้เพราะคุณจะทำจิวเวลรี่วันนี้เหมือนคุณโซฟี่บอกปาจาริว่าสีน้ำตาลมันแบบทำให้สินค้า stand out แต่จริงๆสีน้ำตาลมันอาจจะทำให้สมมติสินค้าคุณเป็นอาหารหรือเป็นเสื้อผ้าที่แบบเป็นสีสันเอาสีน้ำตาลไปใช้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่าสำหรับพี่จุดเริ่มต้นจากการคิดแบรนด์เนี่ยเริ่มจาก visual identity ที่จะ define ตัวตนอีเวนต์ก่อนที่จะเริ่มดีไซน์ product ด้วยซ้ำถูกไหมคะเลยก่อนทำอะไรเลยคือตอนนั้นคือก่อนตั้งแต่แบบยังออกแบบเสื้อผ้าไม่เสร็จเลยคืออันนี้คืออีกเรื่องนึงที่พี่ก็จะบอกกลับมาที่ product ซึ่งแบบสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือฟี่ไม่มีประสบการณ์การออกแบบเลยทั้งสิ้นทุกวันนี้ sketch ภาพแบบยังแทบจะไม่เป็นแต่โชคดีที่เรามีทีมผลิตมีน้องๆในทีมที่แบบเหมือนเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกจนเขารู้ว่าเราพยายามสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยฟี่จะแบบวาดลงบน material ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของแบบสกิลการออกแบบมันสำคัญประมาณนึงแต่ฟี่ว่าฟี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้คนเห็นว่าอยู่ไม่จำเป็นต้องแบบเก่งกาจในเรื่องการออกแบบแต่อยู่ต้องเป็นคนที่ชัดเจนว่าอยู่อยากขายอะไรอยู่นำเสนออะไรbranding อยู่คืออะไรเงี้ยเนี่ยก็คือจะได้ wrap up part แรกว่าฟี่ว่าสิ่งแรกคือสำคัญมากใช้เวลากับมันให้เยอะคราวนี้ในเรื่องของ product การออกแบบเนี่ยมันสำคัญอย่างที่ฟี่บอกว่าอยู่ไม่จำเป็นต้องแบบฉันจบ top class ศิลปากรในเรื่องการออกอันนี้หรืออยู่จะต้องไปใช้คนที่เก่งกาจที่สุดในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อยู่อะไรเงี้ยคือฟี่คิดว่าการออกแบบสิ่งที่สำคัญน่ะก็คือว่าสินค้าเรากำลังจะสื่อสารอะไรและยึดกับมันไว้อย่างนั้นอย่างจิวเวลรี่ทุกชิ้นที่ฟี่ออกแบบฟี่จะถามตัวเองทุกครั้งว่าชิ้นนี้เป็นปาจารีไหมชิ้นนี้เป็นปาจารีไหมถ้าเราเพิ่มสีอันนี้เข้าไปคนจะงงไหมถ้าสีที่เราใช้มันควรเป็นสีอะไรเงี้ยคือstoryline ของการสร้างสินค้ามันต้องกลับมาที่เดิมคราวนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับฟี่ก็คือ2 อย่าง1การออกแบบเนี่ยฟี่จะเป็นคนที่ไม่ดู Pinterest ไม่ Google ไม่อะไรเลยตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นแต่คิดว่าอาจจะยุ่งด้วยอะไรเหมือนอาจจะแบบเป็นคนที่ไปอยู่กับ material เยอะจนไอเดียมันออกมาจาก material มันไม่ได้ออกมาจากดีไซน์แบบนั้นแบบ classical design เพราะฉะนั้นทำให้ฟี่ naturally แบบกลายเป็นคนไม่ได้ไปดู Pinterest ไม่ไปดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าเป็นข้อที่ดีอยากให้ทุกคนลองแบบนี้บ้างคือการเช็คตลาดเป็นสิ่งที่ดีว่าตลาดเขาทำอะไรกันไปบ้างแล้วแต่พอถึงขั้นตอนการออกแบบอยากให้ตัวเองปิดทุกอย่างจาก Pinterest จากนู่นจากนี่แล้วก็แบบมาอยู่กับไอเดียจริงๆว่าแบบเราต้องการทำอะไรดูอยู่ material แล้วก็บางทีภาพมันอาจจะอยู่ในหัวก็ได้นะคือแบบอย่าไปแบบพอถ้าอยู่ไปดู Pinterest ของมันก็ออกมาแบบ Pinterest แสดงว่าด้วยการที่พี่โซฟีคุกคีกับ material เยอะเนี่ยมันมี influence กับดีไซน์ปลายทางที่ออกมาค่อนข้าง based around ไอเดียของการโชว์ความงามของ material ด้วยป่ะคะอย่างพวกหรือมุกที่พี่โซฟีใช้ก็จะค่อนข้างมีความ natural shape organic เพราะว่าที่ appreciateความงามของตัว raw material อะไรอย่างนี้มันมีผลกับดีไซน์ไหมคะ
ใช่ก็คืออย่างในภาพที่เห็นคือฟี่ก็มุกมาเบะด้านขวาเราก็ไปเจอ material มุกมาที่มีสีเทาดำซึ่งเราก็แบบน่าสนใจเนาะการมาทำ contrast เขาให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวเรือนเราต้องทำยังไงให้เขาให้ความโดดเด่นก็คือความแตกต่างของสีสองสีนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มจาก material เลยเพราะว่าถ้าแบบเราไม่ได้เริ่ม material อะแล้วเราวาดสมมติต่างหูคู่นี้วงลี2 อันเราอาจจะไปเติมแบบฝังนู่นนี่ด้านบนมีอะไรอย่างนี้เข้ามาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เริ่มจากเขาแล้วเราเริ่มจากแบบพอมันกลับมามันจะกลบความสวยงามของสิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญก็คือแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะคือถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะออกแบบสินค้าที่แบบเสียงดังแบบจิวเวลรี่ที่แบบมีแบบดอกไม้มีแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวสัตว์อยู่ในตัวเรือนอะไรเงี้ยมันก็ไปในอีกทางหนึ่งของเขาได้แต่ไม่ว่าจะไปในทางนั้นหรือทางของฟี่อ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือแบบไอเดียที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ควรเกิดจากการไปเห็นอย่างอื่นแล้วเอามาทำตามอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่ทำแบบนั้นอยู่ก็จะกลายเป็น Me Too อาจจะขายในไทยได้ในกลุ่มลูกค้าชอบซื้อของก๊อปที่แบบว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าการจะไปต่างประเทศอ่ะคือคุณคิดว่า buyer เขามีอีเมลมาจากแบบมาจากแบรนด์จิวเวลรี่หรือเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามอ่ะกี่แบรนด์ต่อวันที่พี่เคยคุยกับ buyer เขาได้ทีนึงแบบเป็น100อีเมลวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือที่แบรนด์พยายามที่จะแบบแนะนำเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าเขาอ่ะจะเห็นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่หรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าเขาเห็นหมดแหละว่าแบรนด์ไหนทำอะไรแล้วเวลาเขาไปบายทีแบรนด์ใหญ่ที่คุณไปก๊อปมาจาก Pinterest อ่ะเขาก็เห็นหมดเพราะฉะนั้นเขา reject อีเมลทันทีเขาไม่เข้าไปดูต่อทันทีอ่ะเพราะฉะนั้นแบบพี่ถึงบอกว่า product คือสำคัญมากทำยังไงให้อยู่ออกแบบสินค้าให้มันมีอีกเอกลักษณ์ของตัวเองพยายามเอาตัวเองออกจาก Pinterest ก่อนพอทำของตัวเองเสร็จแล้วค่อยเข้าไปดูว่าแบบมีคนทำยังนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นสเต็ปที่2ไม่ใช่สเต็ปแรกคิดเองก่อนแล้วคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับฟี่ก็คือเรื่อง material การทำงาน material สิ่งแรกที่เราถามตัวเองก็คือแบบหาง่ายไหมใช่ไหมอย่างของฟี่อ่ะแน่นอนแบรนด์นี้ถูกคนก๊อประนาวไม่ต้องพูดถึงแค่ไทยก็คือแบบว่าต่างประเทศหรือแม้กระทั่งจีนเองก็คือก๊อปใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันไม่มีใครก๊อปตามเราได้มี2 อย่าง1ก็คือคราฟต์ตัวเรือนที่เราทำเราแกะมือทีละชิ้นการให้ความสำคัญกับคุณภาพและการแกะงานคราฟต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัสได้แล้วคือถึงเขาจะเอาอันนี้พี่มีเรื่องตลอดฟังอย่างสร้อยอักษรอันเนี้ยมันเป็นการฝังเทคนิคพิเศษมากซึ่งแบบช่างทองเราทำได้และการแกะสลักข้างๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบตรงไหนย้อยมาตรงนี้สั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคนเขาเห็นจากภาพแล้วเขาเอาไปก๊อปเนี่ยเขาไม่ได้เห็นของจริงเนี่ยเขาเห็นจากภาพเขาไปก๊อปแล้วเขาก็ไม่สามารถยัดมุกเข้าไปแบบนั้นได้เพราะมันเป็นเทคนิคพิเศษมากที่จีนเนี่ยมีลูกค้าวันหนึ่งส่งอีเมลมาบอกว่าเนี่ยฉันไปซื้อสร้อยอัลฟาเบตเธอทำไมแบบของที่ได้ไม่เหมือนกับของในรูปอันนี้ตลกมากมันเป็นสร้อยอัลฟาเบตอันนี้ที่เห็นข้างหน้าแต่มุกเป็นมุกเหมือนเป็นเม็ดข้าวอ่ะเพราะเขายัดมุกเข้าไปเลยไงมันก็คือกลับมาที่ material ว่าแบบ material และ craft ของเราว่าแบบเราต้องเลือก material และ craft ที่เราเท่านั้นที่ทำได้เพื่อแบบให้คนไปก๊อปเป็นกี่เวอร์ชันทั้งหลายโอเคอาจจะคล้ายแต่คนที่เขารู้แล้วเขาเห็นรายละเอียดจริงๆเขาก็จะแบบนี่มันคือ rip off อะทำไมฉันไม่ไปจ่ายเงินให้ original idea แทนที่จะแบบซื้อแบบของออกมาแล้วมันก็ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น material พอเราสิ่งแรกสำหรับฟี่คือแบบฟี่จะถาม supplier ตลอดว่าอันเนี้ยมีของเยอะไหมอะไรเงี้ยคือถ้าของน้อยปั๊บคือเป็นงานยากของเราเลยเพราะว่าเราสเกลใช่ไหมแต่เราชอบเพราะมันของน้อยปั๊บก็คือซื้อมาทั้งหมดเพื่อให้คนไม่สามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ย
คือแบบการถามคำถามว่าอันเนี้ยมีเยอะไหมอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งในแบบอันหนึ่งแต่มันก็เป็น challenge ต่อไปว่าแล้วเราจะ maintain material ยังไงนะมันก็คืออีกเรื่องหนึ่งแล้วก็หรือถ้าเราจะใช้ material ที่มันมีทั่วไปอย่างมุกกลมอะไรเงี้ยที่มีทั่วไปอย่างที่ฟี่บอกเราก็คือต้องเติม craft เข้าไปที่ทำให้คนไม่สามารถเติม craft ให้มันเป็นตัวเราให้คนไม่สามารถแบบ copy อะไรอย่างนี้ได้อย่างนี้ฟังจาก process ที่พี่ develop product แล้วทั้งเรื่อง material ที่เราต้องไปเฟ้นหาความ limited หรือ craftsmanship ที่มันต้องใช้ความพยายามในการทำแล้วคนก๊อปยากค่ะอย่างตอนเริ่ม develop เนี่ยก็น่าจะมองพอเห็นปลายทางแล้วป่ะคะว่าสินค้าที่ออกมาเราน่าจะเป็น price range ที่ลูกค้าหรือ market เป็นอยู่ประมาณไหนคือตอนนั้นได้มีไอเดียไหมคะว่าโอ้ยตอนเราเริ่มทำเราจะ positioning brand เราขายประมาณนี้นะเราจะไปขายต่างประเทศนะพี่ฟี่ได้คิดตั้งแต่แรกเลยป่ะคะหรือว่ามันมาของมันเองเลยไม่คิดเลยแต่จนกระทั่งอันนี้เล่าให้ฟังว่าแบบอย่างต่างหูมุกคู่แรกที่เป็นมุกแบบบีว่าที่แบบไม่มีใครใช้อันนั้นเป็นมุกที่เกิดจากอุบิเหตุที่เราไปดูหลังร้านเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วมันมีมุกพวงพวกเนี้ยแขวนอยู่แบบไม่กี่เส้นเพราะว่าไม่มีคนสนใจตลาดมุก4 ปีที่แล้วมันคือตลาดมุกกลมแบบยิ่งกลมยิ่งใหญ่ยิ่งดีอะไรเงี้ยมุกบาโรกมุกบีว่าเป็นมุกที่ไม่มีคนสนใจเลยมันก็ไปถึงนั้นเพราะเราเห็นปั๊บแล้วแบบเอ้ยมันสวยมากเลยเราก็เอามาคราวนี้พอเราออกแบบขึ้นตัวอย่างอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีใครมาซื้ออันนี้คอลเลกชันแรกนะว่าไบเออร์จะมาซื้ออะไรยังไงไหมอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนแรกเลยว่าแบบพอถึงเวลาเขาสั่งมาแล้วต่างหูคู่นี้100 คู่คู่นี้200คู่นี้3เราแบบอ้าวไปเอามุกจากไหนเนี่ยใช่ไหมมันก็คือเป็น challenge ที่เกิดขึ้นซึ่งการเลี้ยงมุกทีมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆไปสั่งแล้วผลิตได้มันก็คือการเลี้ยงมุกขึ้นมาตอนนั้นพี่โซฟีแก้ปัญหายังไงครับก็คือต้องไปที่แหล่งเลยคือตอนนั้นไปทางจีนไปทางญี่ปุ่นก็คือไปดูแบบว่าเขาเลี้ยงมุกกันยังไงตอนนั้นเป็นจุดเหมือนกับว่ามัน meant to be เหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้ว่าแหล่งมันอยู่ตรงไหนบ้างแหล่งที่ดีเพราะว่าที่ไทยอย่างเงี้ยมุกเกรดที่เห็นตาม Instagram Shop อะไรเงี้ยมันจะมีมุกเกรดแบบซื้อตามสำเพ็งเยาวราชก็คือแบบว่าเกรดหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะมีมุกจาก importer เข้ามาที่เขาเอาจากพวกฟาร์มพวกเนี้ยมาแล้วเหล่านี้เขาก็จะเป็นออฟฟิศเหมือนเป็นห้องที่เราเข้าไปแล้วก็แบบเป็นโชว์รูมอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นอีกตลาดหนึ่งแล้วราคามันก็คือจะเป็นอีกราคาหนึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากหลัก10เป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันมากเราก็เริ่มจากตรงนั้นเข้าไปที่โชว์มันก็ไม่มีอยู่ดีเพราะตอนนั้นมันไม่มีดีแมนในเรื่องมุกบีว่าอะไรอย่างนี้เลยเราก็ต้องไปเองคราวนี้พอไปเองมันก็ทำให้เราเริ่มรู้จากแหล่งมากขึ้นในหลายประเทศมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่ามุกมันไม่ได้มีแค่จีนนะมันมีที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ฟังดูมันก็เหมือนเป็นการที่เราต้องไปเองจริงๆส่งทีมไปก็ได้แต่เราต้องไปเองเพื่อที่เราจะได้แบบรู้แล้วก็ไป get inspired โดย material ใหม่ๆต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่า material เป็นสิ่งสำคัญแสดงว่าตอนพี่ develop นี่ก็อย่างที่พี่บอกว่าไม่ได้คิดเรื่องว่าจะขายใครขายราคาอะไรตั้งแต่แรกคือเราคิดแค่ว่าเรามี intention ที่จะทำ product แบบที่เราอยากได้ชัดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แต่ณตอนนี้นะเวลาออกแบบ collection ไม่เหมือนกันก็คือคำถามเหมือนเดิมแต่ว่า process ไม่เหมือนเดิมคำถามแรกก็คือไปเจออะไรที่เราชอบอันนี้มีเยอะไหมถ้าเขาบอกมีไม่เยอะโอเคทำแต่สเต็ปที่2คือฉันจะสั่งอันนี้10,000 ชิ้น1,000 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาแค่ไหนไปหามาให้ได้อีกที่ไหนใช้เวลาในการฟาร์มแค่ไหนมันทำให้เรามี2 สเต็ปในการ planning มากขึ้นเพราะเราเรียนรู้จากคราวที่แล้วที่เราต้องไปด้นบินไปหลายประเทศเพื่อที่จะแบบไปหามุกที่เราทะลึ่งไปออกแบบโดยที่มันแบบมีออเดอร์มาแล้วมันไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นการค่อยๆเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างออเดอร์แรกๆที่มาเลยค่ะอันนั้นมาจากbuyer ต่างประเทศเลยใช่ไหมคะอยากให้พี่ๆเริ่มแชร์experience ตอนเริ่มออก collection ไปขายอะค่ะว่าณตอนนั้น
คนมาสปอร์ตเห็นจิวเวลรี่ปุ๊บเนี่ยเราไปสู่ตลาดอินเตอร์ได้ยังไงแล้วเราเริ่มรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยสินค้าเรามันน่าจะเหมาะกับตลาดต่างประเทศมีคนมาสนใจเยอะแยะแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะได้ก็อันนี้พูดแบบซึ่งจริงๆมันอาจ process ของคนอื่นอาจจะไม่ควรเหมือนกันคือเพราะว่าของฟี่เนี่ยฟี่เป็นคนที่อย่างที่ฟี่บอกฟี่ออกแบบมาให้ตัวเองใส่คือผู้บริโภคเหมือนมันทำให้ว่าเราเข้าใจผู้บริโภคมากเพราะว่าเราจะถามตัวเองว่าเราจะซื้อไหมจิวเวลรี่ทุกของฟี่อ่ะตอนคิดแบบฟี่คิดไม่เยอะมากแต่ว่าจะใช้เวลาไปกับการ finishing แบบนานมากน้องทีมจะรู้ว่าแบบพอออกแบบมาปั๊บฟี่ถ้าเป็นต่างหูถ้าเป็นสร้อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือเอามาใส่เองแบบเป็นอาทิตย์จนกว่าเราแน่ใจว่าความยาวสร้อยอันเนี้ยมันใช่แล้วนะแล้วคนที่เขาคอใหญ่กว่าเราเขาใส่ได้ไหมเราต้องเติมอะไรยังไงคือฟี่คิดว่าแบรนด์ฟี่อ่ะมันไม่ได้เกิดจากการแบบวิจัยผู้บริโภคแบบในขนาดนั้นแต่มันเกิดจาก emotional understanding of consumer ว่าแบบผู้หญิงอย่างเราอยากใส่จิวเวลรี่ได้หลายแบบผู้หญิงที่คอใหญ่หน่อยเขาคงรู้สึกแย่เนอะที่เขาเอาสร้อยเราไปใส่แล้วมันใส่ไม่ได้คือแบบมันเกิดจากความเหมือน empathy มากกว่า empathy สำหรับอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้พี่พูดถึง direct customer ก่อนนะเดี๋ยว wholesale เดี๋ยวพี่พูดทีหนึ่งค่ะมันเกิดจากความเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าไทยอยากได้ชิ้นงานที่เหมือนเขาใส่แล้วเขารู้สึกเหมือนว่าเขาเปลี่ยนจิวเวลรี่ไปได้ทุกวันลูกค้าไทยจะมีความชอบแต่งตัวกว่าลูกค้าต่างประเทศเพราะฉะนั้นการสไตลิ่งชิ้นงานที่เข้ากันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นฟี่ว่าการเข้าใจลูกค้ามันออกมาในรูปแบบของการสไตลิ่งมากกว่าออกแบบเพราะตอนออกแบบฟี่ไม่ได้คิดถึงลูกค้าเลยเหมือนฟี่คิดแค่ว่าฟี่ชอบอันนี้เหมือนอาจจะตัวเองตั้งว่าตัวเองเป็นลูกค้าตัวเองชอบอันนี้แต่ว่าตอนที่เอาไปสื่อสารน่ะจะคิดถึงลูกค้าเยอะว่าลูกค้าไทยจะอยากดูแบบนี้เขาชอบซื้อเป็นเซตลูกค้าต่างประเทศลูกค้าฝรั่งเขาจะชอบเนี่ย statement piece ชิ้นเดียวถ่ายยังไงให้มันรู้สึกแบบเขาสามารถใส่อันนี้ได้กับเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือในส่วนของลูกค้าตรงรีเทลค่ะส่วนของ wholesale เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกมาเยอะมากคือเพราะว่าฟี่ไม่เคยทำตอนแรกที่ไปนั่งเสนอเนราพอเต้เขามาเจอเราใน Instagram แล้วเขาก็เหมือนเราไม่มีความคาดหวังเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเขาจะซื้ออะไรยังไงมันแบรนด์เราใหม่มากอะไรเงี้ยก็ไปแล้วก็โชว์ให้เขาดูเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยค่ะเราเรียนรู้จากอันนั้นก็คือว่าตอนนั้นเราโชคดีเรามี buyer ที่เก่งมากที่เขามองขาดว่าอะไรที่เขาจะ sell through ดี sell through เนี่ยแปลว่าเวลาที่เราทำ wholesale แล้วเขาจะซื้อเราต่อไม่ซื้อเราต่อมันอยู่ที่ว่าเราขาย sell through คือการดีขนาดไหน performance ของสินค้าเราคราวนี้เราเข้าไปโดยที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยเราโชว์เขาแบบทั้ง collection ทั้งหมดเลยเราโชคดีที่เรามีเขาที่เขาหยิบชิ้นที่แบบเขารู้ว่ามันจะขายดีเขาก็หยิบไปสมมติ6-7 แบบอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจะซื้อพวกนี้เราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่พอตอนที่เราขายไปแล้วเราก็ได้อีเมล report sell to เราก็แบบมันคืออะไรวะเนี่ยก็ได้มันคือการขายเฮ้ยอันนี้ขายดีอันนี้ไม่ออกเลยเครียดทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มันอยู่ที่ดีลกับ buyer บางทีเขาคืนของได้บางทีคืนของไม่ได้แบบตายแล้วทำไงดีอะเราไม่เคยรู้ว่าแบบถ้าเขาคืนของจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเนื้อก้อนมันก็ใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าโอเคการออกแบบสำหรับการเลือกของไปขายให้โฮเซลเลอร์เราควรคิดด้วยว่าโฮเซลเลอร์เนี้ยเราควรถามเขาว่ายูขายอะไรเยอะแหวนต่างหูสร้อยข้อมือยูขายอะไรที่เยอะที่สุดเพื่อที่ตอนที่เราแบบพรีเซนต์ของเราคือเราไม่ได้วางให้เขาดูทั้งหมดซึ่งมันก็คือจะเหนื่อยเรามากเพราะว่าในปีหนึ่งโฮเซล
wholesaler เขาจะบีบเราให้เรา present 4-5 collection อะไรเงี้ยให้เห็นของเยอะที่สุดเขาจะได้มีออปชันในการเลือกใช่ซึ่งเราก็ต้องฉลาดเราก็เริ่มฉลาดขึ้นว่าแบบโอเคงั้นแบบนี้เราออกแบบ collection พอฟี่เป็นคนที่แบบ process ในการออกแบบในการจบงานอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะมันยาวมากคือเราเป็นคนลงรายละเอียด product ที่ฟี่บอกมันสำคัญเพราะว่าฟี่ใช้เวลากับมันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฟี่ไม่สามารถเอาตัวเองไปอยู่ใน process นั้นน่ะ4 ครั้งต่อปีมันไม่มันโดยที่ตัวเองทำเองคือแบรนด์จิวเวลรี่อื่นเขาอาจจะมีทีมออกแบบแต่ว่าฟี่ยังคง active มากยังคงเป็นคนออกแบบเองอยู่เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นฟี่ใช้วิธีการออกแบบปีละครั้งแล้วออกแบบให้หมดเลยแบบสมมติว่าให้หมดเลยทำอย่างนั้นแล้วเราก็เลือก curation ว่าเราซีซั่นนี้เราจะโชว์เขากี่ชิ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามฟี่ก็ยังคงต่อรองลูกค้าว่าขอขายแค่ซีซั่นละ2ปีละ 2 ครั้งก็2ซีซั่นเมนหลักๆเพราะว่าฟี่คิดว่าเราจะโลภได้ว่าแบบก็เขาซื้อฉันก็ขายไปเลยปีละ4 ครั้งแต่ฟี่แค่รู้สึกว่าแบบการเกลื่อนเห็นอะไรเกลื่อนเกินไปคือเราไม่ใช่แฟชั่นแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่แบบอีกแคตตากรีหนึ่งอะเราเป็นแบรนด์แบบที่คนเขา depend on classic แบรนด์ที่คนเราต้องทำตัวให้เป็น classic แบรนด์ว่าคนกลับมาซื้อเราเรื่อยๆไม่ใช่เห็นเกลื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฟี่ยัง challenge หลักของฟี่ก็คือแบบเรามีเยอะมากแบบสวยเรามีเยอะมากแล้วเรายังไม่ได้มีเวลาในการปั้นในการโปรโมทแต่ละแบบอย่างเต็มที่เลยเพราะแต่ละชิ้นกว่าเราจะทำออกมาแบบมันเป็นเดือนอะกว่าที่ฟี่จะจบกับมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญการ know your client ในแง่ wholesaler ก็คือเราต้องฉลาดในการเลือกอย่าโลภว่าเราจะขายโชว์ให้เยอะที่สุดขายให้เยอะที่สุดเราโชว์เขาในสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันจะขายเราต้องนึกถึงระยะยาวอย่านึกว่าร้อนเงินฉันจะขายรอบแรกให้มันจบเนี่ยแหละแล้วก็แบบแบรนด์อยู่ก็จะจบแค่นั้นเลยจริงเหมือนทำได้สิ่งที่ดีกับเขาอะเหมือนสปีกเกอร์หลายๆท่านก็พูดถึงเรื่องนี้เนอะเรื่องการที่จะ create long term business ว่าแบบ longevity ของแบรนด์ว่าเราไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะโกยในซีซั่นแรกแต่เราต้องแบบทำอะไรที่มี consistency แล้วค่อยๆ build คุณเบสกับคุณเพชรใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างนี้อยากทราบนิดนึงค่ะพี่ว่าเวลา buyer เขามาเห็นของPACHAREEนะค่ะidentity ที่เขาเห็นมาเนี่ยแล้วเขาทำให้เขาสนใจที่จะเอาไปวางขายทั่วโลกเนี่ยความแตกต่างบางอย่างเนี่ยมันมีการสอดแทรก identity ของความเป็น aesthetic แบบ oriental หรือความไทยอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยไหมคะพี่มองว่าแบรนด์ของพี่มัน represent อะไรที่มันมีความเป็นไทย aesthetic ใน aspect ในมุมไหนไหมหรือว่าตลาดโลกเนี่ยเขามองเห็นอะไรที่แตกต่างจากแบรนด์ origin จากที่อื่นบ้างคะจากPACHAREEอะค่ะแบบพูดตรงๆก็คือแบบต่างประเทศเขาไม่ได้มีใครแบบ give a damn เกี่ยวกับว่าคนไทยแบบสินค้าไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าประเทศไทยมันไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนอย่างสมมติpasta from Italy แบบอะไรเงี้ยหรือแบบรองเท้าจากสเปนอะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยไม่ได้มีอะไรที่แบบถูกสร้างมาในแง่ heritage ตั้งแต่ยุคโบราณมาถึงตอนนี้อาจจะมีข้าวไทยอาหารใช่ข้าวไทยในแง่ product ถ้าเราพูดถึงในแง่ product เรามีข้าวไทยที่เราใส่ความเป็นไทยโปรโมทไทยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ฟี่คิดว่าถ้าเป็น category ถ้าเป็นหมวดหมู่อื่นเนี่ยมันไม่ได้มีใครสนใจอะว่าคุณเป็นคนไทยคุณเป็นแบรนด์ไทยคือแน่นอนฟี่มีความภูมิใจที่เราเป็นแบรนด์ไทยแต่ฟี่ไม่เคยมานั่งแบบสกรีมให้ต่างประเทศรู้ว่าเราเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็ไม่ได้อายที่เป็นแบรนด์ไทยแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวคือเขาซื้อจิวเวลรี่เราเพราะเขาชอบจิวเวลรี่เราแต่ถ้าถามฟี่ในแง่ของการในแบรนด์PACHAREEเองมีอะไรที่เป็นไทยก็คือมีคราฟต์ในความเป็นคราฟต์ของช่างทองไทย
แต่เราก็ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าจิวเวลรี่มันเป็นเรื่องแบบ personal อะเหมือนคนเขาไม่ได้ต้องการรู้ว่าแบบอันนี้คือลายจากช่างไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของแบบถ้าให้ call out อะไรที่เกี่ยวกับไทยของแบรนด์มันก็คืออย่างคอลเลกชันแรกพวกพื้นผิวตัวเรือนพี่เรียกแต่ละรุ่นว่าดินอะไรเงี้ยมีรุ่นดินรุ่นจานก็คือการมาฝังเข้าไปในมุกมันเหมือนพื้นผิวจานรุ่นก็คือการเอา texture ดินแบบที่อีสานเหมือนตอนนั้นเราทำผ้าไหมแล้วเราอยากเอาจิวเวลรี่ไปเข้าเซตกับผ้าไหมเราก็นึกถึง contrast ของไหมกับดินแตกระแหงอะไรอย่างเงี้ยด้วย inspiration อะอยู่ในหัวเราอะแล้วด้วยการเรียกชื่อรุ่นดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเริ่มใช้คำไทยบ้างแต่ว่าเป็นไม่ใช่คำไทยแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเดียวที่ยังคงเห็นชัดว่ามันเป็นไทยแต่ถ้าให้พูดถึงทั่วไปถ้าให้แนะนำคนอื่นที่ทำแบรนด์ฟีไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจความเป็นไทยแล้วอยู่ก็ไม่ต้องเอาความเป็นไทยมาใช้คือประเด็นน่ะมันคือกลับไปที่จุดแรกก็คือเข้าใจตลาดวางแบรนด์ของตัวเองให้ชัดถ้าสมมุติที่เคยพูดในรายการ perspective เป็นตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดอะอย่างสมมติกางเกงเลอย่างเงี้ยกางเกงเลเราจะมาเอากางเกงเลแล้วเราเอาผ้าไทยไปใส่ในกางเกงเลอีกอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนซ้ำซ้อนไปหมดเลยอะเหมือนแบบดูพยายามแบบยัดเยียดความเป็นไทยเข้าไปใน product เยอะอย่ายัดเยียดความเป็นไทยถ้าสมมติว่ามันเป็นความเป็นไทยที่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกอย่างเช่นสมมติเบญจรงค์หรือแบบการเอาเบญจรงค์การหรืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีล่าสุดพี่สั่งไอ้นี่เอาอันนี้แล้วกันล่าสุดพี่สั่งจากเชียงใหม่พี่ชอบแบบอะไรนะจานสีเขียวเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องปั้นดินสออะไรเงี้ยเหรอเป็นพ ซิ อ ลา ร์ ด ต อน รี เหรอคะเป็นพวกซิลาดอนป่ะคะซิลาดอนใช่ซิลาดอนอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแบรนด์ที่เขาทำมาเก่าแก่ที่เขาก็ใช้ชื่อซิลาดอนเลยเนาะอันนั้นอ่ะก็เป็นสิ่งที่เราควรพูดถ้ามันเป็นการทำดินเทคนิคเขียวแบบที่มันมีที่เดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาเล่าแบบทื่อๆแบบนั้นได้เลยแต่เราอาจจะมาปรับสมมติเราใส่ดีไซน์ใหม่ให้มันดูแบบเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ว่ากันทีประเด็นคือความเป็นไทยมันดึงมาใช้ได้แต่ว่ามันมีการดึงมาใช้หลายแบบทื่อๆเลยข้าวไทยศิลาดลขายดีแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นมีใช่ไหมแต่การดึงความเป็นไทยแบบไลฟ์สไตล์ไทยอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงกางเกงเลก็คือเอาไลฟ์สไตล์กางเกงเลมาอาจจะมาพลิกแพงให้สมมติเป็นเอวต่ำเอวสูงเป็นขาสั้นเป็นกระโปรงคือทำอะไรให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นไม่ใช่ว่าจะไปเอากางเกงเลทรงเดิมมาใช้แล้วก็คือแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราต้องคิดถึงไลฟ์สไตล์ว่าฝรั่งเขาสนใจต่างประเทศเขาสนใจอะไรใช่เหมือนเขาไม่ได้อยากใส่ไทยแบบไปเดินในช้อปปิ้งสตรีทเขาไงมันไม่มีฝรั่งทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่จะยัดเยียดผ้าไทยแบบลายไทยจะยัดเยียดมันอยู่อย่างนั้นแหละใช่ของเราสวยไม่มีใครมีแต่ว่ามันไม่ได้แมทช์กับไลฟ์สไตล์ค่ะมันไม่เหมือนจานมันไม่เหมือนข้าวที่คนต้องกินคนต้องใช้แต่เสื้อผ้ามันเป็น personal choice แล้วใครเขาจะทำไมเขาต้องใส่ผ้าลายไทยมาเดินแบบ Fifth Avenue อะทำไมเขาต้องทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกลับมาคิดก่อนว่างั้นเสน่ห์ของผ้าไทยอยู่ที่ไหนอยู่ที่การทอมือใช่ไหมงั้นทำไมเราไม่ใช้ผ้าทอมือจะใช้ซิลูเอตต่างแบบซิลูเอตที่ฝรั่งเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแพคเกจจิ้งอยู่อยากใช้ลายไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าตัว product เองมันต้องนึกถึงผู้บริโภคด้วยว่าอะไรในความเป็นไทยที่เขากรีดอะอะไรจริงๆเมื่อกี้พี่พูดขึ้นมาแล้วนึกถึงท็อปิกที่เราเคยคุยกันก่อนหน้าว่ามันไม่ใช่แค่แบบเราจะขาย product อะไรแต่จริงๆเราขายไลฟ์สไตล์หรือ concept around that product ด้วยอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าถ้าจะขายกางเกงเลหรือผ้าไหมไทยให้ฝรั่งเนี่ยมันต้องคิด context ว่าเขาไปใส่เดินอยู่ในโซโหที่นิวยอร์กหรือไป mix and match กับไอเทมอื่นที่มันเหมาะกับบ้านเขา international ไม่จำเป็นต้องจงแจ้งขนาดนั้นใช่คือพี่มองว่ามันสำคัญในการขายสไตลิ่งหรือคอนเซปต์หรือภาพไลฟ์สไตล์ around product นั้นๆด้วยไหมคะมูสอะ แจ็คมูส
สิ่งที่น่าสนใจคือเขาถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแจ็คมูสจะรู้ว่าการออกแบบของแจ็คมูสเนี่ยเขาเบสทุกอย่างเลยนะมาจากแม่เขาซึ่งแม่เขาก็คือเป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งอยู่นอกชานเมืองแล้วก็เย็บตัดแบบมีเครื่องจักรอันนึงอะเย็บตัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของดีไซน์เขาอะมันเชยมากเลยนะมันคือซิลูเอตของแม่เขาในยุค50-60อะไรต่างๆเนี่ยแต่ทำไมมันออกมาเป็นแบบนั้นคือเขาเอามาประยุกต์กับไลฟ์สไตล์ที่เขาจะขายก็คือปาร์ตี้ไวบ์อะสไตล์ผู้หญิงฝรั่งเศสเขาเอาเรื่องของผู้หญิงฝรั่งเศสในยุคปัจจุบันกับยุคเก่าอ่ะมารวมกันได้อย่างลงตัวมากเขาก็เอาไลฟ์สไตล์ของการปาร์ตี้ซีนี่ติงอะไรอย่างเงี้ยการเปิดอะไรเยอะขึ้นของผู้หญิงสมัยปัจจุบันการแต่งหน้าน้อยๆแบบทำผมแบบธรรมชาติเหมือนเพิ่งตื่นแต่ว่าแต่งตัวโป๊จัดสุดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาฉลาดในการเอาไลฟ์สไตล์แบบ มาปนกันอย่างที่บอกบางอย่างความเชยของไทยอะไรเงี้ยแบบผ้าตัวอย่างที่ง่ายสุดก็คือผ้าอะไรเงี้ยลายที่มันดูแบบ อาจจะดูเชยอะไรเงี้ยเราเอาตรงไหนของเขาที่มันยังได้อยู่ล่ะเสน่ห์การทอเอามารวมกับไลฟ์สไตล์ที่เราอยากนำเสนออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นโป๊เราอาจจะพูดถึงเรื่องแบบหรือเราจะเป็นแบบชุดนอนผ้าไหมไทยที่แบบแต่ว่าเราออกแบบ ออกแบบชุดนอนที่มันเข้ากับทุกวันนี้เดี๋ยวนี้หลังจากโควิด time ชุดนอนกลายเป็นชุดออกไปนอกบ้านด้วยได้อะไรเงี้ยเราเอาผ้าไทยมาแล้วเราเติมขนเติมดีเทลเติมอะไรให้มันดูแบบอยู่สามารถใส่เสื้อท็อปตัวนี้ออกไปกับกางเกงยีนแล้วไปปาร์ตี้ต่อได้อะไรเงี้ยคือมันคิดไปได้ถ้าเกิดเราเข้าใจไลฟ์สไตล์ที่เราอยากขายอ่ะขายสไตลิ่งขายไอเดียใช่พอฟี่ว่าแบบเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดที่ฟี่บอกคนไม่สนใจต่างประเทศไม่สนใจไทยความเป็นไทยแต่เราทำให้เขาสนใจได้ไงก็คือถ้าเราฉลาดที่จะเลือกหยิบจับบางอย่างในความเป็นไทยมาใช้แต่ไม่ใช่ as is คือมันง่ายไปอ่ะแล้วเราก็เห็นนะเราเห็น failure ของแบรนด์กี่อันแล้วที่พยายามเอาผ้าแบบผ้าลายไทยไปขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีแบรนด์มันพยายามมากันนานแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยน perspective การหยิบจับของว่า international perspective เนี่ยเขามองยังไงคือของไทยมันมีสวยเยอะมากแหละใช่คือจะบอกว่าประเทศไทยอ่ะเราโชคดีที่เราอยู่ในประเทศที่มีคราฟต์มี respect ในคราฟต์ที่แบบเยอะมากอ่ะในตั้งแต่อาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนอนแบบทุกสิ่งอย่างอ่ะคือคนไทยชอบประดิษฐ์คนไทยชอบประดิษฐ์แล้วคนไทยชอบแบบสนุกกับการแบบเอาอันนี้มารวมกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบมีสีสันมากอ่ะใน material ที่เราจะเล่นด้วยใน material ใน craft แต่ในแง่ของดีไซน์และการนำเสนอคือปัญหาวิธีการนำเสนอใช่ดีไซเนอร์ยุคใหม่ต้องตีโจทย์อันนี้ให้แตกว่าเราจะนำเสนออะไรแล้วมันควรจะต้องย่อยง่ายอ่ะมันต้องย่อยง่ายแบบบางทีพอ back story มันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคนเขาแบบ lost อะไรอย่างเงี้ยเอา back story ที่คนอย่างผ้าทอมือหยิบขึ้นมาพอเขาเห็นมันเป็นร่องผ้าเขาก็เขารู้สึกได้เลยไงบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงเรื่องการนำเสนอหรือว่าการ create like communication หรือว่าวิธีการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แบรนด์พัชรีเนี่ยไปสู่ visibility ในระดับสากลมี exposure กับสื่อ PR มากมายเลยและอันนี้พี่โซฟีได้มีโอกาสแชร์ไปฟังก่อนอันนี้ว่าจริงๆแล้วพี่โซฟีใช้วิธีที่ออร์แกนิกมากๆในการสื่อสารตรงนี้วิธีการเล่าเรื่องพี่มีทิปส์ยังไงในการสร้างเรื่องราวหรือการทำภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ออกไปทัชสู่สากลโดยที่เท่าที่ไปทราบคือ put effort ในเรื่องของ investment หรืออะไรไม่น้อยมากแต่มัน successful มากนี้มีทิปส์ยังไงบ้างคะบอกว่าเป็นคนงกกับเรื่องการให้ของดาราแบบงกมากเพราะแบบเราเอาบัดเจ็ตคือสำหรับฟี่ถ้าฟี่มอง investment สำหรับธุรกิจกลับมาที่เรื่อง product ก็คือฟี่จะ invest กับเรื่อง
สินค้าอย่างคราฟพนักงานคือเราจะแบบโฟกัสเรื่องการแบบออกแบบและการผลิตมากเพราะฉะนั้นมันทำให้เงินในธุรกิจมันไปอยู่ในก้อนนี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้แบบว่ามันก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าลูกค้าเขาเห็นของเราแล้วเขาก็รักแล้วเราก็มีการทำการตลาดระยะยาวซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดตอนจบมาเนาะเพราะฉะนั้นการทำ PR ทำให้เราเหลือเงินในการทำน้อยมากคือแบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยซึ่งใน3 ปีแรกไม่ใช่ไม่ส่งของให้ดาราเลยก็คือส่งของให้ดาราใน3 ปีแรกไม่มี PR agency ไม่ทำทุกอย่างเองหมดสื่อแล้วความตลกก็คือแบบด้วยความที่ทำทุกอย่างเองหมดสื่อบางทีสื่ออีเมลมาขอแพ็กช็อตอะไรเงี้ยแล้วเราลืมซ้ำอะไรเงี้ยคือแบบมันมี miss opportunity เยอะมากจนปีที่แล้วถึงได้เริ่มแบบต้องมี PR agency ไม่ใช่เพื่อที่จะแบบอะไรก็คือเพื่อที่แบบมันจะมี miss opportunity ที่สื่อเขา reach out มาหาเราตรงมันช่วย organize ช่วย manage workflow ใช่เพราะว่ามันแบบมันหลุดไปหลายอย่างอะไรเงี้ยเลยต้องแบบต้องมีแบบเหมือนมีพนักงานมาทำเพิ่มแล้วแหละในแง่ PR แต่คราวนี้ใน3 ปีแรกเนี่ยฟี่จะใช้วิธีการแบบเราจะมีในใจว่าผู้หญิงที่เป็นปัจจารีที่เขาใส่ของเราขึ้นมาสวยจะคือใครแล้วเราก็จะจีบเขาไป message inbox ไปหาเขานั่นแหละคราวนี้เนี่ยความอย่างที่กลับมาที่เรื่อง product อะคือถ้าของเราสวยอะเขาก็จะใส่แล้วเขาก็จะใส่แล้วเขาก็จะลงแล้วเขาก็จะใส่ทุกวันเรายังมีอินฟลูเอนเซอร์จนถึงทุกวันนี้ที่ยังใส่ชิ้นงานที่เราให้ในปีแรกจนถึงทุกวันนี้ยังเห็นขึ้นมาในฟีดคือนึกภาพแบบอินฟลูเอนเซอร์ดาราเหล่านี้มีคนติดต่อเข้ามาวันละเท่าไหร่แบบคนพยายามของเขาอะไรยังไงคราวนี้เนี่ยเขาต้องชอบเองเขาถึงจะใส่มี2 อย่างเขาชอบเองกับ2เราจ่ายเงินให้เขาซึ่งอย่างที่พี่บอกพี่งงพี่ไม่จ่ายพอพี่เชื่อในเรื่องนี้ด้วยเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าเราจ่ายมันเหมือนกับว่าเราบังคับให้เขาใส่ใช่ไหมแล้วไงต่อล่ะคือเขาใส่ทีเดียวแล้วมันก็หายไปหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาเดี๋ยวนี้คนดูออกเราด้วยพี่ว่าถ้าถูกเกิด partnership หรือจ้างให้ใส่เขาก็ใส่โดยที่มันไม่ได้เป็นซึมไปในชีวิตเขาคนก็จะดูออกใช่คือบางทีความเย่อหยิ่งบางทีมันก็เป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีบางทีเราก็มีความเย่อหยิ่งในเรื่องของแบบสไตล์บางทีสไตลิสต์ของดาราก็มาแบบต่างประเทศสไตลิสต์ดาราต่างประเทศก็แบบมาจะขอยืมอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบลืมอีเมลอะไรอย่างเงี้ยไปเขาก็ไปสั่งของเขาเองแล้วเขาก็อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแล้วพอมันเกิดอย่างนั้นขึ้นเขาก็ใส่จริงแล้วเขาก็ appreciate มันจริงอย่างล่าสุดใน Sex and the City just like that ใช่ไหมก็เป็นอะไรที่แบบเกิดจากความเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันอันเนี้ยก็คืออยู่ดีๆเขาก็ไปซื้อแหวนแล้วเขาก็มาใส่ในซีนนั้นเองเลยคืออันนี้คือออร์แกนิกเลยถูกไหมพี่คือเขาเห็นเป็นใจแล้วเขาก็ออร์แกนิกหมดเลยพี่แค่ใช้เงินในการทำ PR ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกแล้วพอลองแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเรารู้สึกเหมือนแบบมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนมันแบบแล้วมันดูไม่จริงเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่อย่างนี้ดีกว่าคือเราอยู่ทำของเอาเงินไปลงกับการทำของที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่า PR ไม่สำคัญคือ PR สำคัญแต่อยากให้แบบคิดให้ดีเพราะมันมีการทำการตลาด2 แบบที่แบบอัดเงินเข้าไปเยอะๆเลยซึ่งถ้าคุณทำได้ก็ดีก็ทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณทำไปแล้วของคุณมันไม่แข็งแรงพอยังไงมันก็อยู่ได้แค่ปี2 ปีเขาบอกแบรนด์มันจะเกิดหรือไม่เกิดให้ดูปี2 ปีแรกใช่ไหมมันให้ยัดเงินไปขนาดไหนมันก็ได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกกันว่าผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เขาดูรู้หมดแล้วว่าแบบใช่ดาราเอาของคุณไปใส่ในคานส์แต่ดาราเหล่านี้คือเป็นดาราที่แบบเป็น C-list แล้วก็เขาอาจจะไม่ได้รู้จักแบรนด์ด้วยซ้ำใช่แล้วเขาก็สไตลิ่งออกมาได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องคิดถึงระยะยาวกว่านี้ว่าการจ่ายเงินไปแล้วเขาเอาของเราไปใส่แล้วมันเป็นอะไรยังไงแล้วมัน damaging กับแบรนด์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือการอัดเงินเข้าไปฟี่แค่รู้สึกว่ามันถ้าคุณทำได้ก็ทำแต่คุณต้องแน่ใจว่าของคุณดีจริงๆอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณก็อัดเงินไปตลอดชีวิตนั่นน่ะแล้วก็ฟี่ไม่เชื่อในการทำตลาดแบบนั้นเท่าไหร่กับ
หรือการแบบจัดงานแล้วแบบว่าเหมือนมันเป็นการหลอกลูกค้าที่มันไม่ถูกแบบเป็นคนแบบซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยท็อปิกต่อไปแล้วแบบแค่รู้สึกโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบแบบหลอกลูกค้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยกับการลงทุนแบบที่สองคือแบบแบรนด์ปัจจุบันก็คือออร์แกนิกก็คือแบบแน่ใจว่าอยู่ต้องมีของที่ดีแล้วอยู่ก็ค่อยๆทำแบบค่อยๆซึมค่อยๆคิดก็ได้อะไรเงี้ยแต่แปลว่าของที่เราทำมันไม่ใช่ของฉับฉวยแบบมันไม่ใช่สมมติเสื้อยืดแฟชั่นที่มันต้องติดตลาดเลยทันทีมันเป็นจิวเวลรี่ที่ใส่ได้เรื่อยๆมันก็อยู่ที่หมวดหมู่ของสินค้าที่คุณทำด้วยบางทีหมวดหมู่ของคุณอาจจะเหมาะกับการยัดเงินทำ PR หนักๆก็ได้แต่โดยส่วนตัวฟี่แค่รู้สึกว่าถึงหมวดหมู่คุณจะเหมาะแต่ให้ลองก่อนว่าแบบลองด้วยตัวเองก่อนลองแบบเมสเซจไปหาดาราลองแบบติดต่อสื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าของเรามันดีเขาต้องเอาไปแน่เลยเริ่มด้วยตัวเองก่อนแล้วถ้าแบบมันเริ่มแบบอยู่ตัวแล้วเราเริ่มทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราค่อยเริ่มใช้ PR agency เข้ามาอย่างนี้ในช่องทางสื่อสารของแบรนด์เองอะค่ะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ Instagram อะไรนะคะเฉพาะของการสื่อสารภาพเราออกไปให้มี visibility อะค่ะเมื่อกี้เห็นพี่พูดมาประโยคนึงว่ามันอยู่ที่วิธีการนำเสนอทำให้มันย่อยง่ายทำให้คนจำได้ง่ายก็เลยอยากทราบว่าในมุมมองของแบรนด์ PACHAREE อะค่ะเวลาพี่ทำภาพหรือทำคอนเทนต์ที่พี่ไม่ได้อยากจะไปจ่ายหรือไปบูสต์ไปอะไรเงี้ยแน่นอนทำยังไงให้เหมือนคนเขามีแบบ key take home message ว่าเขาจำได้กลับไปแล้วเขารู้จักแบรนด์ทันทีเขาแบบ register แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในส่วนของช่องทางตัวเองใช่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่แบบคนจะเห็นเราแทบจะแบบสปอนเซอร์แอดทำแบบปีละ2 สำคัญคือแบบน้อยมากเป็นคนไม่ซึ่งจริงๆควรทำนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ควรทำแต่ว่าด้วยความที่เรามันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ก็ไม่ควรต้อง over แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือในนานาภาพที่นำเสนอคนต้องจำก็คือกลับไปที่ point แรกอะสมมติว่าแพ็กช็อตของเราเป็นการแบบวางสินค้าอยู่บนหินก็ใช้วางสินค้าอยู่บนหินไปให้หมดไปให้ตลอดให้ที่สุดคือแบบความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าแพ็กช็อตเรามีไฟแบบแฟลชมาจากด้านขวาตลอดเป็นพื้นสีเขียวพื้นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้ม่วงกับเขียวตัดสลับกันก็ใช้สีนั้นไปให้ตลอดนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือแบบความสม่ำเสมอ consistency อันนี้เป็นก็กลับไปเป็นประเด็นเรื่องแบรนด์ identity นะว่าทำสินค้าให้ชัดทำภาพให้ชัดแล้วก็รู้จักลูกค้าของเราทีนี้มันมีconversation ที่พี่เคยไกด์ให้เป้ฟังว่ามันก็เป็นคำใหม่สำหรับเป้เหมือนกัน responsive design นะคะว่าหลังจากที่เรารู้จักลูกค้าแล้วและทั้ง retail ทั้ง wholesale เราเห็นภาพผู้หญิงลูกค้าแล้วและ responsive design ที่เป้คุยกับพี่ก่อนอันนี้น่าจะหมายถึงว่าเรา adapt strategy การทำสินค้าตาม market ป่ะคะหรือว่าอันนี้เป็นยังไงนะคะพี่ responsive design ก็คือถ้าคือการแบบไม่ใช่สักแต่จะออกแบบว่าแบบคอลเลกชันนี้ฉันจะเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องแก้วเจลไนอะไรก็จะแบบทุกอย่างต้องเป็นแก้วอะไรเงี้ยนั่นก็คือ consistency เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอยู่ต้องแบบสมมติต้นปีออกแบบมาแบบ10 ชิ้นลองขายไปก่อนครึ่งปีว่าคนชอบอะไรแล้วเราก็เอาแบบที่คนชอบมาปรับแล้วก็ใส่เพิ่มอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเพิ่งเริ่มทำละใน2 ปีนี้เอาแบบเหมือนฟังผู้บริโภคว่าเขาชอบอะไรเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรในชิ้นงานนี้เขาชอบห่วงอันนี้แต่เขายังไม่มีห่วงใหญ่ก็ทำต่างหูห่วงให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับอันนี้ตลอดแต่ถ้าเป็น extreme example หน่อยก็คือแบบเราจะมีแบรนด์น้องอีกอันหนึ่งชื่อ Moon Tree อย่างแบรนด์ Moon Tree เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่แบบฟี่ทำกับน้องสาวแล้วเรามีลูกพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากทำจิวเวลรี่แม่ลูกใส่มีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะมีแบบเต็มไปหมดเลยมันเหมือนเป็น experiment อะไรเงี้ยก็ทำตอนนี้พอทำออกมา
ถามว่ามีพ่อแม่มีแม่ซื้อจิวเวลรี่ไปใส่กับลูกไหมมีแต่ปรากฏว่ากลายเป็น60-70%ของคนที่ซื้อก็คือแบบวัยรุ่นเด็กลงมาหน่อยชอบจิวเวลรี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อแปลว่าตลาดที่เขา respond กับเรามันไม่ใช่แค่แม่ลูกยังไงที่เราจะเริ่มเข้าถึงตรงนี้เราก็เริ่มปรับมีรูปการใช้เด็กอยู่บ้างแต่ว่าส่วนมากแล้วเป็นรูปนางแบบละก็เริ่มมีการปรับแล้วก็สินค้าก็เริ่มนึกถึงกลุ่ม20-40 ขึ้นมามากขึ้นคราวนี้ว่าทำไปเรื่อยๆเริ่มแบบคนซื้อแม่ลูกก็ยังมีอยู่แต่ว่าคนเขาเริ่ม respond กับพวกเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องราวสินค้า meaningful เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยงั้นเราต้องลงไปทำ gifting เพิ่มขึ้นเนาะอะไรเงี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือน develop ไปเรื่อยๆจากตอนแรกพื้นฉากของแบรนด์สีครีมหรือขาวเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินเข้มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันก็เลยเป็น evolution ซึ่งพี่ว่ามันโอเคในการทำแบบนั้นในปีแรกโดยเฉพาะแบบเราจะใช้ประเทศไทยเหมือนเป็นตลาดแรกในการแบบ experiment นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของแบบมันไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่อยู่ดีๆมีความชัดเจนอย่างปาจารีอย่างแม้กระทั่งอีกแบรนด์หนึ่งที่พี่ทำคือมูนทรีเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความชัดเจน 100% เราถึงต้องมีการปรับจนถึงมาจุดเนี้ยที่มันมีความชัดเจน 100% แล้วเราถึงพร้อมที่จะเริ่มออกต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยข้อดีของเราในการอยู่ไทยก็คือเราทำตลาดที่ไทยเอาลูกค้าไทยเป็นผู้บริโภคกลุ่มแรกของเราให้เราแบบเข้าใจในเรื่องการพัฒนาสินค้าให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะไปออกต่างประเทศอย่างนี้ถ้าเกิดพี่กาแฟขายในหลายตลาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะแน่นอนแต่ละตลาดมันมี preference หรือความชอบแตกต่างกันนะคะเราบาลานซ์ยังไงในการออกแบบ product ที่จะสามารถตอบได้หลายๆตลาดหรือว่าพี่มีลอจิกว่าเราควรจะโฟกัสยังไงตลาดใดตลาดหนึ่งหรือเปล่าคะหรือการที่แตกdivision line หรือเป็นแบรนด์ลูกมาอย่างมูลทีนี่ก็เป็นโซลูชันที่ช่วยตอบตลาดใดตลาดหรือเปล่าคะคำตอบอันนั้นก็คือเรื่องของการใช้ channel คืออย่างลูกค้าไทยเราก็จะใช้ channel ของ Line Official content ที่จะออกไปใน Line หรือการที่ลูกค้ามา Showroom หรือต่างๆลูกค้าไทยจะความเยอะคืออยากเห็นเยอะๆอยากเห็นอะไรอย่างอยากเห็นทุกอย่างใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยในช่องทางเหล่านั้นเราก็ทำการสื่อสารให้มันเป็นแบบนั้นเว็บไซต์คือเป็น 95% ลูกค้าต่างประเทศเราก็ทำคอนเทนต์ในเว็บไซต์ให้มันไปในทางที่ลูกค้าต่างประเทศอยากดูInstagram เป็นช่องทางที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเป็น Instagram ที่มันเป็นช่องทางที่ทั้งลูกค้าไทยและต่างประเทศมารวมกันอันเนี้ยเป็นช่องทางที่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นภาพมันก็อาจจะต้องมีความเบลนด์บางทีเราก็จะโชว์สินค้าเต็มเซตบางทีโชว์สินค้าใกล้ๆแบบให้ลูกค้าต่างประเทศเห็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ในทั้งหมดทั้งมวลถ้ามันยังอยู่ในการเล่าเรื่อง visual identity ที่เหมือนกันการ styling ที่ต่างมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยากในแง่การแบบอย่างสมมติเวลาที่เรามีอะไรที่เราอยากจะสื่อสารกับคนไทยแบบวันแม่ไทยหรือแบบหรือการมีป๊อปอัพที่ห้างอันใดอันหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปลงใน Instagram ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าฝรั่งก็จะงงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนต้องเป็นการใช้ช่องทางให้ถูกต้องการสื่อสารให้ดีที่สุดว่าช่องนี้เราคุยกับใครอะไรเงี้ยช่องนี้เราต้องระวังนะอะไรเงี้ยเราจะแบบคุยกับคนไทยอย่างเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าในส่วนของตัวสินค้าหรือ product เองเนี่ยเป็นสินค้าแบบเดียวกันไม่ได้ต้องมี adaptation ในการใช่แต่ว่าพี่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าปาจารีเป็นแบรนด์คลาสสิกคือแบบทุกชิ้นอย่างสร้อยเส้นนี้ใส่ได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบ18ไปจนถึง80อะไรเงี้ยคือของทุกชิ้นของเรามันมีความแบบเราดีไซน์มาด้วยความเนี้ย
ด้วยความที่มันเป็นชิ้นงานที่ ครับ ใช่ที่ทุกคนใส่ได้ทุกเพศใส่ได้แต่อย่างที่บอกก็คือความแตกต่างในการเข้าใจลูกค้าก็คือแบบเขาสไตลิ่งยังไงการใช้จิวเวลรี่ในชีวิตประจำวันของเขาเป็นยังไงคนไทยออกไปกินข้าวบ่อยฝรั่งไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งจะแบบซื้อจิวเวลรี่ชิ้นใหญ่ครบเซตที่เวลาไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยฝรั่งก็จะแบบbridal อะไรอย่างนั้นของเราไปแล้วก็คนไทยก็จะแบบจัดเต็มตลอดเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การสไตลิ่งมากกว่าแต่อันนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกแบรนด์นะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทำแบบมันอยู่ที่แคตตากรีอ่ะอย่างบางแคตตากรีอยู่อาจจะต้องออกแบบสินค้าเพื่อการใช้งานให้ต่างชาติได้ด้วยก็ได้แต่สำหรับพี่ว่าแบบเรื่องของวิธีการสื่อสารการใช้สินค้าให้มันแตกต่างสำคัญว่าต่างประเทศเขาใช้จานนี้ในคอนเท็กซ์ไหนเขามีผ้ารองจานด้วยนะเวลาถ่ายก็คุณต้องมีผ้ารองจานไหมหรือแบบหรือเราจะทำผ้ารองจานเพิ่มถ้าเราจะขายจานอะไรเงี้ยคือเหมือนประเทศไทยไม่ค่อยใช้ผ้ารองจานหรือแบบคือมันอาจจะต้องมีทั้ง product extension กับไลฟ์สไตล์นั้นและการสื่อสารด้วยวิธีการสื่อสารต้องไปพร้อมๆกันนี่ขอบคุณมากเลยค่ะ อันนี้มาถึงหัวข้อสำคัญสุดท้ายแล้วค่ะที่เรียกว่าน่าจะเป็นหลักการของแบรนด์ที่จะยึดถือมาตลอดแล้วก็สามารถไปแอพพลายได้กับหลายๆคนที่ทำแบรนด์ด้วยคือความออเทนติกความเป็นตัวตนความชัดเจนใช่ความเป็นตัวของตัวตน เพื่อการสร้าง longevity ให้แบรนด์หรือความยั่งยืนในการทำธุรกิจระยะยาวเนี้ยค่ะอันนี้อยากให้พี่โซฟีลองแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ได้ไหมคะจริงๆอันนี้มันก็เป็นการขมวดสิ่งที่ได้เกริ่นมาแรกๆคือแบบสิ่งแรกคือถ้าเกิดเรามีสินค้าที่แข็งแรงจริงๆอ่ะเราไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเลยคือคนอยากใช้ของที่มันดีของที่มันสวยอยู่แล้วคือเราไม่ต้องมีความกังวลเลยในเรื่องเนี้ยยึดมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ดีเพราะว่าการพัฒนาสินค้าที่ดีคุณภาพที่ดีของที่มีเอกลักษณ์ที่คนอื่นหาไม่ได้มันเป็นการให้กำไรลูกค้าและให้กำไรตัวเองเพราะว่าลูกค้าก็จะกลับมาหาเราอย่างของเราเนี่ยอย่างที่พูดไปเรื่องการ copy อะไรต่างๆทุกวันนี้ลูกค้าส่งมาด้วยซ้ำว่าแบบนี่ดูซิอะไรอย่างเงี้ยแบบแบรนด์นี้เอาไปทำเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยในปีแรกๆเราคือพี่นอนไม่หลับนะพี่รู้สึกแบบทำไมทำกับเราแบบนี้แบบไม่เข้าใจว่าแบบทำไมยูไม่มีแบบ integrity คือไม่มีความแบบเรียกว่าอะไรความแบบซื่อสัตย์ในตัวเองเลยเหรอทำไมยูไม่ตั้งชื่อแบรนด์ ABC ไปเลยล่ะถ้ายูจะก๊อปของอะไรเงี้ยทำไมใช้เวลาไปตั้งชื่อแบรนด์ตัวเองทำไมถ้ายูจะก๊อปของเหมือนแบบปีแรกเครียดมากแบบมีทนายแบบฟ้องด่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนี้เราก็ยังมีอยู่นะเราก็ดู case by case ถ้ามันแบบว่าชัดเจนมากแล้วมีการก๊อปแบรนด์ identity อะไรเงี้ยเราก็คือใช้ทนายแต่เราจะใช้วิธีการพูดคุยก่อนเพราะเราก็ไม่อยากเสียเวลาอะไรเงี้ยมีการเตือนอะไรเงี้ยคือปีแรกมันก็แบบเครียดอะไรเงี้ยแต่พอไปเรื่อยๆสิ่งที่ทำให้เราหยุดคิดเรื่องนี้แล้วไม่มองอีกเลยไม่สนใจเดี๋ยวนี้ใครส่งอะไรมาก๊อปคือไม่สนยกเว้นว่ามันแบบโอ้ my god อะไรเงี้ยก็คือแบบส่วนมากคือจะไม่สนใจเลยเพราะการได้ประโยคนี้จากลูกค้าหลายๆคนเลยบอกว่าดูสิทำออกมาได้น่าเกลียดมากเลยไม่เห็นไหนเลยเหมือนลูกค้าเราเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจ value ใช่คือเรารู้สึกว่าแบบยูต้องมั่นใจในตัวลูกค้าอยู่ว่าแบบเหมือนลูกค้าเขา respect เรามาก loyal ต่อแบรนด์ใช่เขา respect เรามากนะเขาจำทุกมุมของชิ้นงานเราได้จนเขาอยู่กับเราจนเขารู้ว่าอันนี้คืองานแกะมืออันนี้คืองานปั๊มอันนี้คืองานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมุกเกรดดีอันนี้คือมุกเกรดไม่ดีอันนี้คือชุดย้อมแมวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาใช้ของเราจนเขารู้ว่าอะไรคือของดีอะไรคือของไม่ดีเพราะฉะนั้นกลับมาที่ authenticity ว่าแบบถ้าของเราดีเราใช้เวลากับมันเยอะๆเหมือนคนรู้สึก
เหมือนทุกคนอยากใช้ของดีแล้วพอเราหาของดีได้แล้วเราก็จะยึดมั่นกับมันไปเรื่อยๆให้กลับมาที่เรื่องนี้ใครจะก๊อปใครจะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกินไปก็ตักเตือนแต่ถ้าอะไรนี้ก็คือก็อย่าเอาเวลาไปเสียเวลากับคนเหล่านี้เพราะว่าพี่เคยพูดไว้ที่หนึ่งด้วยแบบตั้งแต่เกิดมาก็คืออย่างที่บอกคือไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ประสบความสำเร็จจากการก๊อปปี้นอกจากว่าอยู่มีสเกลการก๊อปปี้ใหญ่ขนาดแบบถ้าเราพูดถึงซาร่าการเอาเทรนด์เสื้อผ้าต่างๆมาแต่เขาก็ไปปรับของเขาอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่แบบดังได้ด้วยการก๊อปปี้เพราะฉะนั้นแบบสำคัญมากว่าเราต้องมี integrity ในเรื่องการออกแบบในเรื่องการตั้งใจทำสินค้าที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคเพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคแบบฉลาดมากอย่างที่เมื่อกี้เราพูดใช่ไหมเวลาเขาเห็นดาราใส่มันก็เขาก็รู้ว่านี่คือการจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราดาราทุกคนไทยที่ใช้ดาราต่างประเทศแบบ 90% คือแบบซื้อเองหรือถ้าเราให้เขาชิ้นนึงเขากลับมาซื้ออีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเขาใส่ด้วยความรักแล้วฟีลว่าแบบลูกค้าแบบเห็นแล้วเข้าใจว่าอันนี้คือโฆษณาอันนี้คือจ่ายเงินอันนี้คือแบบพยายามเฟกอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนฟี่เห็นแบบเหมือนฟี่ไม่ค่อยสนับสนุนการทำการตลาดแบบอย่างบางทีเราเห็นแบรนด์ที่ยัดของให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยยัดเยียดอะไรอย่างเงี้ยซื้อแล้วจะเป็นแบบ part of แบบไฮโซคอมมูนิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่คือฟี่รู้สึกว่าแบบมันดูแบบvery tactical เหมือนหลอกคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หาลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วก็หลอกอะไรเงี้ยเราอยากสร้างแบรนด์ที่มันยั่งยืนโดยการที่เราต้องซื่อสัตย์กับผู้บริโภคให้ของที่ดีที่สุดกับเขาให้ของที่ออริจินอลที่สุดกับเขาพวกเรื่อง after sale เรื่องการอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างบางทีของเราของที่ลูกค้าแบบใช้พังอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ดูแลคือรู้สึกเหมือนแบบมันกินเนื้อแต่ว่ามันก็ทำให้ชนะใจผู้บริโภคคนเนี้ยให้เขาอยู่กับเราไปเป็นระยะยาวพี่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วพี่ว่ามันเป็น challenge นะสำหรับแบรนด์อย่างระดับของฟี่ที่ medium size แบรนด์กำลังจะไปใหญ่แบบใหญ่ขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยการ maintain client service ที่ดีทำยังไงซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณต้องเป็นห่วงในระยะยาวพอสร้างแบรนด์เกิดขึ้นมาแล้วหรือแม้กระทั่งความซื่อตรงกับแบบ wholesaler อะไรเงี้ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่อง wholesaler ก็อย่างที่บอกกันที่แบบอย่ายัดสินค้าให้เขาแบบขายเขา4 ซีซั่นหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องมีความซื่อตรงมี relationship ที่ดีให้กับเขาว่าเราแนะนำมันนี้นะหรือแบบซีซั่นนี้เราไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันดีกว่าการที่จะยัดเยียดเหมือน integrity ก็เป็นอะไรที่สร้าง longevity ให้แบรนด์นะให้แบบว่ามีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นแล้วก็มี loyalty กับแบรนด์เหมือนอย่างเวลาเราไปซื้อของถ้ามีคนยัดของให้เราแล้วเราเกรงใจเขาใช่ไหมเพราะเขาแบบอะไรไม่รู้จัดงานใหญ่โตสร้างเรื่องสร้างราวใหญ่โตอะไรเงี้ยเราอาจจะซื้อเขาด้วยความเกรงใจใช่ไหมแต่เรากลับไปซื้อเขาอีกหรือเปล่าอันนี้ในแบบ basic common sense เราก็ไม่กลับไปซื้อเขาอีกในขณะใช่ในขณะที่เราเห็นตู้ของอยู่อีกร้านข้างๆเราไม่รู้จักเขาเลยเขาไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเขาไม่ได้ไปใช้ดาราไม่ใช้ดาราไม่อะไรเลยแล้วเราดันไปเห็นแล้วของเขาดีแล้วเราใส่แล้วเรารู้สึกชอบเราก็กลับไปซื้ออีกโดยที่เขาไม่ได้ทำการตลาดอะไรเลยทั้งสิ้นเลยเนี่ยไม่ได้หมายถึงให้ทุกคนไม่ทำการตลาดแต่ว่าให้ทุกคนเข้าใจในแง่ของแบบความซื่อตรงในแง่การออกแบบสินค้าอะไรเงี้ยการสื่อสารที่ถ้าเกิดอยู่ไม่ได้มีเงินไปใช้ทำการตลาดก็อย่าเอาเงินไปจ่ายดาราแบบเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจริงอะไรดีมากเลยค่ะเป็นทิปที่ดีมากเลยต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยทีนี้อยากจะมีคำถามจากผู้ฟังมาถามพี่โซฟีนิดนึงนะคะอันนี้มาจากทางบ้านจากทางบ้านมาจากในแชทค่ะมีผู้ฟังถามว่าเนื่องจากว่าเห็นทั้งของแบรนด์PACHAREEนะขายออนไลน์เยอะมากเลยอะค่ะเลยอยากทราบว่าการมีหน้าร้านของตัวเองยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่ไหมคะในมุมมองของพี่ๆแล้วก็ในยุคของการตลาดออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะการมี physical store เนี่ยสำหรับ jewelry brand แบบของPACHAREEนี่สำคัญขนาดไหนคะ
การมี physical store สำคัญถ้าคุณขาย jewelry fine jewelry แบบเป็นเพชรที่คุณต้องมาดูอะไรเงี้ยแต่ฟี่คิดว่า jewelry สมัยเนี้ยหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเองอ่ะคนโดยเฉพาะคนไทยเอเชียเอาเอเชียดีกว่าเอเชียและยุโรปค่อนข้าง comfortable ในการซื้อของออนไลน์เราจะตกใจมากถ้าเราเห็นในNet-a Porterมีนาฬิกาคาร์เทียขายมีนู่นมีนี่มีแหวนเพชรแบบเป็นกี่10 ล้านเขาก็ขายออนไลน์กันฟี่คิดว่าถ้ามันสำคัญสำหรับแคตตากรีของคุณอย่างเช่นสินค้าต้องมีการ demonstrate อะไรหรือแบบฟังก์ชันสินค้าคือเป็นสิ่งจุดขายคุณควรมีแต่ถ้ามันเป็นสินค้าแฟชั่นที่คิดว่าโดยเฉพาะ price point ไม่ได้สูงมันไม่จำเป็นแล้วเราเอาเงินมาลงกับการทำคอนเทนต์ทำการตลาดออนไลน์ที่ดีซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ตลอดจนถึงทุกวันนี้ฟี่ยังคงหาช็อปที่ฟี่อยากมีที่ซูริกอยู่แล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะ meant to be ว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องมีช็อปถูกไหมแล้วคือตั้งแต่ถ้าให้มองกลับไปตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ธุรกิจใหญ่ของเราคือธุรกิจออนไลน์ Wholesaler ของเราที่ซื้อเยอะที่สุดก็คือ Net-a Porter ก็คือNeiman Marcus เขาก็ไม่ได้เอาของเราไปวางขายหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาพูดเลยพวกกับเปลี่ยนไปแล้วเราอะกลับมองกลับไปว่าห้างที่เราอยากเข้าไปต่างๆห้างชื่อดังต่างๆทั่วโลกแล้วเราเข้าไปแล้วมันไม่ได้แบบขนาดนั้นเลยอะคือของแบบขายได้น้อยกว่าของออนไลน์มากเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นว่าถ้าเหมาะสมก็ควรมีถ้าเหมาะสมกับแคตตากรีนั้นแต่ฟี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญฟี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่แต่อย่างของไทยการที่เรามีโชว์รูมเนี่ยมันเป็นความต้องการส่วนตัวเพราะว่าจิวเวลรี่ปัจจรีสำหรับคนที่ไม่รู้จักเขาต้องเข้ามาจับสัมผัสและเข้าใจว่าของเราแบบมันแตกต่างจริงๆแล้วแบบมันมีคราฟมากจริงๆพี่เลยอยากทำสเปซที่มันให้ความรู้สึกนั้นให้ลูกค้าเข้าถึงการออกแบบความเป็นปัจจรีก็เลยทำเป็นโชว์รูมขึ้นมาแต่ถ้าคุณมีแบรนด์ที่คุณอยากสื่อสารความเป็นแบรนด์แบบนี้อะไรเงี้ยโดยที่มันเข้ากับสินค้าด้วยนะไม่ใช่ว่าขายแบบว่าดินสอสีแล้วมันไม่จำเป็นต้องมี experiential อะไรอย่างนี้ไงคือมันอยู่ที่ category นั้นๆถ้าคุณอยากเล่าเรื่องให้มากขึ้นแล้วมีจังหวะที่เหมาะก็ทำแต่ว่าอย่าลงทุนเยอะเงินมันจะไปจมกับ physical store นี่คือแบบแพงนะแพงแบบในการ maintain ในทุกอย่างคือสร้างร้านก็ investment ก็เยอะแล้ว operation ในการ maintain การขายจ้างคนค่าน้ำค่าไฟได้ใช่เราลองไปสังเกต High Street ง่ายๆสิคือแบบเดี๋ยวนี้ High Street มันจะมีอยู่2ประเภทหนึ่งคือ Big Brand ใช่ไหม Zara หลุยส์วิตตอง Zara ยาวไปจนตรงหลุยส์วิตตองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบรนด์ใหม่ที่เป็นแบรนด์แบบสมมติ jewelry แบรนด์อะไรก็ไม่รู้ว่าดูดาอะไรแบบที่มันแบบคนไม่รู้จักแต่ว่าเขาก็อาจจะมี business model อีกอย่างโดยการที่เขาเชื่อใน footfall ว่าการแบบมันต้องมีทัวริสต์หน้าโง่คนนึงเข้ามาแล้วก็ซื้อจิวเวลรี่หน้าเกลียดของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ทำอะไรอย่างนั้นอยู่แต่พี่ก็เห็นว่ามันก็ไม่อย่างที่บอกมันก็ไม่ลองเทอมมันก็หายไปเพราะว่ามันยกเว้นว่าคุณมีเงินมาปั๊มแบบใส่ได้เต็มที่กับมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราสังเกตมันจะไม่ค่อยมีแบรนด์เล็กๆเข้ามาแล้วใน physical space ใน high street ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้พี่โซฟีมองยังไงใน long term เมื่อกี้เห็นพอดีเล่าเรื่องว่ากำลังก่อนหน้านี้เคยหาร้านโลเคชั่นในซูริกเลยแอบอยากถามนี่เป็นคำถามจากตัวเองว่าพี่มอง PACHAREE next step ต่อไปในอนาคตขยายเป็นในทิศทางไหนคะในเชิงของธุรกิจด้วยอะค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ชอบตอบทุกคนว่าแบบไม่มีแพลนแบบเหมือนมันไม่มีแพลนอะว่าเรามองตัวเองยังไงเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่ได้มันก็เกินความคาดหมายคือเราได้ในทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วแต่สิ่งที่ long term plan น่าจะเป็นการแบบ grow ในตลาดบางตลาดที่เราอยากเข้าไปแล้วเราเชื่อว่านี่คือตลาดที่เหมาะกับปัจจรีอะไรเงี้ยแล้วที่เรายังเข้าไม่ถึง
ด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยของเราใช่อันเนี้ยคือความยากในสเต็ปต่อมาในการทำ global brand ก็คือแบบมันมีตลาดไหนที่เราจะเจาะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปมันแค่ไหนใช่แต่ก็คือยังคงลองทำแพลนไม่มีคือเราก็ยังคงทำ product ที่ดีที่สุดคง identity ของแบรนด์ maintain เนื้อหาคอนเทนต์ของแบรนด์พัฒนา product ที่สวยไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขยายในเชิงของ territory ว่าเราจะไปบุกตลาดใหม่ยังไง challenge ในการ adapt ช่องทางอะไรยังไงนี่ก็คือการ grow ไปเรื่อยๆของแบรนด์ถูกไหมคะใช่เพราะบางทีเราก็คิดนะว่าแบบหรือเราต้องแบบไปใช้ PR agency มีดาราแบบอะไรนู่นนี่หรือเราต้องไปอยู่ในแบบห้างอันนี้เพิ่มไหมหรืออันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพอเราคิดไปในทางนั้นอะมันทำให้เราไม่มีเวลาในการ develop มากแล้วพอเราคิดไม่ในทางนั้นอะพี่เคยคุยกับ buyer แบบ senior buyer เขาก็บอกว่ายูรู้ไหมว่าทำไมเราถึงซื้อแบรนด์อยู่เราไม่ได้ซื้อแบรนด์ยูเพราะว่าแบรนด์ยูดาราใส่เราซื้อแบรนด์ปัจจรีเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานที่พิเศษทุกคนใส่แล้วกลับมาซื้ออีกใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นมันคนละโมเดลแล้วไงแปลว่าเราอ่ะไม่ใช่แฟชั่นแบรนด์นี่เป็นสิ่งที่แบบตาสว่างว่าแบบอ๋อเหรอมันก็ไม่จำเป็นต้องแบบไม่ต้องทำตัวพยายามอ่ะมันเหมือนแบบเข้าใจละลูกค้าเขาชอบเราเพราะอย่างนี้เราก็กลับมา develop ต่อแบบนี้ก็อาจจะกลับไปที่เรื่อง responsive design เพราะว่าถ้าปีแรกเราอาจจะมองว่าเราเป็นแฟชั่นแบรนด์ดาราทุกคนต้องใส่อะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วแบบการเป็นแฟชั่นแบรนด์อะ buyer เขาบอกว่าเขาซื้อแบบซีซั่นหนึ่งสมมติแล้วก็ขายได้เยอะใช่ไหมซีซั่นหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้อต่อแล้วนะคือการเป็นแฟชั่นแบรนด์มันเหนื่อยนะมันเหมือนแบบว่าต้องวิ่งตลอดทำสิ่งใหม่ตลอดใช่แล้วเราก็ทำสิ่งใหม่พี่ว่ามันไม่เหนื่อยถ้าอยู่ชอบในการทำแต่ว่าการที่อยู่แบบมานั่งจ่ายดาราทำ PR ทำนู่นทำนี่แบบตลอดเวลาในทุกคอลเลกชันอ่ะมันเหนื่อยพี่ว่ามันเหนื่อยมากสู้เอาเวลาไปอยู่ในการทำ product ให้ดีเพราะว่าอย่างที่บอก buyer เขาก็ถ้าอยู่เป็นแฟชั่นแบรนด์มาเขาก็ซื้ออยู่ในซีซันที่มันเป็นแฟชั่นที่มันเป็นเทรนด์แล้วหลังจากนั้นเขาก็เลิกซื้อใช่ไหมก็กลับมาที่เรื่อง longevity แหละเราต้องคิดระยะยาวว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำการตลาดยังไงให้มันอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆพี่ฟี่ครับมีคำถามนิดนึงครับอยากจะถามว่าที่พี่ฟี่บอกว่าคืออย่างปีหนึ่งเนี่ยพี่ฟี่ก็จะลอนช์คอลเลคชันใหม่ออกมาประมาณ2ซีซั่นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ฟี่อยากได้ไอเดียของพี่ฟี่เกี่ยวกับว่าการมองว่าอย่างแบรนด์ของปาจารีเองเนี่ยต้องมีตัวอย่างเรียกว่าอย่างฮีโร่ไอเทมหรือเป็นตัวที่มันเป็นไอคอนิกเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่เป็นซีซั่นใหม่ขึ้นมาที่เป็นคอลเลคชันใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยพี่ฟี่แบ่งสัดส่วน proportion ยังไงว่าโอเคตัวเก่านะเรายังต้องเมนเทนอยู่เท่านี้ตัวใหม่เราต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมีเขาเรียกว่ามี movement หรือมันดึงความสนใจความ excitement ใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยครับนี่เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าปีแรกก็คือลองผิดลองถูกแบบปีแรกในหัวก็คือ buyer ขอของใหม่เราก็จะทำของใหม่เราก็จะไม่โชว์ของเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท้ายที่สุดแล้วแบบเหมือนเราสู้แรงตอบรับลูกค้าไม่ได้อย่างสร้อยอัลฟาเบตเราก็ยังคงขายได้อยู่อะไรเงี้ยต่างหูรุ่นบาโลของเราทุกรุ่นมันก็ยังเป็นรุ่นที่ขายคนก็ไม่เคยเบื่ออะไรเงี้ยยังเป็นท็อปเซลเลอร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคือตอนแรกพี่ก็แบบแล้วเราจะขายแบบเดิมหรอคนไม่เบื่อหรออะไรเงี้ยเราต้องอย่าลืมว่ามันมีตลาดใหม่ตลอดมันมีลูกค้าเข้ามาใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่ากลัวในการ maintain balance classic ของเราทุกวันนี้ classic piece น่าจะประมาณ25 ถึง 35% ด้วยซ้ำอะว่าแบบบางทีเราเอาคลาสสิกมาแล้วเราก็จากมุกเราเปลี่ยนเป็นพลอยอะไรอย่างเงี้ยมันทำเป็น alteration ใหม่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มันเกิดจากความที่พี่เริ่มรู้สึกว่าแบบทำไมแบบมันเหนื่อยในการแบบออกแบบใหม่อีกแล้วแบบใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เหนื่อยหรอกพูดผิดคือแบบพี่ชอบในการทำแต่ว่ามันเหนื่อยมันเหมือนแบบเสียใจที่เราไม่ได้คุยเรื่องชิ้นเนี้ยที่เราคิดมา
ได้ดีพอแล้วเราต้อง move on แล้วเราไปขายอันใหม่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบ collection มาเบสที่พี่เพิ่งทำปีที่แล้วพี่ยังรู้สึกว่าพี่เล่าเรื่องไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็ต้อง move on แล้วอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ควรต้องออกแบบเยอะจนเราแบบเล่าเรื่องไม่ทันอ่ะอันนี้มีคำถามสุดท้ายจากทางบ้านเราคัดมาให้พี่ๆนะคะสกรีนคำถามที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนื่องจากว่าพี่ๆเป็นแบรนด์ที่ทำทั้งรีเทลและโฮเซลอะค่ะเข้าใจว่าจะต้องมีการวางแผนเรื่องราคา price structure ที่ซับซ้อนกว่าปกติแน่เลยเพราะว่าเวลาเราขายโฮเซลให้ buyer หรือ net profit เอาไปขายต่อเนี่ยปลายทางเขาขายราคารีเทลเท่ากับเราขายเองบนเว็บไซต์ไหมคะพี่หรือว่าเราต้องเผื่อรูมมาร์จิ้นยังไงอันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้การทำโฮเซลมันไม่ได้ทำเงินขนาดนั้นหมายถึงว่ามันได้วอลลุ่มแต่ว่าต่อชิ้นมันก็คือต่ำถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นรายได้หลักเรายังอยู่ที่การขายตรงให้ผู้บริโภคอะไรเงี้ยแล้วด้วย cost structure ของเราซึ่งต่างจากแบรนด์อื่นจิวเวลรี่แบรนด์อื่นมันเขาผลิตโรงงานแบบทีละเป็นหมื่นชิ้นของเราแกะมือ cost structure เราจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ราคาแบบทุกวันนี้เรา profit margin เราไม่ได้สูงเท่า industry แต่แน่นอนว่าลูกค้าโฮเซลพอเขาซื้อของเราไปเขาก็จะไป mark up ให้มันสูงแล้วเราทำให้เราต้องมาปรับราคาในเว็บไซต์ให้มันเท่ากันวิธีการของเราก็คือเราใช้วิธีการดู net profit เป็นหลักเพราะว่า net profit เราจะดู buyer ที่ใหญ่สุดว่า buyer ที่ใหญ่สุดเขาเอาราคาเราไปขายเท่าไหร่แล้วพี่ก็จะปรับราคาในเว็บให้เท่ากับที่ buyer ขายเท่ากับที่ในรับได้ขายแล้วนี้แม้ละห้างร้านอื่นๆเขาก็จะมายึดราคาในเว็บเราอีกทีนึงก็เหมือนกับว่าเรามี suggested global retail price อยู่เป็นมาตรฐานใช่เรา suggest ให้เขาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองซึ่งส่วนมากแล้วเขาก็จะแบบทำราคาให้มันแบบแพงไปกว่าที่เรา suggest ด้วยซ้ำเหมือนเราจะแบบค่อนข้างมีความเกรงใจลูกค้าแต่ว่า buyer เขาก็จะมีความแบบฉันรู้ว่าอันนี้ขายได้ก็จะแบบในราคาของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เซตเป็นมาตรฐานแล้วเว็บไซต์ของเราเองก็ขายราคารีเทลเท่ากันหมดจะได้ทั่วโลกจะได้เป็นเท่ากันหมดซึ่งอันนี้ก็จะมีทริกกี้เพราะว่าแบบอย่างตอนที่ชิ้นงานบางอย่างเราเป็นกระแสอย่างตอนนั้นแหวนในที่ Sex and the City เอาไปซึ่งแบบยอดขายแบบจริงๆยอดขายมันควรมากกว่านี้มากเพราะแบบทุกคนพูดถึงทุกคนสั่งอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็มีปัญหากับโฮเซลเลอร์เพราะว่าของมันหมดเลยแล้วเขาไม่ได้รีสต็อกเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาซึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่เพราะมันออร์แกนิกเพราะว่าทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้โอเคเราคาดการไม่ได้แต่มันก็จะมีโฮเซลเลอร์บางคนที่เขาจะทริกกี้อย่างสมมติเจ้าหนึ่งที่เราทำด้วยอันนี้เขาไม่ใช่โฮเซลเลอร์เขาเรียกว่า drop ship มันเหมือนกับว่ามันจะมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เขาเอาของเราไปถ่ายแล้วเขาลงเว็บแล้วเราเป็นคนส่งของให้ลูกค้าเขาแล้วเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปเจอแบบ drop ship เจ้าเนี้ยซึ่งมีความ tricky เพราะเขาเห็นปั๊บว่าแหวนอันเนี้ยมันคนกำลังเป็นกระแสเขาก็ทำราคาถูกลงแบบ50 ยูโรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนไปสั่งกับของเขาเราก็งงว่าทำไมเรามีออเดอร์ drop ship มาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วทำไมในเว็บไซต์เรามันแบบมีบ้างแต่ทำไมน้อยกว่าเขาแบบน้อยกว่าเขาเป็น10 เท่าเราก็เลยต้องเข้าไปดูแล้วเขาก็มีการปรับราคาลงใช่ไหมอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระวังเราต้องคอย stay on top ว่าแบบมันจะมีเจ้าไหนที่เอาราคาของเราไปขายให้ถูกกับราคาของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขายอมลดกำไรในส่วนคอมมิชชั่นเขาเพื่อที่จะได้ออเดอร์หลายๆชิ้นใช่แต่ว่าเขาก็จ่ายที่ในเท่าเดิมที่ตัดถ้าเขาจะตัดคอมมิชชั่นไปแล้วนั่นก็คอนโทรลยากเหมือนกันเราก็ไม่ได้ขายตรงเท่ากับว่าเราไม่ได้รายได้ในการขายตรงเท่าที่ควรเป็นคือแปลว่าออเดอร์พวกนั้นมันควรจะต้องเป็นของเราส่วนหนึ่งด้วยซ้ำเขาอาจจะมีลูกค้าประจำของเขาแต่ว่าพี่เชื่อว่าพอถ้าแบบท้ายที่สุดแล้วเราลองเข้าไปดูใน Google เวลาคน search ปาจารีก็จะมีปาจารี price เป็น top search result เพราะว่าคน
มันไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะแต่พี่คิดว่ามันก็คือแบบอย่างพวกเราเวลาช็อปเราก็มี list app ใช่ไหมแอปที่ชื่อ list ที่มันจะแบบคอยเข้าไป compare ราคาให้เราอะไรอย่างเงี้ยใครคนไหนขายของที่เราอยากได้ถูกสุดเราก็จะไปซื้อของคนนั้นแหละแต่มันก็จะมีลูกค้าที่น่ารักที่แบบยังไงฉันก็จะมาซื้อตรงเพราะฉันรู้ว่าระบบมันเป็นยังไงอยู่ได้เต็มที่จากตรงนี้ก็จะมาสนับสนุนให้ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องระวังต้อง stay on top of things อะมันก็สึกหลายด้านเหมือนกันเนาะเนี่ยเวลาไปตลาด global แล้วมันดูมีคอนเซิร์นเยอะมากเลยเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันก็คือทีละสเต็ปก่อนปั้นแบรนด์ของตัวเองเรียนรู้จากตลาดที่ไทยพยายามเอาจนปั้นจนของเราแบบพูดเน้นว่าของนะปั้นจนของเราแบบเจ๋งจริงๆแบบแล้วเราถึงค่อยออกอย่าแบบรีบเอาออกโดยที่อย่างปีแรกของเราอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่แบบเราโชคดีมากคือเน็ตตอนนั้นที่ทำแล้วเขาเป็นแฟชั่นจิวเวลรี่มันจะเป็นงานชุบทองคราวนี้เนี่ยด้วยความที่บ้านพี่แบบด้วยเราทำไฟน์จิวเพราะว่าพ่อเทรดพวกชิ้นงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะทำไฟน์จิวเวลรี่ตลอดเป็นงานทองแท้เราไม่เคยทำงานชุบเราก็ไปหาโรงงานที่ดีที่สุดที่เขาชุบให้เราได้โดยที่เราไม่ได้ศึกษาว่าผลมันจะเป็นอะไรยังไงคราวนี้ปรากฏทำไปปีแรกลูกค้าใส่ไป 3-4 เดือนเริ่มดำคราวนี้เราแบบตายแล้วที่ส่งไปเน็ตพอเต้แบบ1,000 กว่าชิ้นออเดอร์แรกมันดำหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดำจริงๆซึ่งเราโชคดีมากคือจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ทุกคนที่จะมีโอกาสนี้ที่ไบเออร์เขาแบบส่งกลับมาให้เราชุบใหม่อ่ะคือมันคือคอสมหาศาลของเขาส่งกลับไปกลับมาแล้วก็แล้วมันคือความมั่นใจของเขาในตัวเราว่าตายแล้วเขาขายของเราไม่ได้หรอกอยู่ดีแบบใส่ไป3 เดือนดำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนประเด็นที่จะบอกก็คือแบบอย่า repeat mistake แบบนี้คือเราเทสเราลองสินค้าเราทุกอย่างให้มันมั่นใจเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่2เสมอไปเราโชคดีที่เรามีโอกาสที่2พอตอนมีโอกาสที่2เราก็คือทำทุกอย่างที่รักษาโอกาสนั้นคือพี่บอกเขาว่าไม่ต้องพี่จ่ายค่าชิปเองพี่จะแก้ไขทุกอย่างเองขอรับผิดชอบตรงนี้ส่งกลับไปแต่ก่อนที่จะส่งกลับไปก็เกิดการ research แบบเป็นเดือนหลายเดือนมากที่แบบการชุบที่ดีที่สุดคือยังไงการชุบแบบอิตาลีเขาทำกันยังไงเราต้องชุบให้หนาขึ้นทองให้เยอะขึ้นเราต้องยังไงแล้วเราต้อง experiment ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบมันทุกอย่างเกิดขึ้น for a reason อะคือเหมือนแบบตอนนั้นมันดีที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอะจะได้เป็น learning curve ใช่พอคิดดูถ้าสมมติตอนนั้นนี้มันซื้อโมด้าทุกอย่างตามมาแบบออเดอร์ทั่วโลกอะไรเงี้ยมาในตอนนั้นอะคิดดูมันก็คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเยอะมากไม่ใช่แค่เสียหายแบบมูลค่าแต่คือความน่าเชื่อถือในการขายเพราะฉะนั้นสร้างสินค้าตัวเองแล้วเทสแล้วลองให้มั่นใจที่สุดก่อนนี่ก็เป็น good point มากนะคะเพราะว่าเรื่องเครดิตเนี่ย credibility อ่ะมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆคือถ้าเสียแล้วมันเสียไปเลยอ่ะมันต้องไปเริ่มแบรนด์ใหม่ไปเลยมันแบบโก้มากแล้ว เลย wholesaler มันมีกี่คนน่ะนึกออกมาคืออย่างในลาพอเต้อะเจ้าเดียวก็คือมากกว่าทุกอย่างรวมกันที่เราทำแบบเนี้ยแล้วเราจะไปหาแล้วมันจะมีใครอีกเนี่ยที่เขาจะซื้อของเราแบบนี้คือเท่ากับว่าถ้าจบก็คือก้อนโฮเซลก้อนใหญ่เราหายซึ่งแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งนะ knock on the wood ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ขายในลาพอเต้แล้วแต่เราก็ต้องดิ้นรนต่อไปว่างั้นแบบนี้งานเราจะเหนื่อยมากขึ้นแล้วนะเราจะต้องหาบูติกทั่วโลกเล็กๆนี่แหละออเดอร์เราทีละ10 20 30 50 ชิ้นก็หามันเข้าไปแล้วเอามันมารวมกันให้มันได้เท่าก้อนเนี่ยพอเต้มันก็ต้องทำให้ได้อะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามีสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดกับเขาใช่วันนี้เป็นทิปที่ดีมากเลยอ่ะไงวันนี้เวลาเราใกล้แล้วแหละเวลาเราโอ้โหคุยกับพี่เพลินมากเลยเป็นเซสชั่นที่สนุกมากเพราะว่าเหมือนว่าเราคุยไปเรื่อยเราก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกแล้วก็แบบพี่เป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมากเลยค่ะคือเนื้อหาแบบประเด็นชัดเจนอยู่แล้ว knowledgeable ทุกอย่างแชร์วันนี้มีทางบ้านเขียนมาชมในแชท
เต็มเลยค่ะนี่เป้นั่งแอบเห็นอยู่อันนี้ตรงว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็สนุกด้วยเป็นคนที่เล่าเรื่องแล้วแบบโฟลว์แบบเป็นหนึ่งในคนที่แบบสตรองเรื่อง communication เจนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าแบบเป็นคนที่อธิบายทุกอย่างได้เคลียร์มากเลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โซฟีมากเลยนะคะดีใจมากๆที่พี่โซฟีให้เกียรติแล้วก็สละเวลาช่วงเช้าของฝั่งนู้นด้วยรู้ว่าต้องยุ่งมากเลยเพราะว่ามีน้องมีลูกสาววัยกำลังน่ารักด้วยก็ขอบคุณพี่ที่สละเวลามาพูดคุยกันค่ะแล้วก็หวังว่าถ้าในโอกาสในอนาคตถ้ามีอะไรอาจจะเราจะได้เจอกันอีกจะได้แบบว่าทำอะไรสนุกด้วยกันนะคะได้โอเคขอบคุณมากๆอีกครั้งเลยเพราะว่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนกับทุกคนด้วยจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟี่มากๆเลยนะครับโอเคค่ะได้พี่นะครับเทคแคร์ครับแล้ว พี่เดี๋ยวเราคุยกันนะคะเดี๋ยวเป้คุยกับพี่ต่อทางไลน์ก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงจุกเลยจุกเลยไหมฟังเรื่อยๆแล้วฟังแล้วก็มันมีแรงเนาะใช่ไหมที่เล่าแบบฟังแล้วให้มันมีแรงว่าอยากกลับไปดีไซน์แล้วไหมเอาไหมกลับไปทุกคนกลับบ้านเลยดีกว่าเหมือนเป้าพี่เขา touch on แบบทุก angle เลยอะตั้งแต่แบบ research การสร้างแบรนด์ material develop คือเป็นคนที่น่าจะอินกับสิ่งที่เราทำจริงๆเพราะว่า hands on ทุก process เลยถึงทั้งการ craft communication ภาพต้องถ่ายออกมาเป็นยังไงการสื่อสารช่องทางการสื่อสารแล้วพี่เองจริงคุยกับ buyer เองด้วยนะคะแบบว่าสื่อติดต่อแบบพวก buyer คุยกับลูกค้าเองเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในแบบโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่ว่าจะทำอะไรแล้วเราชัดเจนแล้วเราทำให้สุดทำจริงอะไรเงี้ยใช่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่าปิดเซสชันเราได้ทำให้แบบว่าใจคนฟังแบบชื่นขึ้นมาว่าแบบเขาพูดเหมือนที่เราแบบว่าฟังดูง่ายเป็นตัวแต่ว่าแปลว่าสิ่งสำคัญคือความ consistency แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่พี่ฟี่พูดก็คือมัน possible หมดนะใช่ไหมด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็พูดว่าทุกอย่างมันก็ possible หมดก็คือต้องตั้งใจทำแล้วก็อยู่กับมันจริงๆตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่เซสชันแรกจนมาถึงเซสชันนี้สิ่งที่เราสามารถ pick up ได้อย่างชัดเจนมากๆเลยที่เป็นหัวข้อวันนี้ที่คุยกันทุกคนก็คือ brand identity ใช่ไหมครับความการเตรียมพร้อมในแบรนด์ของตัวเองถูกต้องไหมความชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นในดีไซเนอร์ทุกท่านเลยรู้สึกไหมว่าแต่ละท่านทุกคนจะมีความขบถจะมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวมีความดื้อแต่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จคือจะมีบาลานซ์เรื่องคอมเมอร์เชียลเรื่องความแบบมันต้องเรียลลิตี้ด้วยใช่มันต้องเรียลลิสติกด้วยใช่คือนอกจากจะมีอาร์ติสติกไซด์แล้วเนี่ยคอมเมอร์เชียลเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับผมก็ต้องไปควบคู่ไปด้วยกันแล้วถ้าจุดเนี้ยครบแล้วอ่ะอย่างที่เราคุยกับทั้งโชว์รูมและไบเออร์หรือเอ็กซ์เพรสในตลาดจีนเนี่ยถ้าตรงนี้มันชัดแล้วอ่ะเราไปตลาดต่างประเทศทั้งจีนหรือประเทศอื่นมันแปลว่ามันไม่ได้ยากแล้วล่ะมันคือหัวเชื้อที่ดีแล้วเมื่อมันมีโอกาสที่เหมาะสมเราเจอช่องทางที่มันเป็นเหมือนช่องทางที่เหมาะกับเรามันก็จะโฟลว์ไปเองได้เหมือนทั้งของคุณปุ๋ยพานปุริทั้งของคุณเบสอาคิโนลี่น้องเพชรพิพัชราพี่ชอนโพเอมหรือว่าของทั้งคุณโซฟีเองเนี่ยก็ทุกคนมีเจอร์นี่ที่แตกต่างกันแต่ว่าด้วยตัวตนที่ชัดเนี่ยมันจะพาเราไปแบบเจอคนไพร์ของเราเองใช่แล้วก็ถ้าจะ wrap up สวยๆเลยจริงๆโครงการนี้ตั้งแต่วันแรกก็อีกครั้งแหละข้อมูลทุกอย่างนะครับผมเขาเรียกว่าไอเดียข้อมูลเขาเรียกว่า know how ทุกอย่างที่ทางสปีกเกอร์เนี่ยได้แชร์ให้เราตั้งแต่วันแรกเซสชันแรกจนถึงเซสชันนี้ทุกอย่างเนี่ยจบมาเนี่ยเหมือนเป็น business startup เป็นคอร์สหนึ่งเลยใช่ซึ่ง complete มากๆเลยเริ่มตั้งแต่ day 1คุณต้องเริ่มยังไงคุณต้องเขียน structure โครงสร้างทุกอย่างนะครับมี aspect อะไรยังไงบ้างนะจนมาถึงโชว์รูมเขาจะมองเขาจะมี criteria ในการเลือกยังไงจนไปถึง buyerนะครับว่า perspective ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างในการที่จะเลือกซื้อเราต้องมี potential อะไรขนาดไหนยังไงเขา concern ไหมว่าเราต้องเป็น established brand หรือเปล่านะครับมีอายุอะไรคือครบมากๆเลยต้องบอกว่าขอบคุณเป้มากที่ร้อยเรียงนะครับหัวข้อแล้วก็เชิญวิทยากรแล้วกันเนาะ speaker นะครับผมได้ครบถ้วนมากๆเลยนะฮะจนถึงวันนี้นะครับเป้เอาขอสวยๆมีอะไรอยากทิ้งท้ายเป็นกำลังใจดีกว่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่บ้างขอบคุณทุกท่านที่แบบนั่งฟังกัน2 วันจนถึงเซสชั่นสุดท้ายแล้วก็แบบดีใจมากๆที่แบบโปรแกรมที่เราคิวเรตหรือเราวาง
คอร์สสตรัคเจอร์หรือคุยกับสปีกเกอร์ทุกท่านแล้วก็ลอยเรียงออกมาเป็นการแชร์ความรู้ว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยอันนี้แบบดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำแล้วก็หวังว่าจุดเล็กๆอันเนี้ยที่ทุกท่านเสียเวลามาจอย2 วันเลยอ่ะอยากแบบคือหวังว่าแบบสิ่งเนี้ยอย่างน้อยมันจะจุดประกายอินสไปร์ให้แบบว่าทุกคนแบบว่าไปต่อในเส้นทางธุรกิจของตัวเองคือมันไม่ได้แมทเทอร์ว่าแบบเราเป็นแบรนด์ไทยเราอยู่ที่ไหนเราจะต้องเป็นอินเตอร์มันแค่ต้องเจอทางของเราเองแล้วก็แบบ keep going keep doing ค่ะก็ขอให้แบบว่าทั้งผู้ประกอบการทั้งแฟชั่น accessory jewelry ทุกคนเนี่ยแบบดำรงในความเป็นตัวตนแล้วก็สู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ก็จะมีโครงการที่จะซัพพอร์ตผู้ประกอบการไปเรื่อยๆแหละในหลายๆรูปแบบอะค่ะครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกคนครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับผมอีกครั้งนึงทุกคนอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับให้ทุกคนกรอกแบบนะครับสอบถามนะครับเพื่อที่จะชิงรางวัลทุกคนครับเป็น cash voucher นะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับ food and beverage ที่The Standard นะครับมหานครนี้นะครับทุกคนครับก็มาทานอาหารนะครับผมได้ทั้งหมดเลยนะครับผม2 ใบนะครับมูลค่ารางวัลละ 2,000 บาทนะครับทุกคนครับนี่ครับแบบสอบถามนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับติดตามผลนะครับผมได้ที่ BLING 22 DPTP นะครับผม BLING 22 DITP นะครับผมก็ติดตามผลนะครับผมประกาศได้ใน IG นี้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะติดต่อนะครับผมกลับไปหาผู้โชคดี2 ท่านด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ฝากขอฟีดแบ็กในแบบฟอร์มด้วยนะคะเพราะอันนี้อยากรู้จริงๆอยากแอดจากคนหนึ่งในทีมงานที่จัดโปรแกรมอยากรู้ฟีดแบ็กว่าอะไรที่แบบคือบางอย่างเนื้อหามันอาจจะลึกหรือไปหรือยืดหรือตื้นไปหรือตรงไหนที่อยากรู้เพิ่มหรือตรงไหนที่แบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้ความจำเป็นคือฟีดแบ็กทั้งบวกและลบอะไรเงี้ยอยากได้ยินทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะได้มาปรับปรุงในการทำงานต่อไปเพื่อให้มัน effective มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงครั้งนี้ผิดพลาดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมาณที่นี้ด้วยครับแล้วก็หวังยิ่งว่าเราจะได้เจอกันใหม่อย่าลืมให้5 ดาวนะครับผมในแบบประเมินด้วยนะครับผมเพราะว่านะฮะให้5 ดาวด้วยครับเพราะมันจะมีผลนะฮะลักษณะแบบนั้นนะครับทุกคนยังไงก็แล้วแต่ครับขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันใหม่นะครับในงานไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็แล้วแต่ครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวเป้กับไดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีครับ